from Bangladesh and good morning our friends from USA. So in the lecture proceedings, we have the second item today, which is Geotech 02. And to have a better understanding of the provisions of BNBC 2020, we'll be discussing on some special or some complex issues, special issues for mechanics, which is applied in geotechnical engineering. The mechanics a bit different over here. The reason is that soil is a particulate material. Soil is not solid material. যেমন solid mechanics এ আমরা কতগুলি mechanics এর আমাদের law আছে, Hooke's law কিংবা Morse circle of stresses and these sort of things. Also in soil mechanics or geotechnical engineering, we will be using these things, but in a different perspective. So today in today's session, we will be actually discussing all these things. Particularly special issues, I will just read it down over here. That number one issue is that any civil engineering structure must rest on or within the ground, generating stresses within the soil mass due to both external loading, we call it external stresses, and self-weight and soil mass staying above stress plane, which is known as overburden stresses. In solid mechanics, we don't have these sort of things. We have mainly in solid mechanics, we are much more concerned about the external stresses. But over here, as soil is a granular or particulate material, we have to actually deal also with some other stresses, which is known as overburden stresses. So in that particular lecture, we'll be discussing these things. Number two, whenever we design any foundation, the two basic principles are to be considered, particularly whenever we go for geotechnical design. Number one, the foundation soil shouldn't fail because of excessive shear. Shear, I will just explain today why I'm actually concentrating on this term, which is excessive shear. And number two, there shouldn't be excessive settlement. So this is number second item. Third item is that as soil consists of various sizes of particles, and also it has various shapes and various origins, and it has a lot of void spaces. So these void spaces could be filled up with water or could be filled up with water, air, or could be filled up with both. And as a result of that, whenever we are applying external stresses, the load would be shared by all this media. That means the soil would be taken, the load would be taken by soil solid, it would be taken by water, and it would be taken by air, whatever may be the proportion. Someone will take much load, someone will take less load, but they will actually share the load. This is not there in solid mechanics. So from that concept, we have actually over here three types of stresses. For external loading, there could be three types of stresses would be generating within the soil mass. Number one, total stress. Number three, effective stress. And number one is total stress. Number two is effective stress. And number three is neutral stress. In other words, in neutral stress, sometimes we call it pore water pressure. So we will be discussing these things in that particular lecture. Number four, whatever may be the external loading, the eventual failure within the soil mass would be occurring because of slippage or shear on a particular surface. You look into the term slippage. So slip করতেছে কাজে যখনই কোনো slippage হবে তখন সেটাকে normally আমরা বলি it is the shear. So this is the four item which is some sort of special item. Number five, shear strength of a soil is dependent on drainage condition, thus involving drained and undrained strength. এটা আমরা solid mechanics এ আমরা এটা কখনো দেখি নাই এবং drained এবং undrained will depend on various condition. Particularly it will depend on the type of the soil, it will depend on the structure of the soil mass, and it will also depend on the loading condition, whether we are applying fast load or slow load. In solid mechanics, this is not very significant. If we apply slow load and fast load, in terms of stresses, there may not be significant difference over there. But in soil mechanics, it is a bit different. For slow and fast loading, the strength would be different. So, and number six, the shear strength parameters of a soil depend on deposition and history of the soil. That is, whether the soil is normally consolidated and over-consolidated. So, these two terms usually frequently we use. We will be discussing these two terms elaborately in this particular class.
নর্মালি কনসলিডেটেড সিম্পলি আমরা যদি এটা বলি, কোন একটা সয়েল বর্তমানে তার উপর যে লোডটা আছে, অতীতে যদি তার উপর এর চেয়ে বেশি লোড থেকে থাকে, we call it over consolidated soil. And the present load, if it is the maximum load in the history of that particular soil deposition, তখন সেটাকে আমরা বলতেছি it is the normally consolidated. So in solid materials there is no normally consolidated, there is no over consolidated thing. So we have to also discuss these things over here. Number 7, settlement of soil in many instances is a time dependent procedure. Whenever we deal with the solid mechanics, we apply load, there will be deformation. And this deformation in soil, we usually call it settlement. Deformation is not a time-dependent procedure in solid mechanics. But in soil mechanics, what happens, this is a time-dependent procedure. That means settlement after 6 months is definitely more than settlement after, say, 1 month. So this is a time-dependent procedure. Number 8, heterogeneous soil, heterogeneous nature of soil exists both vertically and spatially. আমরা যদি 1 ফিট নিচে যাই এবং সারফেসে যে সয়েল, মেবি দি সয়েল উড বি ডিফারেন্ট। আবার যদি 1 ফিট কিংবা 2 ফিট কিংবা 10 ফিট সাইডে যদি যাই, অ্যাগেন আমরা দেখবো যে দেয়ার কুড বি ডিফারেন্ট টাইপ অফ সয়েল। In solid material, in most of the cases they are actually homogeneous, with a very slight difference. But in soil mass, this is very, very significant. Again, the degree of saturation of a specimen is very, very important. At a soil sample, if it is dry and if it is saturated, there would be difference in stresses. This will never happen for any solid material. Even if it happens, that is not significant. So we will be also concentrating on this point. So last one, whenever there is any vertical stress, there must be induced lateral stresses. আমাদের সয়েলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করতে হবে না। যখনই কোনো ভার্টিক্যাল লোড আমরা অ্যাপ্লাই করব, অটোমেটিক্যালি দেয়ার উইল বি সাম ইনডিউসড ল্যাটারাল স্ট্রেসেস। কি কারণে এটা আমরা ডিসকাস করব। অ্যান্ড বিকজ অফ ইনডিউসড ল্যাটারাল স্ট্রেসেস, আমরা দেখব যে দেয়ার কুড বি 3 টাইপস অফ ল্যাটারাল স্ট্রেসেস ডেভেলপিং উইদিন দি সয়েল মাস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আর্থ প্রেশার অ্যাট রেস্ট, অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার অ্যান্ড প্যাসিভ আর্থ প্রেশার। সো this mainly we will be concentrating in these 10 points, and also we have some other very special points, সেটাও আমরা টাইম টু টাইম আসলে ডিসকাস করব। আমার যে লেকচার নোটটা আছে, so for making notes, few pages I actually there is a blank over there. এটা আমাদের হয়তো অরিজিনাল নোটের সাথে পেজ নাম্বার হয়তো নাও মিলতে পারে, বাট অনেস্টলি স্পিকিং ম্যাটেরিয়ালস আর সেম, খালি শুধুমাত্র 2-1টা স্পেস আমাদের আছে। So let's go for the first one. It is not the first one, but important one I am actually discussing about this total and effective stresses and neutral stresses. What is the concept? So we must actually know the actually what is called phenomena, what is happening over here. আমরা মনে করি যে এখানে say this is a soil mass over there. এখানে there are some soil particles. Say this particle is here, this particle is here, a particle. So one particle is in contact with another particle, and in between there are spaces. So এটা হচ্ছে soil solid, এটাকে আমরা বলতেছি void. This void could be filled up with water or it may be actually dry. So for our understanding, we are considering actually 5 sets of soil over there. This is one particle, this is another particle, and in between this, if we pass a plane like this is not exactly the plane, but আমরা যদি বলতে চাই যে একটা সয়েল মনে করে ফেল করবে, যে ফেল করে সাধারণত ফেলিউর হয় স্ট্রেসটা ডেভেলপ করে অন এ পার্টিকুলার প্লেন। তো প্লেন বলতে আমরা বুঝি কি, লাইক দিস, এরকম স্ট্রেট আমাদের প্লেন হবে। সরি যে আমার আঁকাটা ঠিক হয় নাই। এটার মানে হচ্ছে যে আমি যদি কোনো লোড অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই পার্টিকেলটা ভেঙে যেতে হবে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যেটা হচ্ছে যে আমি যদি এখানে এই সয়েলটাকে ধাক্কা দিই, উপরের সয়েলটাকে, তাহলে হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন? আমি উপরে যদি ধাক্কা দিই, নট দ্যাট যে এখানে কোথাও ফেল করবে যে কন্ট্রাক্ট যে এরিয়াটা আছে এটা হচ্ছে দুর্বল পয়েন্ট, এই পয়েন্টে আমাদের ফেল করবে, এরকম একটা পয়েন্টে ফেল করবে। সো ইভেন দো দিস ইজ এ বিট ওয়েভি সারফেস, বাট এটার যে অ্যাম্পলিটিউড আছে, অ্যাম্পলিটিউড ইজ ভেরি ভেরি স্মল, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই উই কনসিডার ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস আমরা এটাকে ধরে নেই
যে এটা হচ্ছে আমাদের ইট ইজ এ প্লেন। ফ্রম দ্যাট কনসেপ্ট আমরা এটাকে অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করতেছি যে হোয়াট ইজ রিয়েলি হ্যাপেনিং। আমি মনে করি যে এখান থেকে আমি একটা এক্সটার্নাল একটা লোড অ্যাপ্লাই করলাম অন দি গ্রাউন্ড সারফেস। মনে করি যে এখানে গ্রাউন্ড সারফেসে উই আর অ্যাপ্লাইং অ্যান এক্সটার্নাল লোড সে দিস লোড ইজ পি। আমি এটা ক্যাপিটাল পি বলতেছি যে একটা টোটাল লোড উই আর অ্যাপ্লাইং হুইচ ইজ পি, অ্যান্ড দিস পি ইজ ডিস্ট্রিবিউটিং ওভার হিয়ার। এর নিচে যে সয়েল পার্টিকেল গুলি আছে এর ভিতর ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। তাহলে যখন আমি পি অ্যাপ্লাই করব অ্যাজ এই সয়েল প্লেনটা যখন আমরা কনসিডার করি, এখানে যেটা আছে এখানে কিন্তু ওয়াটারও আছে, ওয়াটার টেবিল ইজ ওভার দেয়ার। সেখানে ওয়াটারও আছে, এখানে আমাদের সয়েল পার্টিকেলও আছে, এবং এখানে যেহেতু ওয়াটার টেবিলের নিচে আছে দেয়ার ইজ লেস চান্স যে দেয়ার উড বি এনি এয়ার। তার মানে এই মিডিয়াটা আমাদের দুইটা ম্যাটেরিয়াল এখানে লোডটাকে আসলে নিবে। সো ওয়ান ইজ একটা সয়েল পার্টিকেল ইটসেলফ and another one is it is water. Could you get my point? সো এই যে একটা পার্টিকেলের সাথে আরেকটা পার্টিকেলের যে কন্ট্রাক্ট এরিয়া, মনে করি যে এই এরিয়াটা স্মল এরিয়াটা হচ্ছে A1, এই এরিয়াটা হচ্ছে A2, এটা হচ্ছে A3, A4, A5. Could you get my point? সো এটা যদি A1, A2, A3, A4, 5 হয়, তাহলে এখানে আমরা যদি এখানে একটা স্ট্রেস ডেভেলপ করে এই লোডটা দেওয়ার ফলে এখানে মনে করতেছি আমরা P1 একটা, এই লোডটা P1 এ নিচ্ছে, P2 এখানে নিচ্ছে, P3 এ নিচ্ছে, P4 এখানে নিচ্ছে, P4 এ নিচ্ছে। এছাড়াও এখানে ইন বিটুইন ওয়াটার, এখানে ওয়াটারটা এটা নিচ্ছে একটা লোড নিচ্ছে, এখানে ওয়াটারটা লোড নিচ্ছে, এখানে ওয়াটারটা লোড নিচ্ছে, এখানে ওয়াটারটা লোড নিচ্ছে। তো ওয়াটারের একটা প্রপার্টি হচ্ছে যে যে কোনো ডেপথে আমি যদি ওয়াটারের প্রেশার কনসিডার করি, তাহলে আমরা জানি যে এটা সমান হচ্ছে গামা ডাব্লিউ ইন্টু এইচ। ইফ দি ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল ইজ গামা ডাব্লিউ and its depth is h, then obviously the pressure would be equal to gamma into h. Could you get my point? So ওয়াটারের যে এরিয়াটা, এই এরিয়াটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই এরিয়াটা হচ্ছে টোটাল এরিয়া। তার মানে এখানেও প্রেশার হবে গামা ডাব্লিউ এইচ, এখানেও প্রেশার হবে গামা ডাব্লিউ এইচ, এখানেও প্রেশার গামা ডাব্লিউ এইচ, এখানেও প্রেশার গামা ডাব্লিউ এইচ। ইফ ইট ইজ সো, আমরা যদি বলতে চাই যে আমরা এখানে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করলাম যেটা হচ্ছে আমাদের পি, তাহলে পি কি হবে? এ যে লোড নেবে, এই লোড নেবে, এ লোড নিচ্ছে, এবং সব ওয়াটারগুলি যে লোড নেবে সেটা সাম আপ করে দিস শুড বি ইকুয়াল টু পি। So if we consider the stress, what does it mean? Stress is it is the load divided by area. So P by A, P1 by A1, এটা যদি আমাদের A1 হয়, এটা যদি P1 হয়, তাহলে এখানে there would be a stress say which is equal to sigma 1. তাহলে sigma 1 সমান আমরা নরমালি বলবো যে this would be equal to P1 divided by A1. Simple mechanics, eh? This is P1 divided by A1. Okay. So if this is the case, let's move to the next page. So what is really happening over there? তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 into U মানে হচ্ছে it is the water pressure which is gamma W into H. So gamma W H is the pressure and total water area is AW. So this load P1 plus P2 plus P3 P4 P5 and this should be equal to P. তাহলে এখানে এই P1 সমান আমরা বলতেছি স্ট্রেস ইনটু এরিয়া। সো সিগমা 1 A1, সিগমা 2 A2, সিগমা 3 A3, সিগমা 4 A4, সিগমা 5 A5, এন্ড এখানে আমরা বলতেছি U ইনটু AW। দিস শুড বি ইকুয়াল টু, আমরা যদি ধরে নেই যে এখানে অ্যাভারেজ শেয়ার মানে হচ্ছে যে আমাদের এটা যদি টোটাল এরিয়া হয়, আমি যদি এখানে মুভ করি, এটা যদি আমাদের টোটাল এরিয়া হয় এখান থেকে এই পর্যন্ত যে এরিয়াটা, এটা যদি টোটাল এ এরিয়া হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি, এবং এখানে যদি আমাদের এভারেজ স্ট্রেস হয় সিগমা, আমি যদি এই প্লেনের ভিতর এভারেজ স্ট্রেস সিগমা ধরি, তাহলে আমি বলতে পারি যে পি শুড বি ইকুয়াল টু সিগমা ইন্টু এ। এখন এখানে আমি যদি সিগমার সমান করতে চাই, তাহলে প্রত্যেকটাকে এটাকে যদি আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসি, দেন সিগমা শুড বি ইকুয়াল টু দিস ডিভাইডেড বাই এ প্লাস দিস ডিভাইডেড বাই এ। এখন আমরা বলতেছি যে এই যে আমাদের সয়েল পার্টিকেল যে এরিয়াগুলি কন্ট্যাক্ট এরিয়াগুলি করলো, এটা যদি আমরা মনে করি যে A1, এটা যদি A2 হয়, A3 হয়, A4 হয়, A5 হয়,
এইগুলিকে যদি আমরা কন্ট্রাক্ট এরিয়া বলি এবং টোটাল কন্ট্রাক্ট এরিয়াগুলি যদি যোগ করলে আমাদের এসি হয়, তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে আমাদের এ মাইনাস এসি সমান হচ্ছে এ ওয়াটার। অর্থাৎ আমাদের সয়েল পার্টিকেল যে এরিয়াটা নিচ্ছে টোটাল এরিয়া থেকে যদি ওটা বাদ দিই তাহলে ওয়াটার এরিয়াটা হবে। সো এ ডাব্লিউ আমরা বলতে পারি যে দিস ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু এসি। সো এটাকে যদি আমরা সিম্পলিফাই করি তাহলে এটা ইট রিমেইন সেম, দেয়ার শুডন্ট বি এনি প্রবলেম। এখানে তাহলে এ ক্যান্সেল, সো ইউ উড বি দেয়ার। এখানে আমাদের মাইনাস ইউ ইন্টু এসি বাই এ। এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে যে আমাদের যে এই যে কন্ট্রাক্ট এরিয়াটা আছে, একটা পার্টিকেল আরেকটা পার্টিকেলের সাথে যে কন্ট্রাক্ট এরিয়া আছে, সেই এরিয়াটা এত কম, টোটাল এরিয়ার তুলনায় এত কম। সো এটাকে আমরা নর্মালি আমরা এটাকে ডিসরিগার্ড করতে পারি। এটাকে আমরা বলতে পারি যে দিস ইজ ইকুয়াল টু জিরো। সো দিস ইজ ইকুয়াল টু জিরো, অবভিয়াসলি আমরা বলতে পারি যে সিগমা ইজ ইকুয়াল টু দিস কোয়ান্টিটি প্লাস ইউ। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে এখানে খেয়াল করো যে এটা হচ্ছে যে এই P1 P2 P3 P4 P5 এগুলিকে যদি আমি এখন এ দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এটাকে আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমাদের, সরি আমরা নিচে যাই। সো দিস ওয়ান ইজ লাইক দিস। সো এটা হচ্ছে আমরা বলতেছি যে এই লোডটা আসলে নিচ্ছে, এটা কিন্তু সিগমা 1 সিগমা 2 সিগমা 3 সিগমা 4 এগুলো হচ্ছে আমরা বলতেছি এগুলিকে কন্ট্রাক্ট স্ট্রেস, হ্যাঁ কন্ট্রাক্ট। আর আমরা এটাকে যখন টোটাল এরিয়া দিয়ে ভাগ করব তখন যে এভারেজ টেস্টটা হবে, অর্থাৎ সয়েল যে লোডটা নেবে P1 P2 P3 P4 P5, এইটাকে যদি আমরা টোটাল এরিয়াটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে যে স্ট্রেসটা হবে সেই স্ট্রেসটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি ইফেক্টিভ স্ট্রেস। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো আপনাদের সবারই বোধহয় এটা জানা যে দিস ইজ এ ভেরি ভেরি পপুলার ফর্মুলা দ্যাট টোটাল স্ট্রেস শুড বি ইকুয়াল টু ইফেক্টিভ স্ট্রেস প্লাস পোর ওয়াটার প্রেশার। সো কনসেপ্ট ইজ কামিং ফ্রম হিয়ার। অর আমরা এভাবে বলতে পারি যে ইফেক্টিভ স্ট্রেস শুড বি ইকুয়াল টু টোটাল স্ট্রেস মাইনাস পোর ওয়াটার প্রেশার। So this is a unique case in soil mechanics that three types of stresses would be there. This is total stress, this is effective stress, this is pore water pressure, but there is a relationship between them or among them that effective stress should be equal to total stress minus pore water pressure. So this is number one case. আমরা এখন যেটাতে যাচ্ছি, সরি, এখন আমরা যাচ্ছি যে আমাদের স্ট্রেসেস ইন এ সয়েল মাস মে বি কজড বাই দি ফলোইং ফ্যাক্টরস দাস ইম্পার্টিং টোটাল এন্ড ইফেক্টিভ স্ট্রেসেস। আমরা বলতেছি এই টোটাল এন্ড ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা দুই ভাবে একটা ডেভেলপ করতে পারে। নাম্বার ওয়ান, ইট কুড হ্যাপেন বিকজ অফ স্ট্যাটিক, ইট কুড হ্যাপেন বিকজ অফ সেলফ ওয়েট অফ দি সয়েল, ওভারবার্ডেন সয়েল। তার মানে যে জিনিসটা এখানে আমাদের হইতে পারে যে আমরা যদি মনে করি, সরি সরি মনে করি স্যার দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড সারফেস ওভার দেয়ার। আমি যদি এই প্লেনে আমি বলতে চাই যে এই প্লেনে আসলে স্ট্রেস কত, তাহলে বিকজ অফ দিস ওয়েট অফ সয়েল, এখানে অবভিয়াসলি দিস ডেপথ ইজ এইচ। এই এইচ ডেপথের জন্য আমাদের যেটা হবে, এটা যদি আমরা এইচ বলি, সো ইফ দি ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল ইজ নোন, সে ইউনিট ওয়েট ইজ দ্য গামা, দেন উই হ্যাভ এ প্রেশার, টোটাল প্রেশার ওভার হিয়ার হুইচ ইজ ইকুয়াল টু গামা ইন্টু এইচ। তাহলে এটা যদি গামা ইন্টু এইচ হয়, অর্থাৎ এখানে যদি প্রেশারটা আমাদের গামা ইন্টু এইচ হয়, তাহলে এই যে লোডটা, এই টোটাল লোডটা এখানের যে সয়েলটা আছে এই সয়েলটা শেয়ার করবে। এন্ড এই সয়েলের ভিতর যদি ওয়াটার এবং এয়ার থাকে, সরি ওয়াটার এবং সয়েল সলিড থাকে, অর্থাৎ ওয়াটার টেবিলটা যদি এখানে থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা বুঝতে পারতেছি দ্যাট লোড উড বি টেকেন বাই বোথ ওয়াটার অ্যান্ড হোয়াট ইজ কল্ড সয়েল সলিড। এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলতেছি ইট ইজ দি স্ট্যাটিক পোর ওয়াটার প্রেশার, অর্থাৎ সয়েলের নিজস্ব ওয়েটের জন্য at particular depth there would be a development of pore water pressure, সেটাকে আমরা বলতেছি স্ট্যাটিক পোর ওয়াটার প্রেশার। You get my point? So static pore water pressure হচ্ছে because of self weight. নাম্বার টু, আমাদের এই হচ্ছে, সরি, নাম্বার টু আমাদের যেটা হচ্ছে যে আরেকটা আমাদের পোর ওয়াটার প্রেশার ডেভেলপ করতে পারে বিকজ অফ এক্সটার্নাল লোডিং। whenever we are applying external load, মনে করি যে আমরা এখানে this is the ground surface over there. So this is the ground surface and we are applying certain external load. যখনই আমি এক্সটার্নাল লোড আমি অ্যাপ্লাই করব,
As soil is a granular material, আরেকটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে, এটা আসলে আমি ওখানে বোধহয় বলি নাই, এটা আমার আসলে বলা উচিত ছিল। There is another peculiarities in soil mechanics that always stress should be propagating. It is not what is called, যদি সলিড কোনো ম্যাটেরিয়াল হয়, মনে করি যে এটা আমাদের একটা স্টিল বার আছে কিংবা কোনো সলিড একটা ম্যাটেরিয়াল আছে, এই সলিড ম্যাটেরিয়ালে যদি আমরা লোড দেই, মনে করি যে আমরা এইভাবে একটা লোড অ্যাপ্লাই করতেছি, দিস ইজ দি লোড ওভার হিয়ার, তাহলে আমরা এখানে যদি বলি যে এটার ভিতর স্ট্রেস কতটুকু ডেভেলপ করবে, স্ট্রেট আমরা বলি যে এখানে এটার এরিয়া যদি এ হয়, এটা যদি আমাদের পি হয়, অবভিয়াসলি স্ট্রেস উড বি ইকুয়াল টু পি বাই এ। এন্ড এখানেও পি বাই এ, এখানেও পি বাই এ, এখানেও পি বাই এ, এখানেও পি বাই এ, এভরিওয়্যার ইট ইজ পি বাই এ, whatever may be the position. But in case of soil, peculiar phenomena is this, আমি যদি এখানে বলি এই লেভেলে এই লোডের জন্য কত স্ট্রেস হবে, যেটা হবে এখানে স্ট্রেস উড বি ডিফারেন্ট, এখানে স্ট্রেস উড বি ডিফারেন্ট। Could you get my point? The reason is that soil is always propagating the stresses. তার মানে এখানে একটা সয়েল পার্টিকেলের ভিতরে যদি কোনো স্ট্রেস ডেভেলপ করে, কিংবা এখানে একটা পার্টিকেল আছে, এখানে একটা পার্টিকেল আছে, এ পার্টিকেল ইজ লাইক দিস, যখনই এর ভিতর কোনো স্ট্রেস ডেভেলপ করবে, ইট উইল শেয়ার দি স্ট্রেসেস লাইক দিস, এটার ভিতর করবে, কিংবা তার সাইডে যদি কোনো আরেকটা ইয়ে থাকে তার ভিতর করবে, তার পাশেরটাকে করবে, আর এর নিচেরটাকে এইভাবে করবে। সো এইভাবে ইট উড বি দ্য স্ট্রেসেস উড বি ট্রান্সফার, যেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি প্রপাগেশন অফ স্ট্রেসেস। অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট, আমরা এখানে যেটা দেখতেছি, এখানে যদি এরিয়াটা এ হয়, তাহলে এখানে যে স্ট্রেস এরিয়াটা আছে, স্ট্রেস এরিয়াটা ইজ ইনক্রিজিং, এখানে আরো ইনক্রিজিং হচ্ছে। লোড ইজ দি সেম, whenever stress is area is increasing, obviously stress would be reduced. সেই জন্য আমরা বলতেছি যে in most of the cases what we used to do, we consider a stress envelope like this, যে আমাদের propagation of stresses এর ফলে সয়েলের বেলা এরকম একটা এরিয়া বরাবর, there would be propagation of stresses, এটাকে নরমালি আমরা বলি প্রেসার ভালভ অথবা স্ট্রেস ভালভ। Could you get my point? সো এখানে সয়েল মেকানিক্স আমরা বলতেছি দিস ইজ দ্য পিকুলিয়ার থিং ওভার হিয়ার। এখানে যখনই আমি এক্সটার্নাল কোনো লোড অ্যাপ্লাই করতেছি, প্রত্যেকটা স্টেজে দেয়ার উড বি টোটাল স্ট্রেস, এন্ড দ্যাট টোটাল স্ট্রেস উড বি শেয়ার্ড বাই সয়েলস পার্টিকেল এন্ড পোর ওয়াটার প্রেসার। সয়েল পার্টিকেল গুলি ওখানে যে স্ট্রেসটা নিচ্ছে, সেই স্ট্রেসটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি ইফেক্টিভ স্ট্রেস, এবং ওয়াটার যেটা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে টোটাল স্ট্রেস। সো you easily understand that এই লেভেলে যে টোটাল স্ট্রেস এন্ড ইফেক্টিভ স্ট্রেস হবে, এই লেভেলে টোটাল এন্ড ইফেক্টিভ স্ট্রেস would be completely different. Could you get my point? So for external loading also, the pore water pressure would be developing, এবং এই পোর ওয়াটার প্রেসারটাকে সাধারণত আমরা বলি এক্সেস পোর ওয়াটার প্রেসার। তাহলে একটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটিক পোর ওয়াটার প্রেসার, আরেকটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ এক্সেস পোর ওয়াটার প্রেসার। সো তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি যে আমাদের শুধু এই যে আমরা ইফেক্টিভ স্ট্রেস এন্ড টোটাল স্ট্রেস বলতেছি, সেটাতে যে পোর ওয়াটার প্রেসারটা ডেভেলপ করতে হচ্ছে, দিস কুড বি অফ টু টাইপস, স্ট্যাটিক এন্ড এক্সেস পোর ওয়াটার প্রেসার। নর্মালি উই আর মাচ মোর কনসার্ন অ্যাবাউট এক্সেস পোর ওয়াটার প্রেসার, বিকজ আমাদের সয়েলের ভিতর ওভারবার্ডেনের জন্য যে পোর ওয়াটার প্রেসার আছে, সেটার জন্য কিন্তু সয়েলের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। তার মানে ওখানে যে জিনিসটা হচ্ছে, হ্যাঁ লং টার্মে এটা যদি আমরা এখানে যদি আমাদের ওয়াটার টেবিলটা কোনো ক্রমে কমে যায়, তাহলে উপর থেকে আমাদের সয়েলের যে ওয়েটটা আছে সেই ওয়েটটা বেড়ে যাবে। ওয়েটটা বেড়ে যাওয়ার রিজন হচ্ছে, whenever a soil is submerged in water, obviously apparently its unit weight would be decreased, এবং এটা আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল অনুযায়ী। সেই জন্যই আমরা দেখতেছি যে ওভারবার্ডেন প্রেসার যদি আমাদের ওয়াটার টেবিল ইফ ইট রিমেইন সেম, overburden pressure at a particular level, there won't be any change. But if overburden changes, then also the static pore water pressure will change. Whenever we are applying external load, there will be development of excess pore water pressure. এটা তো থাকবেই, এছাড়াও আমাদের excess একটা pore water pressure develop করবে। So this is another phenomena. এখন আমরা দেখি যে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন স্ট্রেস ড্রাই সয়েলে আমাদের কিরকম হতে পারে। ওই যে ইফেক্টিভ স্ট্রেসের ফর্মুলা হচ্ছে সিগমা বার ইজ ইকুয়াল টু সিগমা মাইনাস ইউ। সো ড্রাই সয়েল যদি থাকে, দেয়ার ইজ নো পোর ওয়াটার প্রেসার, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তো ইফেক্টিভ স্ট্রেস শুড বি ইকুয়াল টু টোটাল স্ট্রেস, অর্থাৎ টোটাল যে লোডটা হবে, অল দি লোড উড বি টেকেন বাই হোয়াট ইজ কল্ড দি সয়েল স্কেলিটন, এবং এটা ওয়াটার
যদিও এয়ার আমরা বলতেছি থিওরিটিক্যাল লোড নেওয়ার কথা, বাট এয়ার এত কম লোড নেয় সেটাকে আমরা ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস উই কনসিডার ইট ইজ ইনসিগনিফিক্যান্ট। ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন স্ট্রেস ইন স্যাচুরেটেড সয়েল বিলো ওয়াটার টেবল, যদি আমাদের ওয়াটার টেবিলের নিচে হয় তাহলে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন স্ট্রেসটা কত হবে আমরা দেখি। বেসিক প্রিন্সিপল ইজ ইফেক্টিভ স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু টোটাল স্ট্রেস মাইনাস পোর ওয়াটার প্রেসার। যখনই একটা সয়েল আমাদের ওয়াটার টেবিলের নিচে থাকবে, মনে রাখতে হবে যে সেই সয়েলের অল দি ভয়েড শুড বি ফিল্ড আপ উইথ ওয়াটার, সরি, তো অল দি ভয়েড শুড বি ফিল্ড আপ উইথ ওয়াটার। আমরা যদি মনে করি যে এখানে আমাদের এরকম আছে, দিস ইজ দি ওয়াটার টেবিল গ্রাউন্ড সার্ফেস ওভার দেয়ার, এখন আমাদের এখানে যদি ওয়াটার টেবিলটা থাকে, ইট ইজ ওয়াটার টেবিল লাইক দিস, সরি, আমরা যদি মনে করি যে দিস ইজ দি লেভেল এন্ড ওয়াটার টেবিল ইজ ওভার দেয়ার, যখনই ওয়াটার টেবিল থাকবে আমাদের ড্রাই অবস্থায় যদি একটা সয়েলের ইউনিট ওয়েট হয় গামা, whenever water table is there, immediately it water আমাদের all the voids would be filled up with water, and as a result of that unit weight of the soil would be equal to gamma saturated. Could you get my point? Obviously dry unit weight থেকে saturated unit weight আমাদের বেশি হবে, because dry unit weight যখন কনসিডার করতেছি we are only considering the weight of solid particle, and ওয়াটার এখানে কনসিডার করতেছি না। হয় যখন আমরা ওয়াটারের নিচে আমরা বলতেছি তখন এটার হচ্ছে ইট ইজ ওয়াটার স্যাচুরেটেড। তাহলে এই পার্টিকুলার লেভেলে যদি আমরা মনে করি যে এখানে এই লেভেলে আমি পোর ওয়াটার প্রেসারের ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা কত হয় সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে টোটাল স্ট্রেস মানে হচ্ছে আমি যদি এখানে কোনো একটা হাত রাখি, হ্যাঁ, এখানে যদি কোনো হাত রাখি, এর যে উপরের যে সয়েলটা আছে এই সয়েলের যে ওজনটা হবে এই ওজনটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য টোটাল স্ট্রেস। Could you get my point? তাহলে টোটাল স্ট্রেস কত হবে? ইউনিট ওয়েট যদি গামা হয়, এটা যদি আমাদের জেড হয়, একটা ডেপথ আমি ধরলাম সে জেড, এটাকে আমরা বলতেছি ডেপথ জেড, এটা যদি জেড কিংবা এই জেটাই হতে পারে, তাহলে এই পার্টিকুলার কেসে আমাদের টোটাল স্ট্রেস শুড বি ইকুয়াল টু গামা স্যাচুরেটেড ইনটু জেড, গামা স্যাচুরেটেড ইনটু জেড ইনটু জেড। হ্যাঁ, তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি দিস ইজ জেড, দিস ইজ জেড, দিস ইজ অলসো জেড। এখন এখানে ওয়াটারের প্রেশারটা কত হবে? ওয়াটার টেবিল ইজ ওভার দেয়ার, তো এটা যদি আমাদের জেড হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমরা ওয়াটারের যে প্রেশার সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি পোর ওয়াটার হুইচ ইজ ইকুয়াল টু গামা ডাব্লিউ ইউনিট ওয়েট অফ ওয়াটার ইনটু জেড। গেট মাই পয়েন্ট? সো আমরা এখানে যদি লিখি ইফেক্টিভ স্ট্রেস, তাহলে ইফেক্টিভ স্ট্রেস সমান কত হবে? ইফেক্টিভ স্ট্রেস সমান হচ্ছে গামা স্যাচুরেটেড ইনটু জেড মাইনাস পোর ওয়াটার প্রেশার গামা ডাব্লিউ ইনটু জেড। তাহলে এখান থেকে যদি জেডটা কমন নেই তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি ইফ ইউ টেক জেড কমন তাহলে দিস উড বি ইকুয়াল টু জেড ইনটু গামা স্যাচুরেটেড মাইনাস গামা ডাব্লিউ। গামা স্যাচুরেটেড হচ্ছে ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল, আর গামা ডাব্লিউ হচ্ছে ইট ইজ ইউনিট ওয়েট অফ ওয়াটার। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস ফর্মুলা ইজ শোন ওভার দেয়ার। আমরা যদি এখানে যাই তাহলে আমাদের স্যাচুরেটেড যদি হয় তখন দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু জেড ইনটু গামা স্যাচুরেটেড মাইনাস গামা ডাব্লিউ। এই যে গামা স্যাচুরেটেড মাইনাস গামা ডাব্লিউ, এটাকেই আমরা বলি যে দিস ইজ ইকুয়াল টু সাবমার্স ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল, এন্ড ইউজুয়ালি ইট ইজ denoted as gamma prime. Could you get my point? So whenever soil is saturated, in this case it is happening like this. তাহলে আমরা এইটুকু বুঝতে পারলাম যে ড্রাই সয়েল হবে আমাদের গামা ইন্টু জেড, দেয়ার শুড বি এনি প্রবলেম, ইফেক্টিভ স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু গামা ইন্টু জেড, আর আমাদের স্যাচুরেটেড যদি হয় তাহলে হবে গামা প্রাইম ইন্টু জেড। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনা ইজ দ্যাট আমাদের যদি ওয়াটার টেবিলটা এখানে থাকে, মনে করি যে দিস ইজ ওয়াটার টেবিল ওভার হিয়ার, তাহলে অবভিয়াসলি ওয়াটার টেবিলের নিচে আমাদের যে সয়েলটা হবে দ্যাট উড বি স্যাচুরেটেড। স্যাচুরেটেড ডাজ মিন all the voids are filled up with water. Could you get my point?
এখন সয়েলের যে পোর আছে, সয়েলের পোরগুলো যদি ভেরি ফাইন হয়, তাহলে ইন দ্যাট কেস এই যে সয়েলের কথা আমরা বলতেছি, সয়েলের ভিতর আমাদের যে জিনিসটা আসলে ঘটবে সেটা হচ্ছে, সরি ফর দিস, আমরা যদি ইফ দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সারফেস, ইফ ইউ কনসিডার দি গ্রাউন্ড সারফেস লাইক দিস, এখন আমরা বলতেছি যে আমাদের আম, এখানে যদি আমাদের ওয়াটার টেবিলটা থাকে, সে ওয়াটার টেবিল ইজ ওভার দেয়ার, এখানে ওয়াটার টেবিল, তার মানে এর নিচে আমাদের ওয়াটার আছে, হ্যাঁ, অল দি ভয়েডস আর ফিল্ড আপ উইথ ওয়াটার। এখন এখানে সয়েলের ভিতর যে আমাদের এক একটা সয়েলের ভিতর যে গ্যাপ আছে, হ্যাঁ, এরকম যদি আমাদের কোনো গ্যাপ থাকে, তাহলে আমরা দেখব যেখানে এই যে পাতটা আছে, সরু পাতটা, এটা একটা সরু টিউবের মতো আসলে আমাদের কাজ করবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট আমরা দেখি যে এরকম যদি একটা সরু টিউব থাকে, তাহলে ফেনোমেনাটা হচ্ছে এরকম, যে আমি যদি টিউবটাকে এখানে বড় করে দেখাইতে চাই, তাহলে এখানে যে জিনিসটা ঘটবে, যে এখানে ওয়াটার টেবিলটা এখানে আছে, হ্যাঁ, এটা আমি একটা টিউব দেখাইলাম, এখানে এটাকে বড় করে দেখাচ্ছি। এই ওয়াটারটাকে কি করবে, নিচের থেকে সয়েল মলিকুলটা তাকে টানবে, উপর থেকে এয়ার মলিকুল তাকে টানবে, এবং এখান থেকে সাইডে থেকে তাকে গ্লাসের যে আছে সারফেস, সে তাকে টানবে। টানার ফলে এখানে যে ওয়াটারের উপরে যে আছে, এটাকে আমরা বলি ওয়াটার ফিল্ম। এই ওয়াটার ফিল্মটাকে টানার ফলে এই ওয়াটারটা দেখা যাবে যে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পর্যন্ত, যেটা এটাকে যেহেতু টানতেছে, সার্টেন ডিস্টেন্স পর্যন্ত উঠার পর এটা উঠে যাবে, এটা ওয়াটারটা। তাহলে আমাদের ওয়াটার টেবিল যখন আমরা ডিফাইন করতেছি, ওয়াটার টেবিলে কিন্তু একটা বেসিক কনসিডারেশন হচ্ছে যে ওয়াটার টেবিল যেখানে থাকবে এই পয়েন্টে আমাদের অ্যাটমসফেরিক প্রেশার উড বি ইকুয়াল টু জিরো, অথবা এখানে যে, সরি, এখানে যে প্রেশারটা আছে দ্যাট উড বি ইকুয়াল টু অ্যাটমসফেরিক প্রেশার, এবং ওই প্রেশারটাকে নর্মালি আমরা কনসিডার করি as জিরো। সো ইফ দি জিরো প্রেশার ইজ ওভার দেয়ার, খেয়াল করো, তাহলে পানিটা এখন এখানে উপরে উঠে যাচ্ছে, তাহলে এখানে আসলে প্রেশারটা কি হবে, এটা যদি আমাদের জিরো হয়, পানিটা যদি এখানে উঠে যায়, তার মানে এই পানির কলামের জন্য তো আমাদের একটা তো আসলে প্রেশার আছে। এই প্রেশারটা আসলে কত, এই প্রেশারটা হচ্ছে, এটা যদি আমাদের, আমরা এটাকে যদি এই সি বলি, যে যে পরিমাণ আমাদের উঠে গেল, তাহলে এটা হচ্ছে গামা ইন্টু গামা ডাব্লিউ ইন্টু এই সি। তাহলে এই কলামটা যেহেতু এখানে উঠে যাচ্ছে, এখানে যদি জিরো হয়, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে প্রেশার কত হইতে হবে, এখানে হইতে হবে গামা ডাব্লিউ ইন্টু এই সি মাইনাস গামা ডাব্লিউ ইন্টু এই সি। উড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আমি বুঝাইতে পারছি কিনা? আমি বলতেছি যে এখানে প্রেশার হচ্ছে আমাদের জিরো, তাহলে এখানে যদি প্রেশার জিরো হয়, এবং আমরা বলতেছি জিরো কখন হবে, তাহলে তাহলে এই কলামের জন্য এটার ওয়েটটা আমাদের কত, এটার ওয়েট হচ্ছে আমাদের, এখানে যদি ওয়াটারের কলামটার আমরা ওয়েটটা নেই, তাহলে ইট উড বি ইকুয়াল টু গামা ডাব্লিউ ইন্টু এর জাস্ট এর ইমিডিয়েট উপরে যদি নেই, তাহলে গামা ডাব্লিউ ইন্টু সে এই সি। তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের উপরে হচ্ছে আমাদের গামা ডাব্লিউ ইন্টু এই সি। এখন এইটা আমরা বলতেছি জাস্ট ইমিডিয়েট নিচে জিরো কখন হইতে পারে, যখন হইতে পারে যে এটা এবং এটা যখন সমান হবে, এটা যদি আমাদের প্লাস হয়, এটা যদি মাইনাস হয়, দুইটাকে অ্যাড করে আমরা পাবো দিস উড বি ইকুয়াল টু জিরো। এই যে রাইজটা হচ্ছে, দ্যাট রাইজ ইজ নোন অ্যাজ ক্যাপিলারি রাইজ। আমরা বলতেছি যে সয়েলের ভিতর যে জিনিসটা আসলে ঘটতে পারে, যে একটা সয়েল স্যাচুরেটেড হইতে পারে, ইট ইজ বিকজ অফ ক্যাপিলারি রাইজ। এবং আমরা যদি এখানে ছবিটা দেখি, ইট ইজ লাইক দিস। তুমি দেখো এখানে এর নিচের সয়েলটা হচ্ছে ইট ইজ স্যাচুরেটেড, এর উপরে কিন্তু একটা ওয়াটার আসলে উঠে গেছে আমাদের, এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড হচ্ছে বিকজ অফ ক্যাপিলারি রাইজ। এর উপরে আমাদের সয়েলটা যে আছে সেটা আসলে আনস্যাচুরেটেড, কিছু পরিমাণ আমাদের ভয়েড এবং এয়ার ভয়েড থাকবে, আর ওয়াটার থাকবে, আবার অলমোস্ট কোথাও ওয়াটার নাও থাকতে পারে। সো আমরা এই যে স্যাচুরেশনটা হচ্ছে, এই স্যাচুরেশনের ওখানে যে প্রেসারটা হবে সেটা হচ্ছে প্রেসার বিকজ অফ ক্যাপিলারি রাইজ, আর এখানে নিচে যেটা প্রেসারটা হবে এটা হবে বিকজ অফ পোর ওয়াটার প্রেসার। সো এই জিনিসটা আমাদের একটু আসলে বুঝতে হবে ক্যাপিলারি রাইজের। এটা আমরা একটু ফার্দার ডিসকাস করি, যেটা আমি এখানে দেখাইলাম, ইট ইজ লাইক দিস। তাহলে এখানে পোর ওয়াটার প্রেসার সমান এখানে কত, এটা আমরা ক্যালকুলেট করতেছি, দ্যাট উড বি ইকুয়াল টু, এখানে যে প্রেসারটা ডেভেলপ করতেছে দ্যাট উড বি ইকুয়াল টু গামা ডাব্লিউ ইন্টু এই সিএস। সিএস হচ্ছে হাইট অফ ক্যাপিলারি রাইজ, আর এখানে যে প্রেসারটা হবে সেই প্রেসারটাকে আমরা বলতেছি এট এনি ডেপথ, আমরা প্রেসারকে বলতেছি গামা ডাব্লিউ ইন্টু জেড। সো আমরা যদি এখানে যে কোনো ডেপথে যদি আমরা প্রেসারটা আসলে মেজার করতে চাই সয়েলের,
তাহলে obviously this would be equal to minus gamma w into AC plus gamma w into Z, অর্থাৎ এখান থেকে যখনই আমি জেড নিচে যাব আমার প্রেসারটা হবে গামা ডাব্লিউ ইন্টু জেড। সো অবভিয়াসলি সেখানে আমরা বলতে পারি যে পোর ওয়াটার প্রেসার ইজ দিস। তাহলে ইফেক্টিভ স্ট্রেস সমান যদি আমাদের টোটাল স্ট্রেস এবং পোর ওয়াটার প্রেসার হয়, তাহলে টোটাল স্ট্রেস ইজ দিস, পোর ওয়াটার প্রেসার ইজ দিস। তাহলে পোর ওয়াটার প্রেসার সমান আমরা পাচ্ছি যে কোনো, এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো ডেপথে পোর ওয়াটার প্রেসার সমান পাচ্ছি দিস ওয়ান। সো এটাকে যদি আমরা এখানে, এটা তো আমাদের যে ভ্যালুটা আছে এটাকে যদি এখানে জাস্ট পুট করি, তাহলে উইল বি গেটিং এ নিউ ফর্মুলা হুইচ ইজ effective stress due to capillary rise should be equal to gamma saturated into Z plus gamma W into HCS minus Z. So এখানে these things are very very interesting, যে আমাদের অনেক সময় মনে হতে পারে যে এই সয়েলটা তো স্যাচুরেটেড, তাহলে স্যাচুরেটেড হলে এখানে আমাদের হইল না কেন, এখানে আমাদের পোর ওয়াটার প্রেসার জিরো হইল না কেন? ওয়াটার টেবিলের একটা কন্ডিশনই হচ্ছে যে ওয়াটার টেবিল অলমোস্ট একটা গ্রাউন্ড সারফেসে প্যারালাল একটা প্লেন হবে। আর এখানে ক্যাপিলারি রাইজের জন্য যেটা হচ্ছে, ক্যাপিলারি রাইজের জন্য এটা স্যাচুরেটেড হচ্ছে বটে, কিন্তু সে এটা হরাইজন্টাল হচ্ছে না। অর্থাৎ এটা যখন ক্যাপিলারি রাইজ যখন স্যাচুরেটেড হবে, ইট উড বি সামথিং লাইক দিস, আমাদের সারফেসটা ডেভেলপ করবে সামথিং লাইক দিস। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আর আমরা বলতেছি যে ওয়াটার টেবিল থাকতে হলে আমাদের সারফেস হবে অলওয়েজ প্যারালাল টু দি গ্রাউন্ড সারফেস। সো দ্যাট ইজ দি ডিফারেন্স। কাজে এটাকে আমরা কোনোভাবে ওয়াটার টেবিল বলতে পারি না। এখানে ক্যাপিলারি রাইজের জন্য দি সয়েল স্যাম্পল উড বি স্যাচুরেটেড। তো এখন এখানে যদি সয়েল স্যাম্পলটা স্যাচুরেটেড হয়, তাহলে তুমি দেখো এখানেও স্যাচুরেটেড, এখানেও স্যাচুরেটেড। তাহলে এখানে যদি আমার সে 2 মিটার হয় এটুকু, আর এটা যদি আমি আর 1 মিটার নিচে যদি আমি এটা প্রেসারটা টোটাল স্ট্রেসটা ক্যালকুলেট করতে চাই, জাস্ট বুঝতে হবে টোটাল স্ট্রেস মানে হচ্ছে ওজনটা আসলে। তাহলে টোটাল স্ট্রেসটা কত হবে? টোটাল স্ট্রেস হচ্ছে এখানে হচ্ছে ওয়াটারের কলাম, এটার ওয়েট হচ্ছে 2 ইন্টু আমাদের ওয়াটারের ইউনিট হচ্ছে 9.81, বাট ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস আমরা অনেক সময় 10 কনসিডার করি। তাহলে এখানে যদি 10 কনসিডার করি, তাহলে এখানে এটার ওজন কত হচ্ছে? ওজন হচ্ছে 2 ইন্টু 10। আর এখানে 1 মিটারের জন্য ওজন কত হচ্ছে? 1 মিটারের জন্য ওজন হচ্ছে যে গামা স্যাচুরেটেড ইন্টু 1। সো গামা স্যাচুরেটেড যদি আমাদের থাকে 18, তাহলে আমরা বলতে পারি যে টোটাল এখানে যে প্রেসারটা হবে সেই টোটাল প্রেসারটা কত হবে? টোটাল প্রেসার শুড বি ইকুয়াল টু 9.81 ইন্টু 2 প্লাস 1 ইন্টু 18। সো সিগমা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে। সো পোর ওয়াটার প্রেসার আমাদের কত হবে? পোর ওয়াটার প্রেসার সমান আমরা বলতেছি যে দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু গামা ডাব্লিউ জেড মাইনাস এইচসি। তাহলে এখানে যদি আমাদের এই জেডটা যদি জেড হয়, তাহলে এখান থেকে আমরা এই সিএসটা বাদ দিতে হবে। বাদ দেওয়ার পর যেটা হবে সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য পোর ওয়াটার প্রেসার ওভার দেয়ার। সো এখানে কিন্তু এই জিনিসটা একটু ট্রিকি আছে। আমরা যদি কোনো কারণে আমরা যেন মিসরিড না করি, যে আমরা যে কোনো ওয়াটার আমরা এখানে পেলেই আমরা যেন মনে না করি যে না এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল। গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিলের কন্ডিশন হচ্ছে যে এখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল থেকে কোনো ভার্টিক্যাল ফ্লো হবে না, অ্যান্ড অলমোস্ট এটা প্যারালেল টু দি গ্রাউন্ড সারফেস আমাদের মেনটেন করবে, এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল যেখানে থাকবে সেখানে আমাদের প্রেশার উড বি ইকুয়াল টু জিরো। আমাদের যে প্রেশারটা আছে সেই প্রেশার উড বি অলওয়েজ ইকুয়াল টু জিরো। সো দিস ইজ অ্যানাদার এক্সেপশনস ওভার দেয়ার। সো আমরা যদি এখানে পোর প্রেশার ডিস্ট্রিবিউশন ডায়াগ্রাম আঁকি, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এখানে যদি ওয়াটার টেবিল যেখানে থাকে, ওয়াটার টেবিলের নিচে অলওয়েজ পোর ওয়াটার প্রেশার হবে পজিটিভ, এবং হুইচ ইজ ইকুয়াল টু গামা ডাব্লিউ ইন্টু জেড। সো এটা যেহেতু আমরা গামা ডাব্লিউ যদি 10 অ্যাসিউম করি, তাহলে 10 ইন্টু জেড। যে কোনো ডেপথে আমি যদি এখান থেকে কোনো ডেপথ আমরা বলি, তাহলে যে কোনো ডেপথে এটারই হবে আমাদের হোয়াট ইজ কল দিস 10 ইন্টু জেড। আর এখানে কত হবে? এখানে আমরা বলতেছি যে এখানে যদি পোর ওয়াটার প্রেশার আমরা যাই, তাহলে এখানে হচ্ছে ক্যাপিলারি রাইজের জন্য কিন্তু হচ্ছে, তার মানে এখানে নেগেটিভ প্রেশার হচ্ছে। এখানে যদি প্রেশারটা আমাদের জিরো হয়, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে আমাদের প্রেশারটা হবে ইট ইজ নেগেটিভ প্রেশার। তাহলে নেগেটিভ প্রেশার মানে কি? এখানে নেগেটিভ প্রেশার হবে মাইনাস এখানে যে হাইটটা আছে ক্যাপিলারি রাইজের হাইট ইন্টু গামা ডাব্লিউ। এটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রেশার হবে এখানে, এখানে হবে জিরো প্রেশার, তারপরে হবে পজিটিভ প্রেশার। Could you get my point? So this is a bit tricky. এটা কিন্তু আমাদের আসলে বুঝতে হবে যে whenever soil particles are very fine, তখন আমাদের there could be capillary rise. Even several tens of meter এটা হতে পারে, 10 মিটার হতে পারে, 15 মিটার হতে পারে, এটা আমাদের হাইট অনেক হতে পারে। বাট
যখনই এই টিউবটার আমাদের ডায়ামিটার কমে যায় তাহলে আমাদের এইটা ডিপেন্ড করে, এই হাইটটা ডিপেন্ড করে অন দি ডায়ামিটার। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো ডায়ামিটার যখন বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু আর ক্যাপিলারি রাইজ হবে না। এই জন্যই স্যান্ডি সয়েলে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্যাপিলারি রাইজ, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। বাট ইন কেস অফ ক্লেই সয়েল there could be capillary rise and soil could actually get saturated over there. In that case, whenever we will be calculating out the total and effective stress, we have to consider these things over there. So this is all about our capillary rise. এখানেও তুমি দেখো যে আরেকটা ডায়াগ্রাম এখানে দেখানো আছে। এখানে মনে করো যে ওয়াটার টেবিল ইজ ওভার দেয়ার, এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি রাইজ। এখানে আমরা বলতেছি যে ওয়াটার ইনফিল্ট্রেশন করার পর এখানে আমাদের এটা যখন নিচের দিকে যাবে তখন অলওয়েজ এটা গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিলে যাবে। সো তাই যদি হয় তাহলে আমাদের প্রেসার ডিস্ট্রিবিউশন ডায়াগ্রাম হবে এটা এরকম। আর যদি এখানে ক্যাপিলারি রাইজ হয় obviously there would be negative pressure over there. এটা যদি পজিটিভ প্রেসার হয় এইদিকে যখন যাবে this would be always negative pressure. So this is all about our capillary rise. হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস ইন্টারেস্টিং, আমরা ওপেন উই মেক এ মিস্টেক, যে সাধারণত ওয়াটার টেবিলটা আমরা বলতেছি যে আমাদের যে প্রিসিপিটেশন রেইনফল যখন হবে, that water would be dropped down on the ground surface, and as a result of that, if the surface is slope has got a slope, there would be runoff. Surface দিয়ে আমাদের ওয়াটারটা ফ্লো করবে in the river, and some portion of the water would be percolating into the ground. এবং এটা so much so যেটা পার্কুলেট করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছবে যে যার পরে আমরা আর দেখতেছি যে ওয়াটারটা আর যাইতে পারবে না। অলমোস্ট যেখানে স্টিপ আমাদের সয়েল আছে কিংবা যেখানে আমাদের বেড রক আছে সেখানে গিয়ে আসলে থামবে। তাই যদি হয় তাহলে আমরা এখানে অলওয়েজ বলতে পারতেছি এটার প্রপার্টি হচ্ছে যে অলওয়েজ সারফেসে আমাদের প্রেসারটা হবে ইট উড বি জিরো কিংবা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারের সমান, এবং এটা অলমোস্ট প্যারালেল টু দি গ্রাউন্ড সারফেস, এই সারফেসটা মেনটেন করবে। এবং এর ভিতর যে ফ্লো আছে এই ফ্লোটা হবে আমাদের খুবই ইনসিগনিফিক্যান্ট, অর্থাৎ ল্যাটারাল ফ্লো আমাদের ইনসিগনিফিক্যান্ট হবে। ল্যাটারালি সে ফ্লো করবে, ভার্টিক্যালি কোনো ফ্লোই হবে না, ভার্টিক্যালি আর এদিকে কোনো ফ্লো হবে না, বিকজ ইট ইজ স্টপড ওভার দেয়ার। সো এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি হোয়াট ইজ কল গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল। সামটাইমস আমরা দেখি যে আমরা যখন বোরিং করতে যাই মাঝখানে কোনো একটা লেয়ারের ভিতর আমরা দেখি যে এরকম যদি একটা কোনো ক্লে লেয়ার থাকে, মনে করি যে কোনো কারণে ফর সার্টেন রিজন দেয়ার ইজ এ ক্লে লেয়ার ওভার হিয়ার, এবং এটা একটা ট্রাফের মতো যদি ফর্ম হয় তাহলে এখানে কিছু ওয়াটার আসলে জমা হয়। আমরা অনেক সময় এটাকে ভুল করি, আমরা যখন বোরিং করি এই ওয়াটারটাকে আমরা বলি যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পার্স গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল। তাহলে এখানে যদি টোটাল স্ট্রেস এবং ইফেক্টিভ স্ট্রেস আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই তখন কিন্তু আমাদের এটা কেয়ারফুল হইতে হবে, ভেরি কেয়ারফুল। আমরা যেন কোনো ক্রমেই মনে না করি যে ওয়াটার টেবিল ইজ ওভার দেয়ার। এখানে ওয়াটার টেবিল হলে এখানে যদি আমি স্ট্রেস ক্যালকুলেট করতে চাই, অবভিয়াসলি এই স্ট্রেসটা দরকার পড়ে আমাদের বিভিন্ন কারণে। ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন হচ্ছে যে আমরা যখন সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেট করতে চাই তখন আমাদের এই স্ট্রেসটা আসলে আমাদের দরকার পড়ে, ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা। ইন দ্যাট কেস পার্স ওয়াটারের একটা প্রপার্টি হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ভেরি থিন লেয়ার, এবং এটাকে যদি আমরা কোনো একটা হোল তৈরি করে দিই তাহলে ইমিডিয়েটলি এই ওয়াটারটা কিন্তু নিচে চলে যাবে। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? যেহেতু এই ক্লে লেয়ারটা ইম্পারমেবল, যেহেতু ইট ইজ ফর্মিং এ ট্রাপ ওভার দেয়ার, দেয়ার কুড বি এ টেম্পোরারি ডিপোজিশন অফ ওয়াটার ওভার হিয়ার, এটাকে আমরা বলতেছি পার্স ওয়াটার। এই জন্যই ঢাকায় যারা পার্টিকুলারলি ওয়াসাতে চাকরি করেন তারা হয়তো বেটার বলতে পারবেন যে ঢাকায় হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, যে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল কিন্তু অনেক নিচে, but in certain cases আমরা যখন whenever we go for borehole obviously we could find a water table over here, এটা মনে করো 3 মিটার 4 মিটার 5 মিটার পরে হয়তো একটা ওয়াটার টেবিল আমরা দেখতে পাবো। দিস ইজ নট দ্য ট্রু ওয়াটার টেবিল, দিস ইজ দ্য পার্স ওয়াটার টেবিল ওভার দেয়ার। সো এটার জন্য যদি আমরা প্রেসার ডিস্ট্রিবিউশন ডায়াগ্রাম আঁকি, বোর ওয়াটার প্রেসার ডিস্ট্রিবিউশন আঁকি, এখানে যেমন আরেকটা ওয়াটার টেবিলের ফেনোমেনা আমাদের দেখানো আছে। যে আমরা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মনে করো যে দিস ইজ এ স্যান্ড লেয়ার, the formation is like this. Whenever this rainfall would be there, so a water table surface would be developing over here. এখানে যদি কোনো ক্লে লেয়ার থাকে, মনে করো দিস ইজ দি ক্লে লেয়ার ওভার দেয়ার, তাহলে এই ওয়াটারটা কিন্তু আর উপরে উঠতে পারতেছে না, বিকজ দিস ইজ প্র্যাকটিক্যালি ইম্পারমেবল। অ্যান্ড এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট এই পার্টিকুলার পয়েন্টে যদি আমরা ওয়াটার প্রেশার কত সেটা যদি ডিটারমিন করতে চাই তাহলে অবভিয়াসলি যেখানে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে যে লেভেল আছে, হাইট যে লেভেল আছে
সেই লেভেলে আমাদের আসলে ওইটার সাথে মিল রেখে আমাদের এখানে আসলে পোর ওয়াটার প্রেশারটা ডেভেলপ করবে। এই পোর ওয়াটার প্রেশারটাকে নর্মালি আমরা বলি ইট ইজ আর্টিসিয়ান পোর ওয়াটার প্রেশার, আর্টিসিয়ান পোর ওয়াটার প্রেশার। আর এটা আমাদের হচ্ছে, সরি, এখানে হচ্ছে আমাদের যেটা পোর ওয়াটার প্রেশার হবে এটা হচ্ছে অর্ডিনারি অর জেনারেল পোর ওয়াটার প্রেশার। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? একটা হচ্ছে অর্ডিনারি এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের দিস ইজ উই কল ইট আর্টিসিয়ান পোর ওয়াটার প্রেশার। সো এটার জন্য যদি আমরা পোর ওয়াটার প্রেশার ডিস্ট্রিবিউশন ডায়াগ্রাম আঁকতে চাই, তাহলে জেনারেল কেসে ওয়াটার টেবিল যদি এখানে থাকে তাহলে পোর ওয়াটার প্রেশার উড বি ভেরিং লাইক দিস। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো এটা এরকম আছে, হ্যাঁ। আর যদি আমাদের পার্স ওয়াটার টেবিল থাকে তাহলে এই পার্স ওয়াটার টেবিলের উপরে এখানে হবে জিরো, যেখানে ওয়াটার টেবিলটা আমরা দেখতে পাই এখানে জিরো। পার্স ওয়াটার টেবিলটা যেখানে শেষ হচ্ছে এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, তারপরে নিচে কিন্তু আর কোনো উপর ওয়াটার প্রেশার থাকবে না। তার মানে এই পয়েন্টে যদি আমি ইফেক্টিভ স্ট্রেস ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে এই পয়েন্টে ইফেক্টিভ স্ট্রেস যখন হবে তখন টোটাল স্ট্রেস শুড বি ইকুয়াল টু ইফেক্টিভ স্ট্রেস। এখানে দেয়ার ইজ নো পোর ওয়াটার প্রেশার ওভার দেয়ার। আর আর্টিসিয়ান প্রেশার যখন থাকবে তখন এই আর্টিসিয়ান প্রেশারে, পোর ওয়াটার প্রেশারে এই পার্টিকুলার লেভেলে আসার পর যেখানে আমাদের ক্লে লেয়ারটা আছে এখানে দেখবো যে আমরা প্রেশার খুব বেশি, এর উপরেই আমাদের প্রেশার কম। আর এখানে আমরা দেখবো যে দেয়ার ইজ এ হোয়াট ইজ কল ব্রেক। এটা আমাদের যেরকম আমাদের শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম কিংবা ইয়ের সময় যেরকম হয়, ইট উড বি এক্স্যাক্টলি লাইক দিস। দেয়ার ইজ এ ইমিডিয়েটলি উপরে হইলে ওই পোর ওয়াটার প্রেশার, ইমিডিয়েটলি নিচে হচ্ছে এই পোর ওয়াটার প্রেশার। সো দিস ইজ ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা আমি বারবার করতেছি। আমরা যখন কনসোলিডেশন সম্বন্ধে পড়বো তখন আমরা বুঝবো যে সয়েলের যে সেটেলমেন্টটা হয় তখন কিন্তু অলওয়েজ আমাদের ইফেক্টিভ স্ট্রেসের জন্য সেটেলমেন্ট হয়। তার মানে সেটেলমেন্টের যদি ফর্মুলাটা আমরা দেখি তাহলে সেটেলমেন্টের ফর্মুলাটা আমরা কি এরকম আমরা বলি যে সেটেলমেন্ট ফর্মুলা ইজ লাইক দিস, যে আমরা হয়তো বলি যে সেটেলমেন্ট অফ এ সয়েল দিস ইজ ইকুয়াল টু সিসি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ই জিরো, সরি, ওকে। আমরা এখানে যদি আমরা সেটেলমেন্টের যদি ফর্মুলা লিখি তাহলে ওপেন আমরা বলি যে দিস ইজ ইকুয়াল টু এস ইজ ইকুয়াল টু সিসি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ই জিরো। সিসি হচ্ছে কম্প্রেশন ইন্ডেক্স, এটা আমরা পরে দেখবো। ই জিরো হচ্ছে ভয়েড রেশিও অফ দি সয়েল। দেন উই কল দিস ইজ ইকুয়াল টু লগ অফ পি জিরো প্রাইম divided by del p zero prime or del p prime divided by p zero prime. এই যে পি জিরো কিংবা বলতেছি কিংবা সিগমা যেটা আমরা বলতেছি, দিজ আর অলওয়েজ ইফেক্টিভ স্ট্রেসেস, নট দ্য টোটাল স্ট্রেস। যখন সিগমা বার বলি ইট ইজ ইফেক্টিভ, এখানেও কিন্তু পি জিরো মানে হচ্ছে ইট ইজ দ্য ইফেক্টিভ স্ট্রেস, ইজ দি সেম। এটা আমরা সিগমা প্রাইমও লিখতে পারতাম। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো আমাদের এই জন্য ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা যখন আমরা ক্যালকুলেট করব, দি ক্যালকুলেশন অফ ইফেক্টিভ স্ট্রেস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে পার্টস ওয়াটার থাকলে আমাদের একভাবে ক্যালকুলেট করব, আমাদের যদি আর্টিফিশিয়াল প্রেশার থাকে অন্যভাবে ক্যালকুলেট করব, আর যদি জেনারেল কেস হয় ইট ইজ ভেরি ইজি, গামা ডাব্লিউ ইন্টু এইচ। আর আমাদের কোনো কিছু কনসিডার করতে হবে না এখানে। সো এখানে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেশার ইন এ পার্শিয়ালি স্যাচুরেটেড সয়েল, আমরা এটার অত ডিটেলস ডেরিভেশন আমরা যাব না। পার্শিয়ালি স্যাচুরেটেড সয়েল মানে হচ্ছে সাম অফ দি প্রেশার উড বি ডেভেলপিং ইন এয়ার and some of the pressure would be developing in water. So এটার জন্য আমাদের ফর্মুলাটা we have a modified formula which is equal to U is equal to, এটা আসলে UW হবে, UW into chi minus UW UA minus UW। এটা হচ্ছে পোর এয়ার প্রেশার, এটাকে আমরা বলতেছি পোর ওয়াটার প্রেশার। সো দিস ইজ এ মডিফাইড ফর্মুলা, এটা খুব কম ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি। সো আমাদের জাস্ট এটা আমরা জানা যে পার্শিয়ালি স্যাচুরেটেড সয়েলে দি পোর ওয়াটার প্রেশার would be different. So about total stress and effective stress, it is okay. We have discussed a lot about this thing. এখন আমরা যাব যে কথাটা বলতেছি যে হোয়াট এভার মে বি দ্য এক্সটার্নাল লোডিং, the eventual failure within the soil mass would be occurring because of slippage on a particular surface. তার মানে স্লিপেজ মানে হচ্ছে, স্লিপ করা মানে হচ্ছে এটাকে আমরা বলি শেয়ার। Could you get my point? স্লিপ মানে হচ্ছে এটি শেয়ার।
Let's take an example. So this is the footing over there. We are applying a load. So whenever we are applying load, what really happens is that the soil immediately beneath the footing, এরকম একটা এরিয়াতে the soil would be so compacted as if it would be acting as an integral part of the footing. অর্থাৎ যখন আমি লোড অ্যাপ্লাই করব, সয়েল যেহেতু গ্রেনুলার ম্যাটেরিয়াল, এখানে এই ভয়েডটা কমে গিয়ে যেহেতু প্রেসার হচ্ছে, একটা পার্টিকেল আরেকটা পার্টিকেলের এত কাছাকাছি আসবে যে অ্যাজ ইফ ইট উড বি অ্যাক্টিং অ্যাজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দি ফুটিং। সো এখন এটাতে যদি আমরা লোড অ্যাপ্লাই করি তাহলে বুঝতে হবে দি অ্যাকশন ইজ লাইক ওয়েজ অ্যাকশন। এটাকে নর্মালি আমরা বলি ইট ইজ দি ওয়েজ অ্যাকশন। এটা হচ্ছে ওয়েজ, হ্যাঁ, এই শেপটাকে আমরা বলতেছি ওয়েজ। তাহলে এই সয়েলটা যখনই শেপটা যখনই নিচের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তখন কি করবে, এই সাইডের সয়েলটাকে সে ডিসপ্লেস করার চেষ্টা করবে। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সে সাইডের সয়েলটা ডিসপ্লেস করার যে চেষ্টা করবে, কিন্তু ইভেন্চুয়ালি এই সাইডের সয়েলটা বেশি দূর মুভ করতে পারবে না। দি রিজন ইজ দ্যাট যে এখানেও তো সয়েল আছে। নোবডি ওয়ান্টস টু অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ কল্ড ভ্যাকেন্ট স্পেস। পৃথিবীতে যে কোনো জিনিসই হোক নেচারে, কেউ তার নিজস্ব জায়গাটা ছাড়তে চায় না। As a result of that, আমাদের এই সয়েলটা তখন হয়তো ইট উইল ট্রাই টু মুভ ইন দি ভার্টিক্যাল ডিরেকশন। ভার্টিক্যাল ডিরেকশনও যাইতে পারবে না, যেহেতু সেমি এক্সট্রা ইনফাইনাইট এক্সটেন্ট পর্যন্ত দেয়ার ইজ সয়েল ওভার দেয়ার, অর দেয়ার কুড বি রক ওভার দেয়ার। তাহলে এই দিকেও মুভ করতে পারবে না, এই দিকে সে মুভ করার চেষ্টা করবে। আর একটা চেষ্টা করবে যে সে উপরের দিকে যদি যায় তাহলে কি হবে, এই সয়েলটা মনে করে যে এখানে ডিসপ্লেস হচ্ছে, যখনই উপরের দিকে চলে যাবে তখন কিন্তু তার ভিতরে আর কোনো স্ট্রেস থাকবে না। বিকজ এই পার্টিকুলার পয়েন্টে যখনই উপরে উঠে যাবে, এখানে মনে করে যখন উঠে যাবে তখন অবভিয়াসলি এটার আর কোনো স্ট্রেস থাকবে না, এটা তো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার এসে যাচ্ছে। সো দি ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি অফ দি সয়েল উড বি it is moving in the outward direction and upward direction. So if it has got two directions over there, eventually the resultant would be like this. এই জন্যই তার মানে যে ফেলিউরটা হবে এরকম একটা রেজাল্টেন্ট ডিরেকশনে। আমরা কিন্তু লোড অ্যাপ্লাই করতেছি এই দিকে ভার্টিক্যালি, কম্প্রেসিভ লোড, বাট ফেলিউর ইজ অকারিং স্লিপেজ অন অ্যান ইনক্লাইন্ড সারফেস। ডু গেট মাই পয়েন্ট? সো আমরা যে কোনো ধরনের লোড দেই না কেন, এই জন্যই একটা বিল্ডিং যখন আমাদের মনে করে যে বিল্ডিংটা এখানে দাঁড়ানো আছে, কখনো আমরা বিল্ডিংটা দেখবো না যে হঠাৎ করে অনেক নিচে চলে যাচ্ছে। যে জিনিসটা বিল্ডিংটা তো কাজ হয়ে যাবে, যেহেতু এই সয়েলটা এদিকে মুভ করবে, এখানে একটা পার্টিকুলার সার্ফেসে এসে শেয়ার করবে, এই সার্ফেসে এসে শেয়ার করবে, obviously it will have a tendency to rotate in that particular direction. আমি যদি এখানে ল্যাটারাল লোড অ্যাপ্লাই করি, সেম জিনিস হবে, এখানে একটা সার্ফেসে ইট উইল স্লিপ। এই জন্য আমরা বলতেছি যে হোয়াট এভার মে বি দি এক্সটার্নাল লোডিং, the eventual failure within the soil mass will be occurring because of shear. সেই জন্য আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে why shear strength is so important. আমরা অন্য কোনো ফ্লেক্সারাল স্ট্রেংথ আছে, আমাদের টেনসাইল স্ট্রেংথ আছে, কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ আছে, কত কিছু স্ট্রেংথ আমাদের আছে, কিংবা স্ট্রেস আছে। আমি অন্য কিছুই বললাম না, আমি অলওয়েজ বলতেছি ইট ইজ দি shear strength of the soil. কাজে আমাদের অলওয়েজ মনে রাখতে হবে যে হোয়াট এভার মে বি দি এক্সটার্নাল লোডিং, the eventual failure would be occurring because of slippage. কেন ইভেন্চুয়াল ফেলিউর হচ্ছে? অ্যাজ বিকজ দি সয়েল ইজ এ গ্রেনুলার ম্যাটেরিয়াল। টু গেট মাই পয়েন্ট? সয়েল যেহেতু গ্রেনুলার ম্যাটেরিয়াল, সেই জন্য এটা হচ্ছে। সো দিস ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট ওভার দেয়ার। এখন আমরা আসতেছি যে একটা পার্টিকুলার সারফেসে লোড দেওয়ার ফলে দেয়ার উড বি ডেভেলপমেন্ট অফ স্ট্রেস। যখনই কোথাও স্ট্রেস ডেভেলপ করে, ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা বলি যে এটা যদি ফেইলিউর না হইতে হয়। হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই ফেইলিউর? ফেইলিউর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, এনি ইঞ্জিনিয়ারিং, ফেইলিউর মানে হচ্ছে লার্জ ডিফরমেশন। আমি যখনই বলি যে আমার এটা ফেইলিউর হচ্ছে, ইট ডাজ মিন লার্জ ডিফরমেশন হচ্ছে। একটা পার্টিকুলার সারফেসে কিংবা পার্টিকুলার ইয়েতে যখন লার্জ ডিফরমেশন হবে, তখন এটাকে আমরা বলি ফেইলিউর। তাহলে তুমি দেখো যখন একটা ইয়ে ফেল করবে, তখন আমরা বলতেছি যে একটা সারফেসে যদি সে ফেল করে, লেটস টেক দ্য এক্সাম্পল লাইক দিস। মনে করো যে এরকম একটা সারফেসে, মনে করো যে এরকম একটা সারফেসে সে ফেল করতেছে, মানে স্লিপ করতেছে। তো অনেক দূর সয়েলটা স্লিপ করে যাবে। তাহলে এ যদি মনে করে যে এরকম ফেল করে, এরকম স্লিপ করার চেষ্টা করে, এখন এই সয়েলটা যদি ফেল না করতে হয় তখন কি হবে? এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লাইড স্ট্রেস। সো দেয়ার মাস্ট বি এ রেজিস্টিং স্ট্রেস। উল্টা দিকে একটা রেজিস্টিং স্ট্রেস হইতে হবে। এই যে রেজিস্টিং স্ট্রেস, যে রেজিস্ট করতেছে,
এটার যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সেটাকে আমরা বলি স্ট্রেংথ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? যখনই তোমার এই সয়েলটা এদিকে মুভ করার চেষ্টা করবে, এটা যদি সারফেস হয় তাহলে হবে কি, এখানে এটা মুভ করার চেষ্টা করতেছে, তাহলে নিচের যে সয়েলটা আছে, নিচের সয়েলটা তো এখানেই থাকার চেষ্টা করবে। সো যখনই সে মুভ করার চেষ্টা করবে, সে তখন এটাকে রেজিস্ট করবে। আলটিমেটলি যখন সে রেজিস্ট করতে না পারবে, এটা যদি মুভমেন্ট অনেক বেশি হয়, স্ট্রেসটা যদি অনেক বেশি হয়, দেন ইট উইল কলাপস, ইট উইল ফেল। এই যে আমাদের রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে, যে স্ট্রেংথটা হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলতেছি দি শেয়ার স্ট্রেংথ, যে এই পার্টিকুলার সারফেসে এটা আমাদের স্ট্রেংথটা ডেভেলপ করতেছে, সো উই কল ইট শেয়ার স্ট্রেংথ। দ্যাট শেয়ার স্ট্রেংথ ইউজুয়ালি উই ডেসক্রাইব ইট বাই ইউজিং দিস ইকুয়েশন। ইকুয়েশনটা হচ্ছে যে শেয়ার স্ট্রেংথ এট ফেলিউর should be equal to C plus sigma n tan phi. সিগমা এন এন্ড tan phi টা কি সেটা আমি একটু এখানে বলি। যে ফাইটাকে নর্মালি আমরা বলি ইট ইজ দি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল, সিগমাকে আমরা বলি নর্মাল স্ট্রেস অন এ পার্টিকুলার প্লেন, সি আমরা বলি ইট ইজ এ টার্ম হুইচ ইজ নোন এজ কোয়েশন। এটা কোয়েশন টার্ম না হয়ে অন্য কিছু হলে ভালো হইতো, বোঝার সুবিধা হইতো, বাট এটা যেহেতু এস্টাবলিশড আমরা এটাকে বলবো কোয়েশন। তো আমরা বলতেছি ফেলিউর কন্ডিশনে যে শেয়ার স্ট্রেস, এটাকে যদি শেয়ার স্ট্রেংথ বলি, এই জন্য টাও আসলে আমরা নর্মালি হচ্ছে শেয়ার, সিগমা হচ্ছে নর্মালি ইট ইজ নর্মাল, ইট ইজ টেনসাইল অর কম্প্রেসিভ স্ট্রেস অথবা নর্মাল স্ট্রেস, এটা হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেস। ফেলিউর কন্ডিশনে যখন হচ্ছে, দিস ইজ দি স্ট্রেংথ। সো স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল ক্যান বি ডিসক্রাইব বাই দিস ইকুয়েশন, টাউ এফ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা এন tan phi. ডু গেট মাই পয়েন্ট? সো আমরা একটু ফাইটা একটু পরেই বুঝবো যে হোয়াট ইজ পাই। সিগমা এন হচ্ছে, কথাটার অর্থ হচ্ছে এরকম, যে মনে করো যে এখানে একটা পার্টিকুলার প্লেন আছে, এই প্লেনে যদি সয়েলটা স্লিপ করে, অর্থাৎ এই উপরের সয়েলটা মনে করো যে স্লিপ করতেছে, তখন আমরা বলতেছি যে এখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা দিবে, এটা যদি টাউ এফ হয়, এই রেজিস্ট্যান্সটা সমান আমাদের হবে, দ্যাট রেজিস্ট্যান্স উড বি ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা tan phi অথবা সি প্লাস সিগমা এন tan phi। আমি যদি এন বলি অসুবিধা নাই, tan phi। জিনিসটা কি? জিনিসটা আমরা বলতেছি যে যখনই এখানে শেয়ার আমরা ই করব, তখন যদি এর উপর কোনো নর্মাল লোড থাকে, নর্মাল লোড হচ্ছে, নর্মাল স্ট্রেস হচ্ছে সিগমা এন, তখন আমরা বলতেছি যে শেয়ার স্ট্রেংথ শুড বি ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা এন tan phi। এই সি এবং ফাইকে সাধারণত আমরা বলি শেয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটারস। তার মানে শেয়ার স্ট্রেংথ যদি আমাদের জানতে হয়, সয়েলের এই দুইটা প্যারামিটার আমাদের জানতে হবে, সি জানতে হবে এবং ফাই জানতে হবে। সি কে নর্মালি আমরা বলি ইট ইজ দ্য অ্যাপারেন্ট কোহেশন, ফাই কে নর্মালি আমরা বলি ইট ইজ অ্যাপারেন্ট অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। আর এটা হচ্ছে আমরা বলতেছি দিস ইজ ইকুয়াল টু সিগমা এন নর্মাল স্ট্রেস। মনে রাখতে হবে যে এটা হচ্ছে নর্মাল ইফেক্টিভ স্ট্রেস, নর্মাল টোটাল স্ট্রেস না, ইট ইজ ইকুয়াল টু নর্মাল ইফেক্টিভ স্ট্রেস। আমরা পরে দেখাবো যে কেন এটা টোটাল স্ট্রেস না, কেন ইফেক্টিভ স্ট্রেস। So আমরা shear strength এর we got an equation that shear strength should be equal to C, tau is equal to C plus sigma tan phi. তার মানে আমরা যদি এইভাবে জিনিসটাকে আমরা লিখি যে এই পার্টিকুলার সারফেসে যদি সয়েলটা শেয়ার হয়, এটার উপর যদি নর্মাল রেট সিগমা এন হয়, এই টাও শুড বি ইকুয়াল টু দিস, এবং এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা ড্র করতে পারি লাইক দিস, যে এটা যদি আমাদের সিগমা অ্যাক্সিস হয়, এটা যদি আমাদের টাও অ্যাক্সিস হয়, তাহলে আমরা এটাকে ইকুয়েশনটা তুমি যদি খেয়াল করো, টাও ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা tan phi, এটার ইকুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এম এক্স প্লাস সি। এটা আমাদের এটা যদি আমাদের এম এক্স মানে হচ্ছে tan phi, আর এটা হচ্ছে আমাদের, সরি, সি হচ্ছে দিস ইজ দি ইন্টারসেপ্ট ওভার দেয়ার, এবং এটা হচ্ছে tan phi, phi মানে হচ্ছে এই স্লোপ অ্যাঙ্গেল। সো এটাকে আমরা যদি সিগমা এবং টাও অ্যাক্সিসে আমরা আঁকি, সো দিস উড বি লাইক দিস। এই যে আমাদের লাইন, এই যে আমাদের লাইন, তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যে আমি এই যে যদি সয়েলটা যদি থাকে, সরি, কোন একটা সয়েলের ভিতর একটা পার্টিকুলার সারফেসে যদি তাকে ফেল করতে হয়, সরি, একটা পার্টিকুলার সারফেসে যদি ফেল করতে হয়, মনে করো যে এটা এখানে হবে সিগমা, হ্যাঁ, এটা হবে সিগমা। মনে করো যে এখানে এটা সিগমার ভ্যালু আছে সে 100। আমি বলতেছি যে সয়েলের ওই প্লেনের ভিতর যদি ইফেক্টিভ 100 আমাদের স্ট্রেস থাকে, তাহলে ওই পার্টিকুলার সয়েলের স্ট্রেংথ হবে দিস মাস। Could you get my point?
যদি আমাদের এইটা থাকে তাহলে আমাদের হবে দিস মাস, এটা যদি থাকে তাহলে it would be this much. Could you get my point? So this is a very, very straightforward equation. Tau is equal to sigma plus C plus sigma tan phi. Sorry. Okay. এখানেও তুমি দেখো যে এই জিনিসটা দেখানো আছে, এটা আমাদের উই শুড বি কনফিউজ। যদি হরাইজন্টাল সারফেস হয় তাহলে সিগমা হবে ইন দি ভার্টিক্যাল ডিরেকশন, এটা হবে আমাদের টাও, যেটা আমরা বলতেছি রেজিস্টিং ফোর্স হবে দিস। যদি এই প্লেনটা এই পার্টিকুলার প্লেনে যদি ফেল করে, স্লিপ করে, তাহলে এটার উপর নর্মাল স্ট্রেস কিন্তু হবে হরাইজন্টাল, আর শেয়ারটা হবে ইন দি ভার্টিক্যাল ডিরেকশন। যদি এরকম একটা সারফেসে ফেল করে, তাহলে অবভিয়াসলি এটার উপর যে নর্মাল লোড, এই নর্মাল লোডটা হবে দিস, এবং এটা হচ্ছে আমাদের ইট ইজ টাও। Could you get my point? So this is actually what is called this uh, uh, equation for shear strength. এখন এই যে shear strengthটা আমাদের আছে, আমরা যদিও বলতেছি there are two parameters over there. Parameters is means some sort of theoretical constants. এই যে প্যারামিটারগুলি, এই প্যারামিটারগুলি আসলে মেইনলি তিনটা জিনিসের উপর ডেভেলপ করে। একটাকে আমরা বলতেছি ফ্রিকশন বিটুইন ইন্ডিভিজুয়াল সয়েল পার্টিকলস হুইচ মে বি আইদার অফ স্লাইডিং অর রোলিং। অর্থাৎ একটা পার্টিকেল যখন আরেকটা পার্টিকেলের উপর দিয়ে স্লাইড করে, তার মানে আমি ফেইলিউর এটা বলতেছি কি, শেয়ারটা বলতেছি কি, শেয়ার হচ্ছে একটা সারফেস যেটা ফেল করবে। সরি ফর দিস। ওকে, ওকে। তাহলে আমরা 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 যে জিনিসটা এখানে বলতেছি যে আমাদের এই যে একটা পার্টিকুলার মনে করে যে দিস ইজ দি এই সারফেসে যদি সয়েলটা ফেল করে, তাহলে সয়েল ফেল করা মানে কি, যে একটা সয়েল পার্টিকেল, আমি যদি সয়েল মাসকে নেই, পার্টিকেল গুলি সামথিং লাইক দিস, হ্যাঁ, পার্টিকেল গুলি লাইক দিস, সরি এটা আঁকাটা একটু ভুল হলো, সো লাইক দিস। তাহলে আমি যদি এই পার্টিকেলটাকে যদি আমি ধাক্কা দিই তাহলে কি হবে, এই পার্টিকেলটা এটার উপর স্লাইড করবে, এই পার্টিকেলটার উপর স্লাইড করবে, তারপরে নিচে সে পড়ে যাবে, আবার সে ফার্দার যদি ধাক্কা দেয় তাহলে এই পার্টিকেলটার উপরে সে উঠে যাবে। তার মানে একটা হচ্ছে স্লাইডিং হচ্ছে এবং আরেকটা হচ্ছে রোলিং। এটা স্লাইডিং অ্যান্ড রোলিং এর ফলে এখানে যে এটা হচ্ছে সেটাকে আমরা নর্মালি বলতেছি ইট ইজ দি ফ্রিকশন। তোমরা নিশ্চয়ই ফ্রিকশনের ইকুয়েশন পড়ছো, যে ফ্রিকশন ফোর্স সমান ইজ ইকুয়াল টু আমাদের নর্মাল ফোর্স ইন্টু টেন ফাই। এটাকে আমরা বলতেছি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল, অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন কিংবা ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল। তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি ফ্রিকশন। তাই একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফ্রিকশন, আরেকটা হচ্ছে বিকজ দি পার্টিকেল হ্যাজ গট সাম সারফেস, এটার একটা সারফেস আছে। সো এখানে যদি এই পার্টিকেলটাকে আমি ধাক্কা দেই, তাহলে এখানে দেয়ার কুড বি সাম বন্ডিং ফোর্সেস, কিছু বন্ডিং ফোর্স আসলে থাকতে পারে, একটা আরেকটাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে। বিকজ অফ দিস আমি যখন এটাকে ধাক্কা দিচ্ছি তখন এটাকে তো তার ওভারকাম করতে হবে। সো এটাকে নর্মালি আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য কোহেশন। আর এই যে এখানে এই পার্টিকেলটা যদি আরেকটা পার্টিকেলের উপর দিয়ে শেয়ার হইতে হয়, তাহলে এতটুকু তাকে উঠতে হবে, উপরে উঠতে হবে, তারপরে সে শেয়ার হবে। এটাকে নর্মালি আমরা বলতেছি ইন্টারলকিং, বাট এটার পোশাকের একটা নাম হচ্ছে, এটাকে আমরা নর্মালি বলি ডাইলেটেন্সি। অর্থাৎ এটার ভলিউমটা চেঞ্জ হবে, এই পার্টিকেলটা যখন উপরে উঠে যাবে সয়েলের ভলিউম এতটুকু হয়ে যাবে, এটা যখন আবার নিচে চলে যাবে তখন দি ভলিউম উইল বি চেঞ্জিং। তাহলে এটাকে নর্মালি আমরা বলতেছি ইট ইজ দি ডাইলেটেন্সি। তাহলে তিনটা জিনিস এখানে আমাদের শেয়ার স্ট্রেন্থ যদি করতে হয়, তিনটা জিনিস আমাদের, একটা হচ্ছে ফ্রিকশনাল resistance. Number two, adhesion between soil particle, which is known as cohesion. Adhesion probably between dissimilar material. একটা কাগজের সাথে একটা কাঠকে যদি আমরা করি তাহলে এটাকে আমরা বলবো অ্যাডহেশন। বাট বিটুইন সয়েল অ্যান্ড সয়েল যখন হয় সেটাকে নর্মালি আমরা বলি কোহেশন। আরেকটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ ইন্টারলকিং, অথবা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ইট ইজ বিকজ অফ ডাইলেজেন্সি। সো তিনটা কারণে আমাদের যে শেয়ার স্ট্রেন্থ হচ্ছে, এই শেয়ার স্ট্রেন্থ
এই তিনটা হচ্ছে ইট ইজ বেসিক কম্পোনেন্টস, তিনটা কম্পোনেন্ট: ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স, অ্যাডহেশন এন্ড ইন্টারলকিং অর ডাইলেটেন্সি। জাস্ট আমরা একটু ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্সটা বোঝার চেষ্টা করি। শেয়ার স্ট্যান্ডটা পরে আমরা হয়তো 5 মিনিটের একটা ব্রেক নেব। মনে করো যে দেয়ার ইজ এ লোড ওভার দেয়ার, দ্যাট ওয়েট ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ। হ্যাঁ, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রেস্টিং অন এ পার্টিকুলার প্লেন। এটা যদি রেস্ট করে এখানে, তাহলে ইট হ্যাজ গট এ ওয়েট। আমার মেকানিক্স বলতেছে যে যখনই ডাব্লিউ ইজ অ্যাক্টিং ওভার দেয়ার অন দ্যাট পার্টিকুলার প্লেন, দেয়ার উইল বি রিয়াকশন হুইচ উই কল ইট নর্মাল ফোর্স। তাহলে এটার এটা এটা সমান, এটা হবে ডাব্লিউ। হ্যাঁ, এখন আমরা যদি এটাকে একটু স্লাইড মুভ করি, এটাকে একটা মুভ করলাম, মনে করো যে এই ওয়েটটা আছে ডাব্লিউ, এটা আমি একটা P1 একটা লোড দিয়ে আমি মুভ করলাম, এটা একটা দিলাম, মানে এটা P1 একটা লোড দিলাম, মুভ করলাম না, P1 একটা লোড দিলাম। এইটার ওয়েট যদি বেশি হয়, আমি একটা স্মল লোড যদি P1 এখানে দেই, এটার কিন্তু কোনো মুভমেন্ট হবে না, তাই না? একটা বাচ্চা যদি আমাদের মতো একটা হেভি লুককে যদি ধাক্কা দেয়, সে কিন্তু তাকে সরাইতে পারবে না, কিন্তু সে তো হরাইজন্টাল ফোর্সটা দিচ্ছে। তো হরাইজন্টাল ফোর্সটা যদি দেয়, তাহলে এনে মেকানিক্স কি বলে, দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ফোর্স ডাব্লিউ ওয়েট and this is the horizontal force, so resultant would be like this. You get my point? যে আমাদের এটা রেজাল্টেন্ট হবে লাইক দিস। আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে ডায়াগোনালের রেজাল্টেন্ট হবে। এটা মনে করে যে আরো একটু ফার্দার লোড দিলাম, তাহলে এটার থেকে যদি এটা বেশি লোড দেই, তাহলে তুমি দেখো এখানে, দেখো যে রেজাল্টেন্ট ইজ মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল উইথ নর্মাল। এই নর্মাল লোডের সাথে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করতেছে, মনে করো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ আলফা। আমি পিটা যদি বাড়াই, তাহলে আমি এখানে কি, আমাদের তো ওই ফোর্স আঁকতে হবে, আমাদের ফোর্স পলিগন যদি আমরা আঁকি, তাহলে এইটার পরিমাণ তো কনস্ট্যান্ট, এটা যদি বাড়াই, তাহলে অবভিয়াসলি রেজাল্টেন্ট যে অ্যাঙ্গেলটা করবে, দ্যাট অ্যাঙ্গেল উড বি হায়ার। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আরো যদি বাড়াই, তাহলে দেখবো যে এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা বেড়ে যাচ্ছে। এখন তুমি এরকম বাড়াচ্ছে বাড়াচ্ছে বাড়াচ্ছে, একটা সার্টেন পয়েন্টে দিস মাস উইল ট্রাই টু মুভ। মুভ মানে হচ্ছে ইট উইল শেয়ার ওভার দেয়ার। এই যে যখন মুভমেন্ট হচ্ছে, তখন যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করতেছে, সেই অ্যাঙ্গেলকে কিন্তু আমরা বলি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল। সো ডোন্ট বি কনফিউজ। মুভ যদি না হয়, দেয়ার ওন্ট বি এনি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল। যখন স্লাইড ফোর্স দিলাম, দেয়ার ইজ নো মুভমেন্ট, তখন যে অ্যাঙ্গেলটা হয়, এই অ্যাঙ্গেলকে আমরা বলি অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি। আমি জানি না যে তোমরা এই টার্মটার সাথে পরিচিত কিনা। এই অ্যাঙ্গেলকে বলি অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি। শব্দটা হচ্ছে অবলিকুইটি। আর যখন মুভমেন্ট শুরু হবে, মুভমেন্ট শুরু মানে মুভমেন্ট অবলিকুইটি, মুভমেন্টের জাস্ট প্রায়র টু মুভমেন্ট, এটাকে আমরা নর্মালি বলি যে ইট ইজ অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন, এবং ইউজুয়ালি ইট ইজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ ফাই। যখন এটা মুভমেন্ট শুরু করবে, অন দি ভার্জ অফ দি মুভমেন্ট, তখন এটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন ফাই। যে দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি। এখানে তুমি দেখো যে এরকম একটা দেখানো আছে, এটা একটা ওয়েট ওভার দেয়ার। এই ওয়েটটাকে আমরা যদি উপরে তুলি উপরে তুলি তুলি, একটা সার্টেন পয়েন্ট উইল স্লিপ ওভার দেয়ার। এটা কত, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে যে ওই যে আমরা বলতেছি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল, এই ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলের সমান যখন এই অ্যাঙ্গেলটা হবে, তখন অবভিয়াসলি ইট উইল ফেল। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এটার যে রেজাল্টেন্ট আছে, এটা তো অবভিয়াসলি ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড আমাদের কাজ করবে। এর নর্মাল এবং ডাউনওয়ার্ড, এটা যখন এইটার অ্যাঙ্গেলের সমান হবে, অবভিয়াসলি ইন দ্যাট কেস দেয়ার উড বি ফেইলিউর। এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি কনসেপচুয়ালি, যদি আমরা ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল জানতে চাই, ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল ইজ দিস। ওকে, এখন আমরা বলতেছি যে সয়েলের shear strength can be described by an equation which is equal to tau is equal to c plus sigma tan phi. Tau is equal to sigma tan phi, তাহলে সি এন্ড ফাই কে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি shear strength প্যারামিটার। অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার প্লেনে, মনে করো যে এই প্লেনে shear strength কত হবে সেটা আমি জানতে চাই, সরি, এরকম একটা প্লেনে, এটা গ্রাউন্ড সারফেস আছে, আমি বলতেছি এখানে যদি ফেল করতে হয় সয়েলটাকে, এই ডিরেকশনে যদি মুভ করতে হয়, আমি ইনক্লাইন্ড একটা সারফেস দিয়ে করি, তাহলে বোধহয় তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। মনে করো যে এখান থেকে সয়েলটা এখানে শেয়ার করতেছে, তাহলে এই যে এখানে সয়েলের যে ওয়েটটা আছে, আমি বলতেছি এটা কখনই হবে, এটা আমি শেয়ারটা সমান বলতেছি টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা tan phi।
তার মানে এর উপর যে নর্মাল লোডটা আছে এটা আমি ক্যালকুলেট করতে পারি। আমার যদি সয়েল এটা হয়, এখানে যদি হাইট হয়, বিকজ অফ দিস হাইট দেয়ার ইজ এ ভার্টিক্যাল লোড। এই ভার্টিক্যাল লোডটাকে আমি যদি রিজলভ করি, একটা রিজলভ করি এটার পারপেন্ডিকুলার, আরেকটা রিজলভ করি এটার প্যারালেল, সো দিস ইজ উই কল ইট নর্মাল লোড। সো নর্মাল লোড আমাদের সাধারণত জানা থাকে, মনে করে যে এই সারফেস এর স্পেলিং, obviously নর্মাল লোড হবে আমাদের দিস অ্যামাউন্ট, গামা ইন্টু এইচ অর সামথিং লাইক দিস। সো এটা যদি নর্মাল লোড হয়, তাহলে সি অ্যান্ড ফাই যদি জানা থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি আমি টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা টেন ফাই, সেখান থেকে আমি তার স্ট্রেংথ কত হবে একটা পার্টিকুলার সয়েলে, উই কুড ডিটারমিন ইট। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সেই জন্য সয়েল ইজ এ পিকুলিয়ার ম্যাটেরিয়াল। সয়েলের বেলা আমরা বলতেছি যে অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালে কিন্তু এরকম নাই, অন্য কোনো সলিড ম্যাটেরিয়ালে এখানে নাই। আমি এখানে দেখতেছি যে সে দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সারফেস ওভার হিয়ার, এই পার্টিকুলার ডেপথে যখন আমি এইটাকে যদি আমি বলি যে এখানে শেয়ারে ফেল করবে, তখন এখানে যে ভার্টিক্যাল ওয়েটটা আছে, এই ভার্টিক্যাল ওয়েটটার সমান কত? এটা যদি মনে করি যে 5 মিটার হয়, ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল যদি 16 হয়, তাহলে আমি বলতে পারি যে এখানে এটা ভার্টিক্যাল প্রেসার হবে 80। টু গেট মাই পয়েন্ট? এখন এই সয়েলের যে শিয়ার স্ট্রেন্থ প্যারামিটার, অবভিয়াসলি এটা যদি ইউনিফর্ম সয়েল হয় তাহলে শিয়ার স্ট্রেন্থ প্যারামিটার ইজ সেম, সি অ্যান্ড ফাই সেম থাকবে। তাই যদি হয় তাহলে এখানে যখনই আমি করতে যাব, তখন কিন্তু আমার নর্মাল যে লোডটা আছে, নর্মাল লোডটা এখানে ছিল আমাদের 80, আর এটা যদি মনে করি যে 10 মিটার হয়, তাহলে এখানে নর্মাল লোড হবে 160। তাই তুমি বুঝতে পারতেছো যে টাউকে যখন যদি আমাদের সি এবং ফাই যদি ইউনিফর্ম সয়েল হয়, তাহলে সি তো একই আর ফাই একই, তার মানে আমাদের নর্মাল লোডটা আমাদের ইট উইল চেঞ্জ। সো দিস কোয়ান্টিটি আর সেম। এটা ফাই যদি থাকে তাহলে এই ট্যান ফাই এটাও, এটা আর এটা এখানে যেটা হবে এটা এখানে সেটা হবে, অনলি ডিফারেন্স হচ্ছে সিগমা। সেই জন্য আমরা দেখতেছি যে একটা ফুটিং যদি আমি এই ডেপথে না করে, মনে করে যে এই ডেপথে আমি ফুটিংটা করতে চাই, এই ডেপথে না করে যদি আমি এই ডেপথে দেই, তাহলে অবভিয়াসলি আমি দেখবো যে ফুটিং এর বিয়ারিং ক্যাপাসিটি উইল ইনক্রিজ, বিকজ এখানে আমরা বলতেছি যে যে শেয়ারটা হবে সেই শেয়ারটা অবভিয়াসলি আমাদের এই ওভারবার্ডেন প্রেশারের উপর নির্ভর করবে, এবং ওভারবার্ডেন প্রেশার যেহেতু ইট ইজ হায়ার, অবভিয়াসলি শেয়ার স্ট্রেংথ উইল বি হায়ার। সো দিস ইজ এ পিকুলিয়ার ম্যাটেরিয়াল, অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল কিন্তু এরকম প্রপার্টি আসলে নাই। সো দ্যাট ইজ দি থিং আমরা আসলে ডিসকাস করতেছি অ্যাবাউট শেয়ার। তাহলে এখন আমরা বলতেছি এই শেয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার সি এবং ফাই এটা আমরা ডিটারমিন করতে হবে। আমরা যদি ডিটারমিন না করি, অবভিয়াসলি উই ক্যানট ক্যালকুলেট আউট দি শেয়ার স্ট্রেংথ, কারণ ইভেন্চুয়াল ফেইলিউর উইদিন দি সয়েল মাস্ট বি অকারিং বিকজ অফ শেয়ার। এটা শেয়ার মেজার করার জন্য, আমাদের প্যারামিটার মেজার করার জন্য উই হ্যাভ ভেরিয়াস টেস্ট, ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট, ট্রাইক্সিয়াল টেস্ট। ট্রাইক্সিয়াল টেস্ট বেসিক্যালি দুই ধরনের আছে, আমি এটা পরে ডিসকাস করব। দুই ধরনের আছে, মানে ট্রাইক্সিয়াল কম্প্রেশন আর একটা আছে ট্রাইক্সিয়াল এক্সটেনশন। অর্থাৎ সয়েলটা যদি কম্প্রেস করে ফেল করে তাহলে ওইটাকে ট্রাইক্সিয়াল কম্প্রেশন কন্ডিশন বলি, আদারওয়াইজ বলি ট্রাইক্সিয়াল এক্সটেনশন কন্ডিশন। এই কন্ডিশনটা হচ্ছে ভেরি রেয়ার, সেই জন্যই নর্মালি আমরা ডিল করি উইথ ট্রাইক্সিয়াল কম্প্রেশন টেস্ট। সো আমরা ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট, ট্রাইক্সিয়াল কম্প্রেশন টেস্ট, there is a very special case of triaxial compression test, এটাকে আমরা বলি unconfined compression test, and we could have vein shear test, torsion shear test, ring shear test, hollow cylinder test, plane strain test, cubical or true triaxial test, borehole test. So many tests are there যেটার চাইতে আমরা সি এবং ফাই ডিটারমিন করতে পারি। বাট আমরা ফর দি টাইম বিং আমরা শুধু এই তিনটা এখন আসলে একটু আলাপ করব, ডাইরেক্ট শেয়ার, ট্রাইক্সিয়াল, আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট। সো আমরা একটু ডাইরেক্ট শেয়ারটা দেখি। ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে নর্মালি আমরা একটা সয়েল স্যাম্পল নেই, এবং এটা একটা বক্সের ভিতর, শেয়ার বক্স এটা আমরা বলি। শেয়ার বক্সটা কুড বি সার্কুলার ইন শেপ অর অলসো কুড বি ইট ইজ স্কোয়ার ইন শেপ। শেয়ার বক্সটার একটা স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে ইট কুড বি স্প্লিটেড ইনটু টু হাফস। এখানে তুমি দেখো এখানে অর্ধেক আছে, এখানে অর্ধেক আছে, তার মানে দুইটা রিংকে যদি একটার উপর আমি উপরে আরেকটার উপরে বসাই, এরকম একটা রিং আছে, আরেকটা রিং আছে, মনে করো যে সে এরকম একটা রিং আছে, এর উপরে এটা যদি আমি ইয়েতে করি, ড্রয়িং করে যদি আমি আঁকি, তার মানে এই রিংটা সাধারণত আমাদের যেটা হয় এটার ডায়ামিটার হচ্ছে 2 থেকে 2.5 ইঞ্চ, এবং এটা যে হাইট, রিংটার যে হাইট আছে আর কি, এটা যদি আমি এইভাবে আঁকি, সামথিং লাইক দিস, সরি যে আমার আঁকাটা ঠিকভাবে হচ্ছে না, এই রিংটার হাইট হবে আমাদের এইটুকু হাইট হবে আমাদের, অ্যাকচুয়ালি টোটাল হাইট হয় 1 ইঞ্চের মতো, এবং এটা ইট ইজ স্প্লিটেড ইন্টু হাফস, মাঝখানে আসলে কাটা আছে।
এখানে যদি সেকশনে দেখি ইট উড বি লাইক দিস। এখানে আমরা সয়েল স্যাম্পলটাকে প্লেস করি, আরো কিছু ডিটেলস আছে সেটা আমি বলতে চাচ্ছি না। দেন উই অ্যাপ্লাই এ নর্মাল লোড এবং উই অ্যাপ্লাই এ শেয়ার। এখন দেখো, আমি তো জানি না একটা পার্টিকুলার সাইটে আমি কি জানি বলে কোনো কনস্ট্রাকশন করব। সো ওখানে শেয়ার স্ট্রেংথ একটা পার্টিকুলার ডেপথে কত হবে সেটা তো আমি জানি না, কারণ এক্সটার্নাল যে লোড আছে সেই লোডও তো এখানে নর্মাল লোড হিসেবে কাজ করবে। সো সেই জন্য এই যে নর্মাল লোডটা আমি অ্যাপ্লাই করবো, এটা কি আরবিট্রারি না কি, আমরা কিভাবে করব? নর্মালি আমরা করি কি, তিনটা স্পেসিমেন আমরা টেস্ট করি, স্পেসিমেন 1, স্পেসিমেন 2, স্পেসিমেন 3। তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো, যদি এটা স্কোয়ার স্পেসিমেন হয় কিংবা সার্কুলার স্পেসিমেন হয়, তাহলে এরকম একটা স্পেসিমেন আমরা ইউজ করব। এই স্পেসিমেনটা ইউজ করার পর আমরা বলতেছি যে এটা এখানে একটা রিং এর ভিতর রাখবো, যেটা হচ্ছে ইট ইজ স্প্লিটেড ইনটু টু হাফস। তার মানে আমি যখন এটাকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে, তখন এই যে রিং এর মাঝখানে এই প্লেনটাতে সে ফেল করবে, এই প্লেনটাতে সে ফেল করবে। তাহলে এই প্লেনটা যদি ফেল করতে হয়, তাহলে আমি ইকুয়েশনটা কি বলছি, টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা ট্যান ফাই। তাহলে সিগমাটা তো লাগবে, তাহলে আমি একটা নর্মাল সিগমা এখানে অ্যাপ্লাই করব। এই সিগমাটা অ্যাপ্লাই করার সময় আমি খেয়াল করি যে আমি যে ফিল্ডের থেকে যে সয়েল স্যাম্পলটা কালেক্ট করলাম, সেটা যে ডেপথে আছে সেই ডেপথে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেশারটা কত, উই ক্যালকুলেট ইট আউট। ক্যালকুলেট করার পর ওইটার কাছাকাছি একটা নেই, অর্ধেক একটা নেই, ডাবল একটা নেই। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে ইট উড বি ইজিয়ার ফর ইউ। আমি মনে করো যে এখানে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি। আমি মনে করো যে এখানে আমাদের দিস ইজ এ গ্রাউন্ড সারফেস ওভার দেয়ার, এটা আমাদের গ্রাউন্ড সারফেস আছে। উই মেক এ হোল, বোর হোল এখানে আমরা কালেক্ট করলাম। আমরা জানি যে আমরা যখন বোরিং করি উই অলসো কালেক্ট দি সয়েল স্যাম্পল। মনে করো যে এখানে আমরা বোরিং ইজ লাইক দিস, আমি এখান থেকে সয়েল স্যাম্পলটা কালেক্ট করলাম, হ্যাঁ, এই সয়েল স্যাম্পলটা কালেক্ট করলাম। এখন এটা মনে করো যে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা ডেপথ হচ্ছে 10 মিটার, হ্যাঁ। ওয়াটার টেবিল আছে সে এখানে 4 মিটার নিচে ওয়াটার টেবিল আছে, তো নিচে হবে আমাদের 6 মিটার। ওয়াটার টেবিলের উপরে আমাদের ইউনিট ওয়েট অফ দ্য সয়েল আছে 16 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব, 16 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব। এটা নিচে আমাদের স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট আছে, সে ইট ইজ 18 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব। তাহলে যখন আমি ইফেক্টিভ স্ট্রেস ক্যালকুলেট করব, তুমি দেখো যে ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা কত হয়। তাহলে ইফেক্টিভ স্ট্রেসের পরিমাণ হবে 4 × 16, এটা তো ওয়েট, তাহলে 4 × 16, এটা হচ্ছে উপরের এই ওয়েটটা আমরা পেলাম 4 × 16। আর নিচে আমরা কতটুকু পাবো, নিচে টোটাল স্ট্রেস সম্বন্ধে আমরা পড়ছিলাম কি, যে এটা হবে হাইট, এই যে হাইট আছে এটা কতটুকু হাইট আছে 6 মিটার, এবং এখানে ইউনিট ওয়েটটা কি হবে, গামা স্যাচুরেটেড মাইনাস গামা ওয়াটার, গামা সাবমার্সড হবে। তার মানে এখানে হবে 18 -9.81, আসলে -9.81 হবে। আমি সুবিধার জন্য, আমি ক্যালকুলেট করার সুবিধার জন্য মনে করি যে এখানে আমি লিখতেছি 10, এটা হচ্ছে, আমি এটাকে বলতেছি 10, হ্যাঁ। তাহলে 8 - 10 ইন্টু আমাদের 6। তাহলে তুমি দেখো এখানে ইফেক্টিভ প্রেশার কত হবে, এখানে হচ্ছে 64, আর এখানে হচ্ছে বাকিটুকু হচ্ছে আমাদের 18 - 10 যদি ধরি, তাহলে 8 × 6, তার মানে 48, 64 and 48 সমান হচ্ছে আমাদের 112। তাহলে আমি বলতেছি যে তিনটা স্পেসিমেন আমি টেস্ট করাবো ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে, স্পেসিমেন 1, স্পেসিমেন 2, স্পেসিমেন 3। তাহলে একটা স্পেসিমেন আমি দিব এটার কাছাকাছি, এটাকে আমি রাউন্ড ফিগার করতে পারি। ইউজুয়ালি মনে করো যে এটা যদি 112 হয়, সে আমি 110ও ইউজ করতে পারি, অথবা আমি 100ও ইউজ করতে পারি। তো একটা যদি আমি 100 ইউজ করি, এটার অর্ধেক একটা লোড দিব, এটার দ্বিগুণ একটা লোড দিব। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সবাই এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। ওপেন আমরা দেখি যে ইউ সেন্ড দি সয়েল স্যাম্পল, ইউ ডোন্ট মেনশন দি ডেপথ এবং ইউ ডোন্ট মেনশন দি ওয়াটার টেবিল ওভার দেয়ার। সো যে টেস্ট ল্যাবরেটরিতে করে দেওয়া হচ্ছে, যে কোনো ইউনিভার্সিটি করতে পারে কিংবা অন্য কোনো অর্গানাইজেশনে করতে পারে,
ওয়ান্স ইউ ডোন্ট নো দিস ওভারবার্ডেন প্রেশার যেটা তুমি অ্যাপ্লাই করতেছো, তাহলে তোমার রেজাল্ট আসলে ঠিক আসবে না। কেন ঠিক আসবে না সেটা আমরা আরেকটু পরে যখন আমরা দেখব তখন আমরা বুঝতে পারবো যে হোয়াই ইট ইজ সো নেসেসারি। একটা দেবো ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেনের কাছাকাছি, একটা হচ্ছে এর অর্ধেক, আর একটা হচ্ছে ডাবল। তাহলে তুমি দেখো, আমি এখান থেকে যদি জিনিসটা দেখি, সে আমি ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে প্রথমে একটা স্পেসিমেন আমি করলাম, মনে করো যে দিস ইজ দি স্পেসিমেন। এখানে আমি একটা স্পেসিমেন নিলাম, টেস্ট করলাম, 50 দিয়ে টেস্ট করলাম, 100 দিয়ে টেস্ট করলাম, 200 দিয়ে টেস্ট করলাম, মানে তিনটা আমি রেজাল্ট পাবো। একটা নর্মাল লোড যদি এখানে 50 হয়, তুমি ফিজিক্যালি বোঝার চেষ্টা করো, ইউ আর অ্যাপ্লাইং এ প্রেশার 50 ওভার দেয়ার, দেন ইউ আর অ্যাপ্লাইং হরাইজন্টাল স্ট্রেস, ইট উইল ফেল ওভার দেয়ার। তাই যদি হয়, তাহলে মনে করো যে 50 যখন আমরা দিচ্ছি, সে 50 সময় আমাদের এখানে লোড লাগতেছে, শেয়ার লাগতেছে 40। সো আমাদের একটা পয়েন্ট আমরা এখানে পেলাম যে 50 যখন লোড দিচ্ছি, এটা হচ্ছে নর্মাল লোড, আর শেয়ার হচ্ছে আমাদের 40, শেয়ার 40, তাও সমান 40। আরেকটা স্পেসিমেন আনলাম, নিয়ে 100 প্রেসার দিলাম, মনে করো যে 100 যখন প্রেসার দিলাম, সে তখন এটা হবে সে 75 ধরে নিলাম আমি। আর আমি মনে করি যে এখানে 200 প্রেসার দিলাম, 200 প্রেসার এসে আমার এখানে হয়তো ইয়ে আসলো সে 140। তাহলে তুমি দেখো, এটা হচ্ছে নর্মাল স্ট্রেস, এটা হচ্ছে শিয়ার। নর্মাল স্ট্রেস মানে হচ্ছে সিগমা, আর শিয়ার হচ্ছে টাও। তাহলে আমরা এই ভ্যালুগুলি যদি একটা জায়গায় আঁকি, যেমন সিগমা টাও প্লেনে যদি এরকম আঁকি, মনে করো সিগমা এটা, এটা হচ্ছে টাও, তাহলে তিনটা পয়েন্ট আমি পাবো। একটা পয়েন্ট হচ্ছে এটা, একটা পয়েন্ট এটা, একটা পয়েন্ট এটা। মনে করো তিনটা পয়েন্ট হলো লাইক দিস, লাইক দিস, লাইক দিস। এই তিনটা পয়েন্টকে যদি আমি কানেক্ট করি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে, তাহলে এখানে যে ভ্যালুটা পাবো এটাকে আমরা বলতেছি শিয়ার স্ট্রেন্থ প্যারামিটার সি, আর এখানে যে প্যারামিটারটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলবো শিয়ার স্ট্রেন্থ প্যারামিটার 5। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তো আমি একটা পার্টিকুলার ডেপথ থেকে সয়েল স্যাম্পল নিয়ে আসলাম, নিয়ে আসার পর আমি যদি ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট করি, তাহলে ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে আমাদের উইল বি গেটিং দিস টু প্যারামিটার সি অ্যান্ড ফাই। এখানে তুমি দেখো যে এখানে আমরা পাচ্ছি সি, এবং এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফাই। এখন এটা যদি এটা তোমার অত বোঝার দরকার নাই, এটা আপাতত এইভাবেই থাকুক, যে এখানে যদি আমাদের ডাইলেটেন্সি যদি হয় তখন যে অ্যাঙ্গেলটা হবে দ্যাট উড বি ডিফিকাল্ট ডিফারেন্ট, কাজে আমরা এটাই কনসেন্ট্রেট করি যে দিস ইজ উইল বি গেটিং সি অ্যান্ড ফাই ফ্রম দেয়ার। ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে কতগুলি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট যখন আমরা করতে চাই, এটা ল্যাবরেটরি থেকে আমরা নিয়ে আসলাম, সরি সাইডের থেকে আমরা নিয়ে আসলাম, উই আর অ্যাকচুয়ালি টেস্টিং ইন দি ল্যাবরেটরি। সাইডে সয়েলটা যেভাবে ছিল, সাইডে কিন্তু সয়েলটা একটা প্রেসারে ছিল, কারণ আমরা নিজেরাই বলতেছি যে সয়েল যখন কোনো একটা ডেপথের থেকে নিয়ে আসবো, সরি মনে করি সয়েলটা কোনো একটা ডেপথ থেকে আমি নিয়ে আসলাম, যে কোনো একটা ডেপথ থেকে, এখানে গ্রাউন্ড সারফেস, উই টেক সয়েল ফ্রম হিয়ার, এখান থেকে যদি সয়েলটা আমি নিয়ে আসি এই ডেপথের থেকে, মনে করি যে একটা সয়েল স্যাম্পল নিয়ে আসলাম, হ্যাঁ? এখানে যদি সয়েল স্যাম্পলটা এখান থেকে যদি কালেক্ট করি, এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড সারফেস, আনার পর সরি আনার পর আমি এটা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করতেছি। কি করতেছি? তিনটা প্রেসার দিচ্ছি ল্যাবরেটরিতে, আমি এটাকে টেস্ট করতেছি, হ্যাঁ। কিন্তু এই সয়েলটা যখন ফিল্ডে আছে তখন কিন্তু ইট ইজ আন্ডার ট্রিমেন্ডাস প্রেসার। এই সাইড থেকে প্রেসার আছে, 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 কারণ গ্রাউন্ড সার্ফেস আছে এখানে। দি মোমেন্ট আমি এটাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসতেছি তখন কিন্তু আর কোনো প্রেসার নাই। আবার যখন আমি এটাকে ইনস্ট্রুমেন্টে বসাচ্ছি, তখন আমি এই সয়েল স্যাম্পলটাকে এখানে বসাচ্ছি, বসানোর পরে উই আর অ্যাপ্লাইং এ নর্মাল লোড অ্যান্ড উই আর গিভিং এ শেয়ার, এবং এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট এটা ফেল করতেছে একটা পার্টিকুলার প্লেনে। এটাকে আমরা নর্মালি বলি প্রি ডিটারমিন প্লেন। একটা সয়েলকে তুমি, একটা রডকে তুমি টেস্ট করতেছো, রডকে যদি টেস্ট করো, তুমি যদি এরকম লোড অ্যাপ্লাই করো সে লাইক দিস, তুমি কি বলতে পারবা যে এটা রডটা কোথায় ফেল করবে? অ্যান্সার ইজ নো। তুমি এখানেও ফেল করতে পারে, এখানেও ফেল করতে পারে, এখানেও ফেল করতে পারে।
যেখানে সে একটু উইক পয়েন্ট পাবে সেখানেই দেয়ার উড বি ফেইলিউর। তার মানে failure should always occur on the weakest plane. But in case of direct shear test, what we are doing, we are actually forcing the soil to fail on that particular direction. যেটা আমরা horizontal plane ও বলতে পারি। ওই soilটা তো এই প্লেনে ফেল নাও করতে পারে, অন্য প্লেনেও ফেল করতে পারে। So this is a big disadvantage that whenever we are performing direct shear test, we are not maintaining the field condition over there. So এটাকে আমরা যখন করব, eradicate করব, তখন আমরা যেটাতে যাব, তখন আমরা যাব ইট ইজ দি triaxial test. We'll just take 5 minutes break and come back and then we start actually triaxial test. Okay, Mr. Bodhi, can you hear Sounds me? good, Dr. Abedin. Okay, Yeah. okay. আমরা একটু 5 minutes রেস্ট নেই, হ্যাঁ, তারপরে come back and start again. Sorry, can I start now? Yeah. 5 minutes. Okay. Okay. I think next one is our triaxial compression test. Triaxial compression test is a complicated test. So, sorry. Whenever we do direct shear test, that means we are applying some shear displacement and we are getting shear stress. So if we want to draw a what is called stress strain diagram, it could be something like this, or it could be something like this. So if this is the case in loose soil or in soft clay, this sort of diagram we will be getting. We will never get a distinct peak. It is over here, it is steep soil or dense soil. Always we will be getting distinct peak. That means peak stress and ultimate stress is actually a bit different. Ultimate stress, whenever we are not getting distinct peak, then we are deciding the strength in terms of certain strain. For example, আমরা সয়েলের বেলা আমরা যেটা বলি যে যদি এরকম কোনো ডিস্টিংক্ট পিক না পাওয়া যায়, মনে করো যে এখানে কোনো ডিস্টিংক্ট পিক নাই, এখানে কিন্তু দেয়ার ইজ এ ডিস্টিংক্ট পিক। ইন দিস কেস হোয়াট উই ইউজ টু ডু, আমরা হয়তো বলি যে 15% স্ট্রেনে যে স্ট্রেসটা হবে সেটাকেই আমরা বলতেছি ইট ইজ দি আলটিমেট স্ট্রেংথ। You get my point? So we have a misconception that ultimate and a peak stress is the same, but honestly speaking, it is not the same. Peak strength means at a distinct point, it is the maximum value, and then it will actually go down. Our ultimate আমরা বলতেছি যে we will be never getting these values, but maximum একটা পাবো, it is off and on, এরকম অনেকক্ষণ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে। সো ইন দ্যাট কেস আমরা বলতেছি এই স্ট্রেসটা হচ্ছে যে 15% কিংবা 20% স্ট্রেনের, ইউজুয়ালি এখন আমরা বলি 15%, এটার করসপন্ডিং এটাকে বলি পিক ভ্যালু। সিমিলারলি লিনিয়ার যে পর্যন্ত আমাদের থাকবে এটাকে আমরা বলি ইল্ড স্ট্রেস, যদিও সয়েলে আমাদের ইল্ড স্ট্রেসের খুব একটা সিগনিফিকেন্স নাই, আমরা পিক স্ট্রেস এবং আলটিমেট স্ট্রেস নিয়ে আমরা কনসেন্ট্রেট করি। আমরা শেয়ার অ্যাপ্লাই করতেছি, যখন একটা লার্জ ডিফরমেশন হবে তখন যে জিনিসটা হবে, সয়েল যদি ডেন্স সয়েল থাকে এটা লার্জ ডিফরমেশনের ফলে একটু লুজ হয়ে যাবে, আর লুজ সয়েল যদি থাকে তাহলে লার্জ ডিফরমেশনের ফলে এটা ডেন্স হয়ে যাবে। একটা সার্টেন পজিশনে সয়েল উইল রিমেন এট এ কনস্ট্যান্ট ভলিউম। এই কনস্ট্যান্ট ভলিউমে এটাকে যে স্ট্রেংথ, এটাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল স্ট্রেংথ কিংবা ক্রিটিক্যাল স্ট্রেংথ। এবং আরো যদি ফার্দার আমরা ডিফরমেশন দিই তাহলে দেখো লার্জ ডিফরমেশনের পরে স্টিল আমরা দেখবো যে ইট ইজ টেকিং সার্টেন স্ট্রেংথ, এটাকে নর্মালি আমরা বলি রেসিডুয়াল স্ট্রেংথ। যেমন আমাদের মনে করি যে দিস ইজ এ হিলি প্লেস ওভার দেয়ার, এই হিলি প্লেসে একটা ল্যান্ডস্লাইড হলো, এরকম ল্যান্ডস্লাইড হওয়ার পর এটা স্লাইড করার পর আমরা দেখতেছি যে ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি গোয়িং ডাউন, বাট এখানে একটা পার্টিকুলার প্লেসে যদি হ্যাঙ্গিং অবস্থায় সে থাকে, এরকম হয়তো এইটা হ্যাঙ্গিং অবস্থায় এখানে আছে, ওই হ্যাঙ্গিং অবস্থায় যে স্ট্রেংথটা তার ভিতরে আছে, এখানে হ্যাঙ্গিং অবস্থা আছে, এখানে এই সার্ফেসের স্ট্রেংথটা সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি রেসিডুয়াল স্ট্রেংথ। তো সয়েল মেকানিক্সে দেখো তোমার ইল্ড স্ট্রেংথ আমরা বলতেছি যেখানে স্ট্রেস স্ট্রেন রিলেশনশিপ ইজ লিনিয়ার, এবং এটা ইজ নট আমাদের এটা ইজ নট দ্যাট ইউজফুল। আমাদের আছে পিক স্ট্রেংথ, আমাদের আছে আলটিমেট স্ট্রেংথ, আমাদের আছে রেসিডুয়াল স্ট্রেংথ, আমাদের আছে ক্রিটিক্যাল স্ট্রেংথ। So these are the things, in certain cases we have to understand this, যে আমাদের কোন স্ট্রেংথটা কোন ধরনের। আমরা এখন আরেকটা জিনিস যাই যে নর্মালি আমরা ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট যখন আমরা করি
তখন ইউজুয়ালি উই মেজার দি ভলিউম চেঞ্জ অলসো। এটা দিয়ে আমরা ভলিউম চেঞ্জটা, অর্থাৎ এই যে সয়েলটা আছে যখন আমরা শেয়ার করতেছি, তখন হোয়েদার দিস সয়েল ইজ কম্প্যাক্টিং অর ইট ইজ এক্সপান্ডিং, এটা আমরা মেজার করি বাই ইউজিং এ ডায়াল ওভার দেয়ার। এবং এটাকে, এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে, এটাকে নর্মালি আমরা বলি ইট ইজ দি ভলিউম চেঞ্জ। সো আমরা যদি ভলিউম চেঞ্জ কিংবা ভয়েড রেশিও ভার্সেস শেয়ার ডিফরমেশন এটা যদি আঁকি, তাহলে আমরা দেখবো যে ড্যান্স সয়েল যেটা সামান্য একটু, এটা যদি জিরো হয়, ড্যান্স সয়েলটা আমরা দেখবো যে সামান্য একটু আমাদের কম্প্রেস করতেছে, তারপরে সে এক্সপান্ড করবে, অর্থাৎ লুজ হয়ে যাবে। আর লুজ সয়েল যেটা, সেটা মনে করে যে ইনিশিয়ালি মনে করে তার ভয়েড রেশিও আছে অনেক বেশি, আস্তে আস্তে ভয়েড রেশিও কমে যাবে। এবং যদি আমাদের ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিওতে যদি হয়, তাহলে ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিওতে অলওয়েজ ইট উইল বি সামথিং লাইক দিস। সো এটা হচ্ছে আমাদের ভলিউম চেঞ্জ, একটা সয়েলের ডাইলেটেন্সি হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটাও উই কুড টেক দি মেজার লাইক দিস। এখন ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট আমরা আগেই বললাম যে ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট বেসিক্যালি হচ্ছে হচ্ছে আহ, 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 দুই ধরনের। In triaxial test, what we used to do, we usually take three specimen of cylindrical shape. আমরা এরকম আমরা যেমন কংক্রিটে যেরকম আমরা সিলিন্ডার নেই, এরকম সয়েলেরও উইল মেক থ্রি সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসিমেন। হ্যাঁ, সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসিমেন। সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসিমেন যদি নেই আমরা, তাহলে সেখানে উই অ্যাপ্লাই ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে আমরা করি কি, যে উই অ্যাপ্লাই একটা সেল প্রেসার, অর্থাৎ একটা সেলের ভিতরে এটাকে প্লেস করি। আমি যদি এখানে দেখি, ইট ইজ সামথিং লাইক দিস। ট্রায়াক্সিয়াল অ্যাপারেটাসটা এরকম, যে এটা আমাদের সয়েল স্যাম্পল, এটাকে এরকম সেলের ভিতর বসাইলাম। বসানোর পরে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রায়াক্সিয়াল সেল। উই অ্যাপ্লাই এ সেল প্রেসার বাই ইউজিং লিকুইড, লিকুইড মানে ওয়াটার। দেওয়ার পর এটা যদি স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম দেখি, ইট ইজ লাইক দিস। এটা আমরা সেলের ভিতর বসাইলাম, ইট ইজ এ ক্লোজ চেম্বার। এটার ভিতর বসানোর পরে আমরা ফ্লুইড এখানে দেই। দেওয়ার পর আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাতে মনে করো যে একটা সেল প্রেসার অ্যাপ্লাই করি চতুর্দিক থেকে। ফিল্ডে যেরকম একটা সয়েল চতুর্দিক থেকে প্রেসারে থাকে, ওরকম একটা প্রেসার অ্যাপ্লাই করি। করার পর উই অ্যাপ্লাই এ লোড, ভার্টিক্যাল লোড এদিক দিয়ে অ্যাপ্লাই করি এই সয়েল স্যাম্পলের উপর। এখানে তুমি দেখো যে এটা ভার্টিক্যাল লোড আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি সয়েল স্যাম্পলের উপর, অ্যান্ড দি সয়েল উইল ফেল। তাহলে যখন এই যে এটা ফেল করতেছে, অবভিয়াসলি এটা একটা শেয়ারে ফেল করবে, কোনো একটা পার্টিকুলার সার্ফেসে ইট উইল স্লিপ। এই যে এটার জন্য আমরা স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি। অবশ্যই তুমি বুঝতে পারতেছো, যদি আমাদের ড্যান্স সয়েল হয় তাহলে একটা পিক ভ্যালু আমরা পাবো, যদি আমাদের লুজ সয়েল হয় কিংবা সফট সয়েল হয় তাহলে আমরা কখনো পিক ভ্যালু পাবো না। সো এখন এই যে আমরা ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টটা করলাম, তুমি বুঝতে পারতেছো এটা যদি ডিটেলস ডিসকাস করতে চাই, ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট ইটসেলফ ইজ এ চ্যাপ্টার। কাজে আমি খুব ডিটেলস আসলে ডিসকাস করতে পারতেছি না। বা ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে যখন আমি সেল প্রেশারটা আমি দিচ্ছি, তখন আমি যেটা করতে পারি যে এটার উপরে এবং নিচে এরকম ড্রেনেজ লাইন আছে। সেল প্রেশারটা যদি আমি অ্যাপ্লাই করি এখানে, করানোর পর অবভিয়াসলি এটার ভিতর স্ট্রেস উড বি ডেভেলপিং। এবং এইটাকে আমরা সয়েল স্যাম্পলটাকে করি একটা রাবার মেমব্রেন দিয়ে এটাকে এনকেস করে ফেলি, সো দ্যাট এটার ভিতরে এই সেলের ভিতর থেকে কোনো পানি এখানে ঢুকতে পারে না। এখন তুমি যদি সেলের ভিতরে এখানে ইফ ইউ অ্যাপ্লাই প্রেশার, অবভিয়াসলি ওয়াটার উইজ স্কুজড আউট। এই ওয়াটারটা এখান উপর থেকে কিংবা নিচে থেকে পাস হতে পারে। এই জন্য এটাকে আমরা বলি আসলে ড্রেনেজ লাইন। টু গেট মাই পয়েন্ট, ড্রেনেজ লাইন। তাহলে তুমি সেল প্রেশার যখন দিচ্ছ, তখন তোমার যদি ড্রেনেজ লাইন ওপেনও রাখতে পারো, ক্লোজও রাখতে পারো। ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে যেটা হয়, ফিল্ড কন্ডিশন আমরা সিমুলেট করি। ফিল্ডে কি হয়, কনস্ট্রাকশনের সময় একটা লোড আমাদের পড়ে, কনস্ট্রাকশন শেষ হয়ে গেলে আমাদের লাইভ লোড আবার আসে। লাইভ লোড মানে আমাদের ফেলিউর অবভিয়াসলি উইড অকার বিকজ অফ, যখন আমরা লাইভ লোড দিই তখনই আমাদের সাধারণত ফেল হয়। কনস্ট্রাকশনের জন্য সময় যদি ফেল হয়, তাহলে তো ওই ফেলিউরকে ফেলিউর না, তখন আমাদের তো এটা কনস্ট্রাকশন আমাকে করতে হবে অন্য অন্য এইভাবে। আমরা ধরে নেই যে আমরা কনস্ট্রাকশন ফেয়ারলি করলাম, তারপরে উই আর অ্যাপ্লাইং লোডিং, অ্যান্ড বিকজ অফ লোডিং দি সয়েল উইল ফেল। তাহলে এই যে দুইটা স্টেজ আছে, একটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন স্টেজ আর একটা লোডিং স্টেজ, এইটাকে আমরা এখানে সিমুলেট করতে পারি। আমি খুব সংক্ষেপে এটা বলতেছি। তাহলে এখানে তুমি দেখো যে আমাদের কি কি কন্ডিশন আসলে হইতে পারে। একটাকে আমরা বলতে পারি যে আমরা যখন অল অ্যারাউন্ড প্রেশার দিচ্ছি, মানে আমরা সেল প্রেশারটা দিয়ে আমরা সয়েল স্যাম্পলটাকে রেখে দিতে পারি। যখনই সয়েল স্যাম্পলটাকে রেখে দিব,
যদি টপ এবং বটম যে ড্রেনেজ লাইন আছে এটাকে যদি বন্ধ করে দিই তাহলে ওয়াটার বের হতে পারবে না। ওয়াটার যদি বের হতে না পারে তাহলে সেটাকে বলি আমরা আনড্রেন কন্ডিশন। সেল প্রেসার আমি অ্যাপ্লাই করলাম, ওয়াটার বের হইলো, তখন সেটাকে আমরা বলি ইট ইজ দ্য ড্রেন কন্ডিশন। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আবার এখানে যখন এডিশনাল লোড দিচ্ছি তখনও কিন্তু ওয়াটারের ভিতরে একটা প্রেসার ডেভেলপ করতেছে। টপ এবং বটম ড্রেনেজ লাইন যদি ক্লোজ করে থাকে তাহলে আমাদের হবে আনড্রেন কন্ডিশন, আর যদি ওপেন করে দিই তাহলে হচ্ছে ইট ইজ ড্রেন কন্ডিশন। এখন এইটাই আমি আমার এখানে একটু হয়তো তোমাদের একটু কনফিউজড হওয়ার ইয়ে আছে, যদি যারা এটাতে অভ্যস্ত না। তাহলে তুমি দেখো যে একটা হচ্ছে আমাদের লোডিং কন্ডিশন, সরি একটা হচ্ছে লোডিং, সরি সরি একটা হচ্ছে মনে করো যে সেল প্রেসার আমরা অ্যাপ্লাই করলাম, আর একটা হচ্ছে লোডিং। সেল প্রেসার আর লোডিং, হ্যাঁ। সেল প্রেসারের সময় যদি ওয়াটারটা বের হইতে না পারে তাহলে এই ড্রেন এবং আনড্রেন এর প্যারালেল দুটো শব্দ আছে, ড্রেন এন্ড আনড্রেন। ড্রেন মানে বুঝতে পারতেছো ওয়াটারটা বের হয়ে যাবে, আর আনড্রেন মানে হচ্ছে ওয়াটারটা বের হইতে পারবে না। এই দুইটার প্যারালেল দুটো শব্দ আছে। ড্রেন যখন হয় তখন এটাকে সাধারণত আমরা বলি যে এটা হচ্ছে আমাদের কনসোলিডেটেড কন্ডিশন। ড্রেন মানে হচ্ছে কনসোলিডেটেড। তোমরা কনসোলিডেশন নিশ্চয়ই পড়ছো, যে কনসোলিডেশন আমরা বলি ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ এক্সপালশন অফ ওয়াটার। ওয়াটার যদি বের হয় তখন সেটাকে আমরা বলি, সয়েলের থেকে যখন বের হয় ওই প্রসেসটাকে আমরা বলি কনসোলিডেশন। আর যদি ওয়াটার না বের হয় তাহলে ওই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি আনকনসোলিডেটেড কন্ডিশন। তাহলে একটা হচ্ছে আমাদের কনসোলিডেটেড কন্ডিশন, আর একটা হচ্ছে আনকনসোলিডেটেড কন্ডিশন, হ্যাঁ। দুইটা কিন্তু সেম। ড্রেন মানে কনসোলিডেটেড, আনড্রেন মানে হচ্ছে আনকনসোলিডেটেড। দুইটা টাইমে এটা হচ্ছে দেখা এটা আমরা দুইটা টার্ম দিয়ে ইউজ করি। যেমন সেল প্রেসার যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি তখন যদি আমাদের এটা ওয়াটারটা বের হইতে না পারে তাহলে আমরা বলি আনকনসোলিডেটেড। আর যদি ওয়াটারটা বের হইতে পারে তখন আমরা বলি কনসোলিডেটেড। সরি সরি লোডিং কন্ডিশনে যখন হয় তখন সেটাকে বলে আনড্রেনড। আর সেল প্রেসারের সময় লোডিং যখন আমরা, সরি, আমি যখন সেল প্রেসার অ্যাপ্লাই করলাম ওয়াটার যদি বের হইতে না পারে তাহলে এটা বলে আনকনসোলিডেটেড। লোডিং এর সময় যদি ওয়াটার বের করতে না পারে তাহলে বলে আনড্রেন। দুইটা প্রসেস সেম, শুধু ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য, বোঝানোর জন্য আমরা দুইটা টার্ম আমরা ইউজ করতেছি। আর এখানে যখন আমরা ওয়াটার বের হইতে পারবে তখন এটাকে বলতে কনসোলিডেটেড, আর যদি এটা আমাদের ওয়াটার বের হইতে পারে লোডিং এর সময় তখন সেটাকে আমরা বলি ড্রেনড। দেখো একটু তোমাদের কাছে ক্লামজি মনে হইতে পারে যে in two stages we apply load in the triaxial test. We apply load by using cell pressure which represents the in situ stress condition. আরেকটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো কনস্ট্রাকশন করব অবভিয়াসলি সয়েলের উপর একটা লোড পড়বে, তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি লোডিং কন্ডিশন। তো একটা হচ্ছে ইট ইজ কনস্ট্রাকশন কন্ডিশন, আর একটা হচ্ছে লোডিং কন্ডিশন। তাহলে সেল প্রেসার যখন আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি বা কনস্ট্রাকশন যখন আমরা করতেছি তখন ওয়াটার যদি না বের হইতে পারে তখন সেটাকে আমরা বলি আনকনসোলিডেটেড। লোডিং এর সময় ওয়াটার যদি না হইতে বের হতে পারে তাহলে বলে আনড্রেন। ওয়াটার যদি বের হইতে পারে যখন আমরা কনস্ট্রাকশন করি কিংবা সেল প্রেসার অ্যাপ্লাই করি তখন বলি কনসোলিডেটেড, আর এটা আমরা বলি লোডিং এর সময় আমরা বলি ড্রেন। তাই যদি হয় তাহলে তুমি দেখো যে একটা সয়েলের ফেইলিউর কন্ডিশন কতভাবে আসলে হইতে পারে সেটা আমরা একটু দেখি। যেমন এখানে যখন আমরা অল অ্যারাউন্ড প্রেসার সেল প্রেসার যখন দিচ্ছি তখন দুই ধরনের হইতে পারে, যে ড্রেনেজ যদি বাল্ব যদি ওপেন করে দেই আমরা তাহলে কনসোলিডেটেড হবে, ড্রেনেজ বাল্বটা যদি বন্ধ করে দেই তাহলে হলে আনকনসোলিডেটেড। সিমিলারলি আমরা লোডিং এর সময় যদি ড্রেনেজ বাল্বটা আমরা ওপেন করে দেই তাহলে হবে ড্রেন, ওয়াটারটা বের হইতে পারবে, আর যদি না করি তাহলে হবে আনড্রেন। তাহলে একটা সয়েলের দেখো ফুল, এটা যদি আমরা চিন্তা করি কনস্ট্রাকশন এবং লোডিং দুইটা কেসে যদি চিন্তা করি তাহলে কয়টা কন্ডিশন হইতে পারে তুমি দেখো। একটা হতে কনসোলিডেটেড ড্রেন কন্ডিশন, আরেকটা হতে পারে কনসোলিডেটেড আনড্রেন কন্ডিশন,
আরেকটা হতে পারে আনকনসলিডেটেড আনড্রেন কন্ডিশন, আরেকটা হতে পারে আনকনসলিডেটেড ড্রেন কন্ডিশন, এটাও কিন্তু হতে পারে। আনকনসলিডেটেড ড্রেন কন্ডিশন, চারটা কন্ডিশন হতে পারে। কনসলিডেটেড ড্রেন, কনসলিডেটেড আনড্রেন, আনকনসলিডেটেড আনড্রেন। আনকনসলিডেটেড আনড্রেন মানে কখনো ওয়াটারটা বের হতে পারবে না। কনসলিডেটেড আনড্রেন মানে সবসময় ওয়াটারটা বের হতে পারবে। সরি, কনসলিডেটেড ড্রেন। আর কনসলিডেটেড আনড্রেন মানে হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়ালি কনস্ট্রাকশন যখন করব তখন কনসলিডেট করতে পারবে, কিন্তু যখন লোডিং দিব তখন সে ওয়াটারটা এখান থেকে বেরোতে পারবে না। সো এটাকে আমরা বলি কনসলিডেটেড আনড্রেন। আরেকটা থিওরিটিক্যাল কম্বিনেশন হতে পারে, সেটা হচ্ছে আনকনসলিডেটেড ড্রেন। এটা নিয়ে আমাদের আসলে লট অফ কনফিউশন আছে যে আনকনসলিডেটেড ড্রেন টেস্ট আমরা বলি না কেন কখনো। আমরা ট্রায়াক্সিয়াল সবসময় বলি ইউ সিইউ সিডি এরকম বলি। তাহলে আমি কেন বলি না সেটা একটু আমি জাস্টিফাই করব, তারপরে আমি কুইকলি আমি এটা ট্রায়াক্সিয়ালটা আমি আসলে শেষ করতে চাই। আমার সোজা কথা হচ্ছে ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট করে আমি দুইটা প্যারামিটার পাইতে পারি, একটা হচ্ছে সি প্যারামিটার আর একটা হচ্ছে ফাই প্যারামিটার। সো কখন আমরা পাবো না আর কখন পাবো সেটা আমি তোমাকে এটা বোঝানোর পরে এটা বলার পরে ওটা আমি বলতেছি। যেমন ইউ টেস্ট হচ্ছে আনকনসলিডেটেড আনড্রেন। আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আনকনসলিডেটেড আনড্রেন মানে কি, ওয়াটার কোনো সময় বেরোতে পারতেছে না। মনে করো যে একটা পার্টিকুলার রুমের ভিতর আমাদের দুইটা স্টেজের লোক যাইতে পারে। প্রথমে 50 জন লোক গেল, ঢুকতে পারলো, কিন্তু সে বেরোতে পারলো না। ঢুকতে পারলো সে, কিন্তু বের হইতে পারলো না। তার মানে আনড্রেন, সে এখান থেকে বের হইতে পারছে না। সেকেন্ড 60 জন আবার ঢুকতে পারলো কিন্তু বের হইতে পারলো না। তাহলে টোটাল এখানে কতজন থাকবে? 110। 50 বেরোতে পারছে না একজনও, 60 বেরোতে পারতেছে না একজনও। সো টোটাল amount would be equal to total number of population should be 110. This is just an analogous example. This is not the true example. It is analogous example. সেকেন্ড হচ্ছে তোমার কনসলিডেটেড আনড্রেন ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট। কনসলিডেটেড মানে হচ্ছে যে যখন আমি লোডিং দিব, কনস্ট্রাকশন করব কিংবা সেল প্রেসার দিব তখন কনসলিডেট দিতে পারবে, আর যখন আমি লোডিং দিব সে কনসলিডেট দিতে পারবে না। এই জন্যই বলতেছি কনসলিডেটেড আনড্রেন। তার মানে তুমি দেখো এই প্রথম স্টেজে 50 জন ঢুকলো, আমি বলতেছি এখানে কনসলিডেটেড, অর্থাৎ লাইনটা ওপেন থাকবে। তাহলে 50 জন ঢোকার সাথে সাথে 50 জন কিন্তু বের হয়ে যাবে। তারপরে 60 জন ঢুকলো, 60 জন ঢোকার পর আর কেউ বের হইতে পারতেছে না, আনড্রেন। তাহলে টোটাল কত থাকবে? 60। হিসাবটা রাখো, প্রথম জায়গায় 110 জন আছে, সেকেন্ড কেসে সিইউতে এটা হলো 60। আরেকটা হতে পারে আমরা বলতেছি সিডি। সিডি মানে হচ্ছে সবসময় ওয়াটারটা বের হইতে পারবে, কনসলিডেটেড ড্রেন। প্রথমে 50 জন আমাদের ঢুকলো, ডোরটা ওপেন, 50 জন মাইনাস 50 জন মানে 0। পরে আমাদের ঢুকলো 60 জন, 60 জন ওই সাথে সাথে বের হয়ে গেল, তার মানে টোটাল এখানে হচ্ছে 0। আমরা পরেরটাতে যাই, ইউডি, আনকনসলিডেটেড ড্রেন। আনকনসলিডেটেড ড্রেন বুঝতে পারছো তো? আনকনসলিডেটেড মানে হচ্ছে যে প্রথম মনে করছে 50 জন ঢুকলো, কেউ বেরোতে পারলো না। ঠিক আছে, 50 জন ঢুকলো, কোনো বেরোতে পারলো না, তাহলে 50 জনই রইলো। দ্বিতীয় 60 জন যখন ঢুকলো তখন আমি এই দরজাটা খুলে দিলাম, কারণ তখন আমি বলতেছি ড্রেন। দরজা যখনই খুলে দিব তখন তো এই 60 জন তো যাবে, এই 50 জনও কিন্তু চলে যাবে। তার মানে টোটাল 110 জনই এখান থেকে বের হয়ে যাবে। ইভিডি সাচ, তুমি দেখো ইউডি টেস্ট এন্ড সিডি টেস্ট ইজ দি সেম, এখানেও 0, এখানেও 0। সেই জন্য ইন ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট উই ইউজুয়ালি গো ফর 3 টাইপস অফ টেস্ট। একটা হচ্ছে ইউ টেস্ট, আরেকটা হচ্ছে সিইউ টেস্ট, আরেকটা হচ্ছে সিডি টেস্ট। হঠাৎ করে ভেরি কুইকলি যখন আমাদের ফেলিওর হয়, ভেরি কুইকলি যখন আমি কনস্ট্রাকশন করি, তখন অবভিয়াসলি ইউ কন্ডিশন আমি মেনটেন করব। একটা বিল্ডিং তোমার করা আছে 5 তলা বিল্ডিং, তারপরে তুমি আরো 3 তলা বাড়াইতে চাও, তাহলে অবভিয়াসলি লং টার্মে এখানে ওয়াটারটা বের হয়ে যাচ্ছে, কনসলিডেট হচ্ছে। কিন্তু পরে যখন তুমি আবার কনস্ট্রাকশন করতেছো তখন দেয়ার ইজ এ চান্স কুইকলি ইট কুড অ্যাকচুয়ালি ফেল। তাহলে ওই কন্ডিশনকে আমরা বলতেছি সিইউ কন্ডিশন। আরেকটা হতে পারে যে আমরা একটা বিল্ডিং করলাম, করার পরে আমরা দেখলাম যে দীর্ঘদিন ওয়াটার বের হচ্ছে,
কিন্তু তারপরেও কোনো একটা কন্ডিশনে সে আসলে ফেল করতে পারে। ওই কন্ডিশনটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ কনসলিডেটেড ড্রেন কন্ডিশন। এবং যেহেতু ইউডি এবং সিডি ইজ দি সেম, সো অনলি উই ডু দিস। তাহলে বের হতে যাওয়া ওয়াটার বের হতে পারবে না কিভাবে? আমি একটা সয়েলের উপর লোড দিলাম, ওয়াটারটা বের হইতে কখন পারবে না? তুমি দেখো স্যান্ডি সয়েল হলে কিন্তু ওয়াটারটা বের হয়ে যাবে সাথে সাথে। তুমি যাই করো, ফিল্ডের কথা আমি বলতেছি, লোড দিচ্ছ, ওয়াটারের ভয়েড বেশি, তাহলে ইমিডিয়েটলি ওইটা থেকে ওয়াটার গুলি আমাদের বের হয়ে যেতে পারবে। কাজে স্যান্ডি সয়েল যখন হয় তখন কিন্তু অলওয়েজ আমাদের হবে কনসলিডেটেড ড্রেন। উই ডোন্ট বদার। এটা মনে করো যে তুমি 10 মিনিট টাইম দিলে সেখানে আমাদের ওয়াটারটা বের হয়ে যাবে। আর যদি আমাদের এটা ক্লেই সয়েল হয়, ইন দ্যাট কেস আমাদের আইদার এটা আনড্রেন কন্ডিশন হতে পারে অথবা সিইউ কন্ডিশন হতে পারে। কাজে এটা আমাদের অলওয়েজ মনে রাখতে হবে। আমাদের লং টার্ম যখন আমি আমি যদি একটা কনস্ট্রাকশন খুব স্লোলি 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 করি, লোডও অ্যাপ্লাই করি স্লোলি, ওই ক্ষেত্রে আমি ওইটাকে বলতেছি কনসলিডেটেড ড্রেন কন্ডিশন। অর্থাৎ আমি কনস্ট্রাকশনটা এমন ভাবে করতেছি যাতে ওয়াটারটা বের হইতে পারে। প্র্যাকটিক্যালি আমরা যাই না করি, অধিকাংশ হয়তো আমরা জেনে এটা করি। আমি একটু বলি, যখন আমরা রাস্তা কনস্ট্রাকশন করি তখন আসলে ইউজুয়ালি করি কি করি তুমি দেখো, ইউজুয়ালি এই কাজটাকে আমরা করি। নর্মালি আনড্রেন্ড অবস্থায় যখন ফেল করে তখন এটা হচ্ছে সবচেয়ে কনজারভেটিভ। তার মানে আনড্রেন্ড অবস্থায় স্ট্রেংথ আমরা অলওয়েজ কম পাই। তাহলে আমরা যখন রাস্তাটা করি, খেয়াল করবা সবাই, রাস্তাটা মনে করে যে একটা লেয়ার এরকম সয়েল বিছানোর পরে কিন্তু অনেকদিন রেখে দেই, কিছুদিন আমরা রেখে দিই। রেখে দিলে এই লোডটা এই সয়েলের উপর পড়ে এখান থেকে ওয়াটারটা বের হয়ে যায়, তার মানে ড্রেন্ড অবস্থা হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরে আবার আমি এখানে লোড দিই, এর কিছুদিন পরে আমি আবার লোড দিই। তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু ইট ইজ গেটিং টাইম ওয়াটারটা বের হওয়ার পরে। তুমি যদি হঠাৎ এক রাত্রের ভিতর এরকম হাইট একটা করে ফেলাও, তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্স যে এখানে ওয়াটারটা আসলে বের হতে পারবে না, এত লোডের ফলে এত বেশি প্রেসার ডেভেলপ করবে যে এটা এই শর্ট টাইমে এটা বের হতে পারবে না। কখন এটা হবে? ইন কেস অফ ক্লে, স্যান্ডি সয়েলে তো বের হইতে পারবেই। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো কুইকলি যখন কনস্ট্রাকশন করো তখন হচ্ছে ইউ কন্ডিশন, স্লোলি যখন কনস্ট্রাকশন করো তখন হচ্ছে সিডি কন্ডিশন। আর কনস্ট্রাকশন যখন দুইটা স্টেজে করো, একবার তুমি করছো, করার পরে অনেকদিন পরে আবার কনস্ট্রাকশন করতেছো, তখন এটা হচ্ছে সিইউ কন্ডিশন। আমি সংক্ষেপে এটা বললাম। অবভিয়াসলি এটার ভিতর আরো অনেক এক্সপ্লেনেশন আছে। সোজাভাবে মনে রাখার জন্য, ভেরি ফাস্ট কনস্ট্রাকশন যখন হয় ইউ, ভেরি স্লো কনস্ট্রাকশন যখন হয় তখন সিডি। আর দুইটা স্টেজে যখন কনস্ট্রাকশন হয়, অনেকদিন পরে একটা কনস্ট্রাকশন করলাম, আবার ওখানে কনস্ট্রাকশন করতেছি এবং সেখানে কুইকলি আমি লোড অ্যাপ্লাই করতেছি, তখন সেটাকে আমি বলবো ইট ইজ সিইউ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এখন 5 তলা একটা বিল্ডিং করছো, এখন তুমি ওর উপর 6 তলা করতে চাচ্ছ। এখন 6 তলা যদি এটা মনে করো যে 2 লেয়ার 3 লেয়ার করে ইট দিয়ে তুমি করো, তাহলে অবভিয়াসলি ওই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা সিডি হবে। অর্থাৎ কনস্ট্রাকশনটা আমি কত স্লো না ফাস্ট করতেছি, সেটা হচ্ছে এখানে ম্যাটার্স। যদি আমি স্লো করি তাহলে এটা থেকে ওয়াটার সব বের হয়ে যাবে। আর যদি আমি ফাস্ট করি ওয়াটারটা বের হতে পারবে না, এটা হচ্ছে ইউ কন্ডিশন। আর ইন্টারমিডিয়েট হচ্ছে আমাদের সিইউ কন্ডিশন। আমি অনেকদিন যাবত কনস্ট্রাকশন করে রাখছি, তারপরে একটা নতুন কনস্ট্রাকশন করলাম ভেরি কুইকলি, তখন সেই কন্ডিশনটা হবে এটা সিইউ কন্ডিশন। তাহলে এই জন্যই আমরা যদি এখানে দেখি যে এইটুকু আমরা বুঝতে পারলাম যে স্যান্ডি সয়েলের আমাদের অলওয়েজ হবে ড্রেন কন্ডিশন। ক্লেই সয়েলের এই 3টা কন্ডিশন হইতে পারে। ক্লেই সয়েলে স্লো লোড দিলে হবে সিডি কন্ডিশন, ফাস্ট লোড দিলে হবে ইউ কন্ডিশন, এবং দুইটা স্টেজে যদি আমরা করি তাহলে হবে সিইউ কন্ডিশন। সরি ফর দ্যাট যে সয়েল মেকানিক্স এত কিছু এখানে ডিসকাস করার আছে যে এই শর্ট টাইমে আসলে ডিসকাস করাটা খুব ডিফিকাল্ট। এই জন্যই তুমি দেখো এইগুলির ইউ টেস্টকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি আনড্রেন টেস্ট। আমরা সিডি কে আমরা বলতেছি ড্রেন, কারণ এটা সব সময় পানিটা বের হইতে পারে না, কোনো সময় বের হইতে পারে না। এবং এটা যেহেতু খুব কুইক টেস্ট করা হয়, এটা একটা নাম হচ্ছে কুইক টেস্ট। আর সিডি যখন আমরা বলতেছি যে সব সময় ওয়াটার ড্রেন হচ্ছে, কনস্ট্রাকশনের সময়, আমাদের লোডিং এর সময়, তো এটা হচ্ছে ভেরি স্লো টেস্ট। আমরা স্লো আস্তে আস্তে এটা দিচ্ছি। এই জন্য এই টেস্টগুলি আরেকটা নাম হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে কিউ টেস্ট,
যেহেতু কুইক টেস্ট এটাকে বলি কিউ টেস্ট, স্লো টেস্টকে বলি আমরা এস টেস্ট, আর যেহেতু এটা ইন বিটুইন এটাকে আমরা বলি আর টেস্ট, কারণ অ্যালফাবেটিক্যাল লেটার হচ্ছে কিউ আর এস, সেই জন্য এটা যেহেতু মাঝখানে এটাকে আমরা বলি ইট ইজ আর টেস্ট। সো কিউ টেস্ট, আর টেস্ট এন্ড এস টেস্ট। তো এই তিনটা টেস্ট করে আমরা আসলে বিভিন্ন কন্ডিশনে আমরা সয়েলের প্যারামিটার বের করতে পারি। বুঝতে পারছো কিনা? যে আমরা যখন ইউইউ টেস্ট করব, ইউইউ টেস্ট যখন করব, এটা আমরা বলতেছি আনড্রেন। আনড্রেন মানে ওয়াটারটা বের হইতে পারতেছে না। একটা পার্টিকুলার প্লেসে যদি ওয়াটার বের হইতে না পারে, মনে করো যে এখানে আমাদের আছে, সে একটা যে কোনো একটা বডির কথা বলতেছি, যে সে এখানে একটা মাছ আছে লাইক দিস, এখানে আছে লাইক দিস। এখন এটাকে কুইকলি আমি লোড করলাম, নর্মাল লোড আমি অ্যাপ্লাই করলাম, কুইকলি লোড করলাম, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে যে ওয়াটারটা আছে, সরি, তোমার এখানে যদি আমরা এটা লোড অ্যাপ্লাই করি, এখানে যদি আমরা শেয়ার অ্যাপ্লাই করি, তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের এখানে একটা স্ট্রেস ডেভেলপ করবে, এবং এই এটার ভিতর যে ওয়াটার আছে, এই ওয়াটারের ভিতর আমাদের প্রেশারটা ডেভেলপ করবে। যেহেতু ওয়াটারটা এখান থেকে বের হইতে পারতেছে না আনড্রেন কন্ডিশনে, তাহলে ওই যে তুমি ফ্রিকশন বলতেছো, ওই ফ্রিকশনটা কিন্তু এখানে কাজ করতে পারে না। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? স্মুথ কোনো জিনিস থাকে, এই প্রেশারটা ওয়াটারটাকে প্রেশার দিচ্ছে, কাজে এখানে ফ্রিকশন কাজ করতে পারে না। ফ্রিকশন যদি না কাজ করতে পারে, তাহলে তুমি দেখো টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা টেন ফাই, তাহলে আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা পাবো, টাউ ইজ ইকুয়াল টু সিগমা সি প্লাস সিগমা টেন ফাই। ফাই যেহেতু পাচ্ছি না, তাহলে পরের টার্মটা থাকতেছে না, শুধুমাত্র আমরা পাবো সি। এবং এটাতে যেহেতু আমাদের এটা আনড্রেন কন্ডিশনে হচ্ছে, তাহলে এখানে আমরা সাধারণত বলতেছি টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি ইউ, অর্থাৎ এই শিয়ার স্ট্রেন্থ সমান হচ্ছে সি ইউ। এটাকে অনেক সময় আমরা টাউ না বলে বলি এস ইউ, আনড্রেন শিয়ার স্ট্রেন্থ। এটা এখন কিন্তু এটাকে এস ইউ বলি নর্মালি আমরা। তো এস ইউ বলো, সি ইউ বলো, টাউ ফেলিউর বলো, ইজ দি সেম। তার মানে এই জিনিসটা একমাত্র ঘটতে পারে, ইউ কন্ডিশনটা একমাত্র ঘটতে পারে আমাদের ক্লেই সয়েলে। কখন? যখন সয়েলটা স্যাচুরেটেড থাকবে এবং যখন আমরা এটাকে ফাস্ট লোডিং করব। সিমিলারলি আমি যদি সিইউ টেস্ট করি, সেখানে কিন্তু আমাদের যেটা হচ্ছে ওয়াটারটা কিন্তু একবার বের হয়ে যেতে পারতেছে, আরেকবার বের হয়ে যেতে পারতেছে না। সেখানে কিন্তু আমাদের এটা কাজ করবে, কি যেন বলে ফ্রিকশনটা কাজ করবে। সেই জন্যই এই ইকুয়েশনগুলি যেটা দাঁড়াবে, আমি জাস্ট স্ট্রেট ইকুয়েশনে চলে যাচ্ছি। সরি যে এখানে একটু ডিসকাস করতে আমরা পারতেছি না। কিভাবে আমরা বলবো, এই ইকুয়েশন দিয়ে আমরা বুঝি, এটা মোট সার্কেলটাকে আমরা এখন আর বোঝার চেষ্টা করতেছি না। যে টাউ ইজ ইকুয়াল টু এস ইউ অথবা সি ইউ পাবো আমরা যখন ক্লেই সয়েল হবে এবং আমরা যখন ফাস্ট লোডিং করব। যখন আমরা সিইউ টেস্ট করব, তখন আমরা পাবো টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি সিইউ প্লাস টেন ফাই সিইউ, আরেকটা প্যারামিটার আমরা আসলে পাবো। আবার যখন আমরা সিডি করব, তখন আমরা এখান থেকে প্যারামিটার পাবো সি সিডি এবং ফাই সিডি। যেহেতু এটা ড্রেন কন্ডিশনে ওয়াটারে কোনো প্রেশার থাকে না, তাহলে ওয়াটারে যদি প্রেশার না থাকে, তাহলে টোটাল স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু আমাদের যেটা হয়, আমরা যদি এটা লিখি, তাহলে ওয়াটারে যখন কোনো প্রেশার জিরো হবে, তখন আমাদের টোটাল স্ট্রেস সমান হচ্ছে ইফেক্টিভ স্ট্রেস, তাই না? কারণ পুরোটার প্রেশার তো জিরো। তো ড্রেন কন্ডিশনে আমাদের ওয়াটারে যেহেতু কোনো প্রেশার থাকে না, তখন সেই জন্য এটাকে আমরা বলি টোটাল স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু ইফেক্টিভ স্ট্রেস। সেই জন্য এখানে যে প্যারামিটার গুলি পাই, সব প্যারামিটার গুলিকে আমরা ইফেক্টিভ লিখি, এরকম ইফেক্টিভ এটা লিখি। প্রাইম দেওয়া মানে হচ্ছে ইট ইজ ইফেক্টিভ। সো সিডি টেস্ট থেকে আমরা এই প্যারামিটার গুলি পাবো। এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের তো নেক্সট ক্লাসে আমাদের ইয়ের প্রভিশনে যাইতে হবে, তখন আমরা এই জিনিসগুলি আরো ফার্দার আসলে আমাদের ডিসকাস করতে হবে। আমি এখানে ইলাবোরেট যাচ্ছি না। তুমি এখানে একটা জিনিস অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, নর্মালি কনসোলিডেটেড এন্ড ওভার কনসোলিডেটেড, এই কথাটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। এটার মানে কি? নর্মালি কনসোলিডেটেড হচ্ছে যে একটা সয়েল বর্তমানে তার উপর যে প্রেশার আছে, এটাই যদি তার জীবনে ম্যাক্সিমাম প্রেশার হয়ে থাকে, তাহলে ওটাকে বলতেছি নর্মালি কনসোলিডেটেড।
আর এটা যদি আমাদের হয় কি জানে বলে, তার উপর যদি অতীতে কোনো প্রেশার থেকে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি ওভার কনসোলিডেটেড। এটা একটু কেয়ারফুলি তোমরা খেয়াল করো। আমি মনে করি যে আমরা একটা কেস নিতেছি যে একটা রিভার বেড, এখানে সয়েল আমাদের ইনিশিয়ালি আমাদের এটা সয়েলটা ডিপোজিট হলো এখানে, এলুভিয়াল সয়েল যেরকম ডিপোজিট হয়। তাহলে প্রথম বছর তুমি দেখো এখানে যেটা ডিপোজিট হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সয়েল স্লারি, জাস্ট স্লারি, এটা ওয়াটারের সাথে মিক্স। সয়েল স্লারি যদি হয় তাহলে তার শেয়ার কত হবে? শেয়ার হচ্ছে 0। এখানে যেহেতু একটা থিন লেয়ার এবং এটার উপরে কোনো আর কোনো ভার্টিক্যাল কোনো লোড নাই, কোনো সয়েলের লোড নাই, তাহলে এটার উপর নর্মাল লোডও 0, এটার শেয়ারও 0। তাহলে আমি শেয়ার এবং নর্মাল লোডে যদি ডায়াগ্রাম আঁকি, আই উইল বি গেটিং দিস পয়েন্ট। পরের বছর আরেকটা লেয়ার জমা হলো, যখন এটা জমা হলো এই লেয়ারটা এটার উপর একটা ওয়েট হিসাবে কাজ করবে। তাহলে এখানে যদি এটা ড্রেন অবস্থা হয় তাহলে এখান থেকে ওয়াটার আসলে বের হয়ে যাবে। বের হয়ে গেলে ইট উইল গেইন সার্টেন স্টিফনেস। স্টিফনেস মানে হচ্ছে এটা কিছু শিয়ার স্ট্রেংথ হবে। তার মানে এটার উপর যখন একটা নর্মাল হবে তখন শিয়ারও হবে। তাহলে একটা নর্মাল হলো, শিয়ার হলো। পরের বছর আবার জমা হলো, নর্মাল ইজ ইনক্রিজিং, শিয়ার ইজ অলসো ইনক্রিজিং। এইটার কিন্তু এই লেয়ারের কথা কিন্তু বলতেছি। ওয়াটার যত বের হয়ে যাবে বেশি, যেমন এখানে অনেক বেশি লোড, ওয়াটার বেশি বের হয়ে যাবে, তাহলে এটা বেশি স্টিফ হবে। তার মানে এটা যদি নর্মাল লোডটা আমাদের বেশি হয় তাহলে শেয়ারও আমাদের বেশি হবে। মনে করে যে এরকম 4 বছর জমা হলো লাইক দিস, তাহলে এই 4 বছর যদি জমা হয় প্রত্যেকবারই দেখো এখানে যে লোডটা ছিল এটা হলো ম্যাক্সিমাম, এখানে যে লোডটা ছিল এটাও ম্যাক্সিমাম, এখানে যে লোডটা ছিল এটাও ম্যাক্সিমাম, এটা যে লোড ছিল এটাও ম্যাক্সিমাম। তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি নর্মালি কনসোলিডেটেড সয়েল। তাহলে তুমি দেখো একটা সয়েল যদি নর্মালি কনসোলিডেটেড হয়, এটা হলো সিগমা এবং টাও এর ডায়াগ্রাম। আমি সিগমা এন্ড টাও এর ইকুয়েশনটা যখন লিখি তখন লিখি টাও ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা টেন ফাই। তাহলে এখানে দেখতেছি সিগমা এন্ড টাও এর এটা পাসিং থ্রু দি অরিজিন, দেখা গেছে যে এটা পাসিং থ্রু দি অরিজিন। তার মানে এখানে আমাদের সিটা হচ্ছে 0। সেই জন্য আমরা বলি যে নর্মালি কনসোলিডেটেড একটা সয়েল যদি আমরা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করি কিংবা নর্মালি কনসোলিডেটেড কন্ডিশনে যদি আমি টেস্ট করি তখন সেটার অলওয়েজ সি হবে 0। আমরা এটা ক্লে হইলেও এটা সি হবে আমাদের 0। আমাদের একটা মিসকনসেপশন আছে যে ক্লে সয়েল হইলেই তার সি থাকবে, কোহেশন থাকবে। অ্যান্সার ইজ নো। ইট অলসো ডিপেন্ডস অন দি ডিপোজিশনাল হিস্ট্রি। ডিপোজিশনে সে যদি নর্মালি কনসোলিডেটেড হয় উইল নেভার গেট সি। মনে করো যে এই বছর আমাদের পার হয়ে গেল, কোনো কারণে এখান থেকে সমস্ত সয়েল এর উপর থেকে সমস্ত সয়েল, এই 3টা লেয়ারই সয়েল কোনো কারণে চলে গেল, ইরোশন কিংবা কোনো কারণে চলে গেল। তাই যদি চলে যায় তাহলে এখন কিন্তু সয়েলটার অবস্থা এরকম হবে। যেহেতু এই সয়েলটা আগে একটা প্রেসারে ছিল, অবভিয়াসলি এটা লোডটা এখান থেকে চলে যাওয়ার পরেও এটা কিন্তু আমাদের হবে না, কি জানি বলে, এটা কিন্তু সয়েল স্লারি থাকবে না। তার মানে ইট উইল হ্যাভ সাম স্ট্রেংথ, শেয়ার স্ট্রেংথ। সেই জন্যই যখন এটার উপর নর্মাল 0, এখন তো নর্মাল 0 হয়ে গেছে, নর্মাল 0 হলে ইট উইল গেট সার্টেন ভ্যালু। এটাকে আমরা বলতেছি এই পয়েন্টটা আমরা পাবো, নর্মাল 0 শেয়ারের একটা ভ্যালু পাবো। পরের বছর নর্মাল ইনক্রিজ করতেছে, শেয়ারও আমরা একটা ভ্যালু পাবো। তারপরে নর্মাল ইনক্রিজ করতেছে, আরেকটা পয়েন্ট পেলাম। তারপরে নর্মাল ইনক্রিজ করতেছে, আরেকটা পয়েন্ট পেলাম। তুমি যদি খেয়াল করো এই পর্যন্ত যখন লোডটা দিচ্ছি তখন এই সয়েলটা হচ্ছে নর্মালি কনসোলিডেট, সরি, এই সয়েলটা হচ্ছে কি ধরনের, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আঁকতেছে, আগের ক্ষেত্রে না। এখানে যখন দেখি এই সয়েলটার উপর আগে একটা লোড ছিল, এই সয়েলটার উপরও আগে এর চেয়ে বেশি লোড ছিল, এই সয়েলটার উপরও আগে এর চেয়ে বেশি লোড ছিল, এই সয়েলটার উপর আমাদের বর্তমান যে লোড সেই লোডই আছে, এটাই ম্যাক্সিমাম লোড। তার মানে এই যে রেঞ্জটা আছে এখান থেকে নিচে যত আছে এই রেঞ্জটাকে সাধারণত আমরা বলি এটা হলো ওভার কনসোলিডেটেড সয়েল। সো ওভার কনসোলিডেটেড সয়েল যদি আমাদের হয় অলওয়েজ উইল বি গেটিং এ সি। এবং এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা বলতেছি ইট ইজ দি পাই। আবার যদি মনে করো যে পরের বছর যদি আরেকটা লেয়ার জমা হয় তাহলে তখন কিন্তু আবার সে নর্মালি কনসোলিডেটেড হয়ে যাবে। যে তখন যে পয়েন্টটা পাবো এবং এই যে আগের এই পয়েন্টটা তো নর্মালি কনসোলিডেটেড আছে, এইগুলি যদি আমরা যোগ করি এগেন ইট উইল পাস থ্রু দি অরিজিন। কাজে এটা ভেরি কেয়ারফুল। আমি ফিল্ডের থেকে একটা সয়েল নিয়ে আসলাম, ল্যাবরেটরিতে যখনই আমি সয়েলটা নিয়ে আসলাম
মনে করো যে ল্যাবরেটরিতে আমি সয়েলটা নিয়ে আসছি, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ওভার দেয়ার? ল্যাবরেটরিতে যখনই আমি সয়েলটা নিয়ে আসবো, আমি ফিল্ডে থেকে এরকম নিয়ে আসলাম, এখানে থেকে একটা স্যাম্পল নিয়ে আসলাম, মনে করো যে এখান থেকে স্যাম্পলটা নিয়ে আসলাম, হ্যাঁ। যখনই এই স্যাম্পলটা নিয়ে আসলাম, ফিল্ডে এখানে কি অবস্থায় ছিল? এটা কিন্তু একটা ভার্টিক্যাল প্রেসার এবং ল্যাটারাল প্রেসারে ছিল সে। এইদিকেও তার প্রেসার ছিল, এইদিকেও প্রেসার ছিল, এইদিকেও প্রেসার ছিল, এইদিকেও প্রেসার ছিল। যখনই এটা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসলাম, তার কিন্তু আর কোনো প্রেসার নাই। তার মানে এই সয়েলটাকে তুমি কি ধরনের সয়েল বলবা? ল্যাবরেটরিতে আনার পর তার প্রেসার হয়ে গেছে 0। মনে করো যে এখানে হয়তো প্রেসার ছিল 100, কিংবা এইদিকে হয়তো 110, 120 কিছু একটা থাকতে পারে। সো ইট ইজ লাইক দিস। তাহলে এখানে কিন্তু এটা আমাদের একটা লোডে ছিল, হ্যাঁ। এখানে নিয়ে আসার পরে নো লোড ওভার দেয়ার, এখানেও 0, এখানেও 0, এখানেও 0। তাহলে এই সয়েলটাকে আমি কি বলবো? ওভার কনসোলিডেটেড সয়েল। এখন মনে করো যে এখানে আমাদের যেটা আছে, যে একটা ভার্টিক্যাল প্রেসার এখানে ছিল সে 200, হ্যাঁ। এখন একটা সয়েলকে, ওই যে তোমার খেয়াল আছে কিনা, যে নর্মাল লোড আমরা যখন দিচ্ছি, ওই যে ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে 3টা নর্মাল লোড আমরা দিই, হ্যাঁ। আমি মনে করো যে এখানে 3টা নর্মাল লোড দিলাম, 50, সরি, 40, 50, 70, 3টা নর্মাল লোড দিয়ে টেস্ট করলাম। আমি এটাতে শেয়ার ভ্যালু পেলাম, নর্মাল লোড দিয়ে আমি এটাকে ফেল করাইলাম, এটা শেয়ারের ভ্যালু পেলাম। তাহলে এটা হচ্ছে শেয়ার, এটা হচ্ছে নর্মাল লোড, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে নর্মাল লোড। খেয়াল করে দেখো, এর উপর কিন্তু আগে ছিল 200 লোড, এখন লোড হচ্ছে একবার দিতেছে 40, আর একবার 50, একবার 70। তাহলে 3টা লোডই হচ্ছে এর চেয়ে বেশি লোড অতীতে ছিল। কাজে এই 3টা লোড দিয়ে যদি আমি টেস্ট করি, তাহলে অবভিয়াসলি আমি যেটা পাবো, আই উইল বি গেটিং এ সি। আর যদি আমি এটাকে টেস্ট করতাম এরকম, মনে করো 250, 300, 400 এরকম লোড দিয়ে আমি যদি টেস্ট করি, ডাইরেক্ট শেয়ারে যেমন নর্মাল লোড বলতেছি, আমাদের ট্রায়াক শেয়ারে আমরা বলতেছি এটা সেল প্রেসার। তাহলে এটাকে যদি আমরা দেই, তাহলে অবভিয়াসলি তুমি 250, 300 এবং এটা যেটা পাবা, সেটা হচ্ছে তার জীবনে ম্যাক্সিমাম লোড। তাহলে এটা নর্মাল কনসোলিডেটেড। এই 3টা যদি আমরা যোগ করি, তাহলে ইট উইল অলওয়েজ পাস থ্রু দি অরিজিন। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে প্র্যাকটিসিং ইঞ্জিনিয়ারদের, যে whenever we are applying cell pressure or whenever we are applying normal load, we must keep in mind যে আমরা শুধুমাত্র নর্মাল কনসোলিডেটেড কিংবা শুধুমাত্র ওভার কনসোলিডেটেড রেঞ্জ দিয়ে যেন টেস্ট না করি। সেই জন্য একটা দেই আমরা ওভারবার্ডেনের কাছাকাছি, আরেকটা দেই আমাদের এটার অর্ধেক, যাতে সে ওভার কনসোলিডেটেড রেঞ্জে হয়, আরেকটা দেই এটা ডাবল, যাতে সে নর্মালি কনসোলিডেটেড রেঞ্জে হয়। ইন দ্যাট কেস আমরা এই কার্ভটাও পাবো না, এই কার্ভটাও পাবো না। রেদার আমরা ইন বিটুইন উইল বি গেটিং এ কার্ভ, যে কার্ভটা দিয়ে আমরা আসলে মনে করি যে এরকম হয়তো একটা, এই সিটা হয়তো এখানে পেলাম, আর এখানে হয়তো এভারেজ কোনো কিছু একটা ভ্যালু পাবো, এবং এইটার প্যারামিটারটা আমরা ইউজ করবো ফর দি ডিজাইন পারপাসেস। সো বি কেয়ারফুল, you shouldn't actually use very small load, or you shouldn't also use very large load. You have to use one load very close to effective overburden pressure, and other is half 50%, other is double. So this is all about our triaxial and normally consolidated and over consolidated. আমি আরেকটা ইয়েতে আসবো, which is again very very important for us, unconfined compression test. So unconfined compression test যে জিনিসটা হচ্ছে, যে আমরা এখানে কোনো সেল প্রেসার কিংবা কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করি না। আমরা যদি জানি একটা সয়েল ইজ স্যাচুরেটেড এন্ড এ সয়েল ইজ ক্লে, ইট ইজ অলসো সিলিন্ড্রিক্যাল স্যাম্পল, এটাকে জাস্ট কম্প্রেস করে আমরা তাড়াতাড়ি ফেল করাই, উইদিন 5 মিনিটস আমরা এটাকে ফেল করাই। যেহেতু আমরা 5 মিনিটস বলতেছি, তখন এটা হচ্ছে আমরা অলওয়েজ এটা পাবো আনড্রেন কন্ডিশন, ওয়াটার বের হইতে পারবে না। এখন এখানে যদি স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম আমরা আঁকি, মনে করি যে এক্সিয়াল স্ট্রেস এক্সিয়াল স্ট্রেন ডায়াগ্রাম যদি আঁকি, এরকম হচ্ছে এক্সিয়াল স্ট্রেন, এটা হচ্ছে এক্সিয়াল স্ট্রেস, তাহলে মেবি উইল বি গেটিং সাম কার্ভ লাইক দিস।
এই যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে আমরা বলতেছি আনকনফাইন্ড ভ্যালু। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আনকনফাইন্ড কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ। দেখা গেছে যে আমরা এই আনকনফাইন্ড কম্প্রেসিভ, যেহেতু মোট সার্কেল সম্বন্ধে বলতে হবে, আমি ওই জন্য আর এটা দিতে যাচ্ছি না। বাট আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন স্ট্রেন্থের যদি আমি ভ্যালু বের করি, তাহলে আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন স্ট্রেন্থ থিওরিটিক্যালি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে সিইউ ইজ ইকুয়াল টু, ওই যে প্যারামিটারটা আমরা বলতেছি, সিইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইউ ডিভাইডেড বাই 2। তার মানে একটা সয়েল স্যাম্পলকে আমি এখানে ফেল করলাম, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ইট শুড বি ক্লে স্যাম্পল। স্যান্ড স্যাম্পল হলে তো সিলিন্ড্রিক্যাল স্যাম্পল বানাইতেই পারবো না আমরা। যখনই এই পিক ভ্যালুটা পেলাম, তখন সেটাকে আমরা 2 দিয়ে যদি ভাগ করি, তাহলে ওই যে shear strength প্যারামিটার, দ্যাট shear strength প্যারামিটার উইল বি গেটিং। লাস্ট, সরি, এখানে তোমরা একটু দেখে নিও যে shear strength এর সাথে there is a relationship। স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন, আমাদের সারফেসে যদি কোনো একটা লোড আমরা অ্যাপ্লাই করি এরকম, তাহলে আমরা দেখি যে স্ট্রেসেস উড বি প্রপাগেটেড লাইক দিস। আমি জাস্ট এটা ডিটেলস দিতেছি না। যার ফলে দেখা গেল যে এখানে যদি আমাদের মনে করে যে একটা লোড হয়েছে, এটা একটা লোড অ্যাপ্লাই করলাম 100 kPa, একটা সার্টেন ডেপথ থেকে আমরা দেখব যে এটা 100 kPa নাই, এটা হয়তো আমাদের আছে এটা 80 kPa। আরো নিচে যখন যাব তখন হয়তো 70 kPa, আরো নিচে যখন যাব তখন হয়তো 20 kPa আছে। তো এটাকে নর্মালি আমরা বলতেছি ইট ইজ দি স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন। অর্থাৎ এখানে যে স্ট্রেসটা হবে, সেই স্ট্রেসটা বিভিন্ন ডেপথে যায়, বিভিন্ন ভ্যালু আসলে হবে। সো ইট ইজ দ্য স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন। এটার জন্য দেয়ার আর ভেরিয়াস থিওরিজ, বোসিনাস থিওরি, নিউমার্ক চার্ট ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের আছে। তা আমরা এটাকে করতে পারি কি, এই স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটার জন্য যদি আমরা বোসিনাস ডিস্ট্রিবিউশন কিংবা এইগুলি আমরা করি, তাহলে দিস ইজ এ বিট কমপ্লিকেটেড ম্যাটার। ফর প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস আমরা যে কাজটা করতে পারি, পার্টিকুলারলি ফর এ স্মল প্রজেক্ট, এটা যদি খুব সফিস্টিকেটেড প্রজেক্ট হয় তাহলে অন্যভাবে আমাদের করতে হবে। ফর এ স্মল প্রজেক্ট আমরা যেটা করতে পারি, উই কুড অ্যাসিউম সার্টেন স্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন। এটাকে আমরা বলি যে আমাদের একটা রেশিওতে আমরা স্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন আমরা ই করতে পারি। তার মানে হচ্ছে, আমি যে কথাটা আসলে বলতে চাচ্ছি, এটা একটু 1:2 এরকম একটা লাইন যদি আঁকো, তার মানে 1 হচ্ছে আমাদের হরাইজন্টাল, 2 হচ্ছে ভার্টিক্যাল। 2 ফিট নিচে গিয়ে আমাদের 1 ফিট এদিকে চলে যাবে, এরিয়াটা বেড়ে যাবে, বোথ সাইডে আমাদের বেড়ে যাবে। এটাকে আমরা বলতেছি 2:1 ডিস্ট্রিবিউশন কিংবা 1:2 ডিস্ট্রিবিউশন। আর এই 1:2 ডিস্ট্রিবিউশন হবে আমাদের ফর স্টিফ ফুটিং। যদি এটা আমাদের স্কোয়ার কিংবা সার্কুলার ফুটিং হয়, যেমন মনে করো সাইলো, সাইলোর যে ফুটিংটা আছে, ফাইলো ফুটিংটা হচ্ছে সার্কুলার। ইন দ্যাট কেস আমাদের যে রেশিওটা আমরা কনসিডার করব, এই রেশিও হচ্ছে 1:3। তার মানে এখানে 3 মিটার যাওয়ার পর 1 মিটার যদি এগুলো হরাইজন্টালি যায়, তাহলে তুমি দেখো এখানে যদি এটা ডাইমেনশন বি হয়, তাহলে 3 মিটার যাওয়ার পর 3 মিটার নিচে তাহলে কত হবে? এখানে মনে করো যে এটা আছে সে বি না, এটা আছে তোমার সে 5 মিটার। আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা আছে 5 মিটার। এটা মনে করো যে 5 মিটার বাই 5 মিটারই আছে শুধু, আর এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিপ ফুটিং। তাহলে আমি বলতেছি ডিস্ট্রিবিউশন হবে 2 ভার্টিক্যাল ইন্টু 1 এ। তাহলে এখানে যদি আমাদের এটার সে 3 মিটার নিচে আমি যাই, তাহলে 3 মিটার নিচে গেলে, 3 না 4 মিটার বলি, 4 মিটার যদি নিচে যাই, তাহলে এইদিকে 2 মিটার এক্সপ্যান্ড করবে, এইদিকে 2 মিটার এক্সপ্যান্ড করবে। তার মানে তখন এই এরিয়াটা হয়ে যাবে, স্ট্রেসের এরিয়াটা হয়ে যাবে তোমার, এই এরিয়াটা ছিল কত, এটা যদি আমাদের এটা 2 হয়, তাহলে তখন এই স্ট্রেসের এরিয়াটা হবে, এখানে এখানে হচ্ছে সরি 5 যদি হয়, তাহলে 4 মিটার নিচে গিয়ে এদিকে হলো 2, এদিকে হলো 2, তাহলে 4 মিটার নিচে গিয়ে এটার এরিয়া হবে 9। আমি জানি না আমি বুঝাইতে পারছি কিনা। আর যদি এটা তোমার হয়, এটা যদি স্কোয়ার ফুটিং হইতো কিংবা রেক্টেঙ্গুলার ফুটিং হইতো, ইন দ্যাট কেস আমাদের এই ডিস্ট্রিবিউশন হবে 1:3। আমি একটু একটা এক্সাম্পল দিই, এটা আমাদের আছে ক্লাসের লাস্ট ইয়ে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা।
এই তো লাস্ট না, পরে কি আছে? ওকে, আমরা কুইকলি আরেকটা জিনিস আসলে দেখি। সয়েলের আরেকটা পিকুলিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা বলতেছি যে whenever there is any vertical load there must be induced lateral stresses। তার মানে আমি একটা পার্টিকুলার একটা ডেপথে যদি কোনো একটা সয়েল আমরা কনসিডার করি, মনে করি যে এখানে গ্রাউন্ড সারফেস, এখানে আমরা সয়েল একটা এলিমেন্ট কনসিডার করতেছি, তাহলে আমি যখন বলতেছি যে এখানে যদি কোনো ভার্টিক্যাল ফোর্স থাকে, ভার্টিক্যাল ফোর্স আমি যখনই দিব, এক্সটার্নাল মনে করে যে কোনো ভার্টিক্যাল ফোর্স দিলাম, কিংবা সয়েলের ভিতরে এটা একটা ভার্টিক্যাল স্ট্রেস আছে, ভার্টিক্যাল স্ট্রেস থাকলে এটা যেহেতু গ্রেনুলার জিনিস, এটা এটা ল্যাটারালি এটা এক্সপান্ড করার চেষ্টা করবে। বুঝতে পারছো? যেহেতু গ্রেনুলার মাস, আমি যদি সয়েলের এরকম একটা হিবের উপর দাঁড়াই, তাহলে অবভিয়াসলি এটা কি করবে, এটা ইট উইল ট্রাই টু এক্সপান্ড। এটা সয়েলটা যখন উইদিন সয়েল মাস যখনই এক্সপান্ড করার চেষ্টা করবে, সাইডের সয়েলটা তো তাকে যাইতে দিবে না, না যাইতে গেলে এখানে অবভিয়াসলি একটা ল্যাটারাল প্রেসার ডেভেলপ করবে। এইটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি ল্যাটারাল প্রেসার। এই ল্যাটারাল প্রেসারটা আমাদের আর্থ রিটেনিং স্ট্রাকচার কিংবা অন্য কিছু যখন ডিজাইন করি এটা দরকার পড়ে। তো এই ল্যাটারাল প্রেসারটা আমরা at any particular position, the ratio of vertical stress to lateral stress, এটা যে lateral stress to vertical stress, এটাকে সাধারণত আমরা বলি কোএফিসিয়েন্ট অফ আর্থ প্রেসার। মনে করো যে এখানে আমাদের 100 আছে, এখানে ল্যাটারাল প্রেসারটা হলো 80 ডেভেলপ করলো, তাহলে 80 ডিভাইডেড বাই 100, এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ আর্থ প্রেসার, এন্ড ইউজুয়ালি ইট ইজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ কে। এই আর্থ প্রেসার আসলে ডিপেন্ড করে কয়েকটা জিনিসের উপর। একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সয়েল, দুই নম্বর হচ্ছে ডিফরমেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্ট্রাকচার। ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অনুযায়ী সয়েলকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি: কোহেশনলেস, কোহেসিভ এন্ড সিফাই সয়েল। আর ডিফরমেশন অনুযায়ী হতে পারে নো ডিফরমেশন, ল্যাটারাল এক্সপানশন, ল্যাটারাল কন্ট্রাকশন। আমি এখানে তোমাকে এক্সাম্পলটা দেই, এখানে হয়তো ওদের sorry, মনে করো যে এখানে একটা সে আমাদের আর্থ রিটেনিং স্ট্রাকচার আছে এরকম, এখানে আমাদের একটা আর্থ রিটেনিং স্ট্রাকচার আমরা তৈরি করলাম, শীট ফাইল কিংবা এটার পিছনে মনে করো যে আমাদের সয়েল আছে, হ্যাঁ, এখানে সামনে এইটুকু আছে, হ্যাঁ, এটা সামনে এরকম, এটা শীট ফাইলটা এখানে আছে, আর এখানে পিছনে আছে। তাহলে এই যে সয়েলটা আছে, সয়েল যেহেতু গ্রেনুলার ম্যাটেরিয়াল, তাহলে এই সয়েলটা করবে কি, এখানে তোমার প্রেসার দিবে, সয়েলের জন্য একটা ল্যাটারাল প্রেসার দিবে। যেহেতু সয়েল এখানে আছে, এটার একটা ভার্টিক্যাল প্রেসার যখনই হবে, ল্যাটারাল একটা প্রেসার ইনডিউসড হবে। এই ল্যাটারাল প্রেসার ইনডিউসড হওয়ার পরে যদি এই স্ট্রাকচারটা এইদিকে মুভ করে, হ্যাঁ, মনে করো স্ট্রাকচারটা মুভ করলে পিছনের সয়েলটার কি হবে, পিছনের সয়েলটাও ল্যাটারালি এক্সপান্ড করে যাবে, সেও তো ল্যাটারালি মুভ করে যাবে। তাহলে যখনই মনে করো যে একটা স্ট্রাকচার এরকম ল্যাটারালি এক্সপান্ড করে, যে এখানে ল্যাটারালি এক্সপান্ড করে, তাহলে ল্যাটারাল এক্সপানশন এটাকে আমরা বলতেছি। আরেকটা হতে পারে কি, তোমার এরকম হতে পারে যে তোমার এখানে তোমার রিটেনিং স্ট্রাকচারটা আছে, যেটা আমরা জেটিতে করি, এখানে মনে করো যে সয়েল, এখানে হচ্ছে সয়েল, এখানে এসে শিপ একটা ভিড়লো, এই শিপটা তো এটাকে ট্রিমেন্ডাস একটা ধাক্কা দেবে, হ্যাঁ, ধাক্কা দেওয়ার পরে এটা স্ট্রাকচারটা কি হবে, এটা সয়েলের দিকে যাবে। যখনই সয়েল দিকে মুভ করবে, তখন এনে সয়েলটার হবে কন্ট্রাকশন, এটা হলো কন্ট্রাকশন, এটা হলো এক্সট্রাকশন, এক্সপানশন। তাহলে এখন দেখো এই ডেফিনেশন গুলিতে আমরা যাই। আর্থ প্রেসার, ল্যাটারাল আর্থ প্রেসার আমাদের সয়েল সয়েলের টাইপের উপর নির্ভর করে, আর ডিফরমেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্ট্রাকচারের উপর নির্ভর করে। কোনো কোনো স্ট্রাকচার এরকম প্রেসার দিলেও, এটা যদি অনেক মাসিভ স্ট্রাকচার হয়, তুমি এই আর্থ প্রেসারে সে কিন্তু মুভ করবেই না। তাহলে এই ক্ষেত্রে এটাকে বলতেছি নো মুভমেন্ট, এটাকে বলতেছি ল্যাটারাল এক্সপানশন, এটাকে বলতেছি ল্যাটারাল কন্ট্রাকশন। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে ল্যাটারাল আর্থ প্রেসারের ফলে
সয়েলের বেলায় there may be no what is called deformation, or there may be deformation. সেই ডিফরমেশনটা হতে পারে ল্যাটারাল কন্ট্রাকশন হতে পারে, ল্যাটারাল এক্সপানশন হতে পারে। সো নো ডিফরমেশনের সময় যে ল্যাটারাল প্রেশারটা হবে সেটাকে বলি আর্থ প্রেশার এট রেস্ট। ল্যাটারাল এক্সপানশন হয়ে যদি ফেল করে তখন সেটাকে বলি অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার। ল্যাটারাল কন্ট্রাকশন হয়ে যখন ফেল করে তখন আমরা বলি প্যাসিভ আর্থ প্রেশার। কাজে ডিজাইনের সময় আমরা কোনটা কনসিডার করব সেটা আমাদের দেখতে হবে যে আমি যে ওই যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করতেছি তার স্টিফনেসটা কিরকম আমি দিচ্ছি। ডিপেন্ডিং অন দ্যাট, যদি ল্যাটারাল এক্সপানশন হয় তাহলে অ্যাক্টিভ হবে, যদি ল্যাটারাল কন্ট্রাকশন হয় তাহলে প্যাসিভ হবে, যদি আর্থ প্রেশার এট রেস্ট হয়, যদি কোনো ডিফর্মেশন না হয় তাহলে আর্থ প্রেশার এট রেস্ট হবে। তাহলে এই যে ল্যাটারাল আর্থ প্রেশারটা হইলো এটা কতটুকু ম্যাগনিটিউডে হবে এটাকে আমি ডিটারমিন করতে পারি বাই এ কোফিশিয়েন্ট। যে ল্যাটারাল প্রেশার বাই ভার্টিক্যাল প্রেশার, এটাকে সাধারণত আমরা বলি যখন আর্থ প্রেশার এট রেস্ট কন্ডিশনে থাকবে তখন এটাকে বলি K0 কিংবা কোফিশিয়েন্ট অফ আর্থ প্রেশার এট রেস্ট। এটাকে আমরা বলি Ka কিংবা অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার, এটাকে আমরা বলি প্যাসিভ আর্থ প্রেশার। কাজে তোমাদেরকে এখানে কনসেপচুয়ালি শুধুমাত্র এটা বুঝতে হবে যে যখন ফেলিউর হবে, যদি নো ডিফরমেশন হয়ে হয় তখন হচ্ছে আর্থ প্রেশার এট রেস্ট, যদি ল্যাটারাল এক্সপানশন হয়ে ফেল হয় তখন অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার, যখন ল্যাটারাল কন্ট্রাকশন হয়ে ফেল হবে তখন হচ্ছে প্যাসিভ আর্থ প্রেশার। তাহলে এখানে তুমি দেখো যে কিভাবে আমরা ডিটারমিন করি, জাস্ট এই ভ্যালু এইগুলি বলা আছে। আর্থ প্রেশার এট রেস্ট, কোফিশিয়েন্ট অফ আর্থ প্রেশার এট রেস্ট, এটা সাধারণত আমরা বলি ইট ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস সাইন ফাই। নর্মালি কনসোলিডেটেড বেলা, ওভার কনসোলিডেটেড বেলা আরেকটা ফর্মুলা আছে। ফাই মানে হচ্ছে ওই যে আমরা টেস্টের থেকে সি কিংবা ফাই ডিটারমিন করতেছি ওই ফাই। সিমিলারলি অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশারের ক্ষেত্রে এখানে দুইভাবে আমরা বের করতে পারি, রেঙ্কিস মেথড এন্ড কুলম্বস মেথড। কুলম্বস মেথড এ বিট কমপ্লিকেটেড এবং এটা গ্রাফিক্যাল সলিউশন আছে। আমরা রেঙ্কিস থিওরিতে দেখি অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার সমান হচ্ছে 1 মাইনাস সাইন ফাই ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস সাইন ফাই, প্যাসিভ সমান হচ্ছে 1 প্লাস ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস। এখন হচ্ছে আমাদের লাস্ট টপিক, আমরা ওপেন ফিল্ড লোড টেস্ট, ফিল্ড প্লেট লোড টেস্ট করি এবং একটা টেস্ট করে আমরা ওখান থেকে রেজাল্ট ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করি। বাট যদি তুমি মানে এটা মোর অ্যাকুরেট ওয়েতে করতে চাও তাহলে নর্মালি তোমার অ্যাটলিস্ট দুইটা টেস্ট আসলে আমাদের করতে হবে, এবং ইউজিং দুইটা প্লেট যে আমাদের আছে এই প্লেটটা দুইটা ডাইমেনশনের আমাদের করতে হবে। একটা যদি 1 ফিট বাই 1 ফিট হয়, আরেকটা হয়তো 2 ফিট বাই 2 ফিট দিয়ে তুমি টেস্ট করতে হবে। অনলি দেন তুমি যখন ফুটিং এর জন্য এটা ডিজাইন করবা যে ফুটিং কতটুকু লোড নিবে, যখন তুমি ডিজাইন করবা তখন দুইটা টেস্ট করলে একমাত্র তখন তুমি এটা অ্যাকুরেটলি ডিজাইন করতে পারবা যে কত লোড তোমার নিবে। আদারওয়াইজ একটা লোডের থেকে এটা কোনো ইন্টারপ্রিটেশন হবে না। দি রিজন ইজ দ্যাট যে যখন আমি এটাকে এই করতেছি, কি জানি বলে, তুমি মনে করো যে এরকম একটা ছোট যদি আমি বসাই, এরকম একটা ছোট আমি কি জানি বলে এরকম একটা ছোট ফুটিং যদি আমি বসাই আর বড় ফুটিং যদি বসাই, তার মধ্যে পার্থক্যটা তুমি কি দেখো যে যখন বড় ফুটিংটা তুমি বসবা তখন অনেক ডেপথে তোমার এটা যাবে ফেলিউর এনভেলপ, আর যদি ছোটটা বসাও তাহলে এই সামান্য ডেপ পর্যন্ত আমাদের ফেলিউর এনভেলপ যাবে। তার মানে এই প্রপার্টিটা ডিটারমিন করবে সামান্য ডেপ পর্যন্ত, আর লার্জ দিয়ে যদি করো তাহলে তুমি অনেক ডেপ পর্যন্ত সে করবে, ডিটারমিন করবে। সেই জন্যই প্লেট লোড টেস্টে দেখা গেছে আমি যখন প্লেট লোড টেস্ট করি, মনে করো যে এখানে আমি একটা প্লেট লোড টেস্ট করলাম দুইটা প্লেট দিয়ে, তখন আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে লোডটা আছে কত লোড আমি নিতে পারবে, অ্যাকচুয়াল একটা ফুটিং কতটুকু লোড নিতে পারবে, সেটা আমরা এই ইকুয়েশন দিয়ে লিখতে পারি। হাউজেল নামে একজন ভদ্রলোক এটা দিয়ে গেছেন যে লোড টেকেন শুড বি ইকুয়াল টু পি ইন্টু এম। পি মানে হচ্ছে তুমি একটা পার্টিকুলার প্লেটে যে লোডটা দিচ্ছ সেটাকে তুমি বলতেছো পি, এম হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, প্লাস এ ইন্টু এন। এই পিটা হচ্ছে, সরি ভুল বলছি আমি, এই পিটা হচ্ছে পেরিমিটার অফ দি ফুটিং কিংবা পেরিমিটার অফ দি প্লেট, আর এটা হচ্ছে এরিয়া অফ দি প্লেট। তাহলে টোটাল লোড যেটা নিতে পারবে সেটা যদি ডাব্লিউ হয় তাহলে আমরা বলতেছি দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু পেরিমিটার ইন্টু কনস্ট্যান্ট প্লাস এরিয়া ইন্টু কনস্ট্যান্ট। এটাকে যদি আমি দুইটাকে এ দিয়ে যদি আমি ভাগ করি, এরিয়া দিয়ে যদি ভাগ করি, তাহলে ডাব্লিউ বাই এ শুড বি ইকুয়াল টু পি বাই এ ইন্টু এম, আর এখানে তো একটা এ আছেই, কাজে এ দিয়ে যদি করি তাহলে ইট উড বি ইকুয়াল টু এন। তাহলে দেখো এটা একটা জেনারেল ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি যে প্লেট লোড টেস্টের আমাদের যে লোডটা আছে সেটা এইভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো। তাই যদি হয়
এখানে তুমি দেখো একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম করা আছে। নিউমেরিক্যাল প্রবলেম বলতেছে যে আমরা দুইটা প্লেট লোড টেস্ট করতেছি। একটা প্লেট হতে 3.14 মিটার এরিয়া, আরেকটা হচ্ছে 3.06 এরিয়া, আরেকটার হচ্ছে পেরিমিটার হচ্ছে 6.28, এটার পেরিমিটার হচ্ছে 9.42। আর এখানে লোডটা আমাদের যেটা পাইলাম টেস্টের থেকে, এখানে হচ্ছে 2.82, আর এখানে হচ্ছে 5.6। এটা হচ্ছে কার জন্য? 1 ইঞ্চি সেটেলমেন্টের জন্য আমরা এই লোডটা পেলাম। তাই যদি হয়, তাহলে এখান থেকে একটা 5 ফিট ডায়ামিটারে যদি আমি ফুটিং এর লোড কত নিবে যদি আমরা ডিটারমিন করতে চাই, তাহলে কত হবে সেটা আমরা একটু দেখি। তুমি এখানে দেখো, সো দিস ইজ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু দিস, এটা তো আগে থেকে আমরা নিলাম। ডাব্লিউ বাই এ সমান হচ্ছে 898, ডাব্লিউ কে এ দিয়ে যদি ভাগ করি, দিস 1 নম্বর প্লেটের জন্য। আর 2 নম্বর হচ্ছে পি বাই এ। 2 নম্বরে তুমি দেখো পিটা কত ছিল, আমাদের লোডটা কত ছিল, পি ছিল আমাদের 2 নম্বরে পি ছিল আমাদের 6.28। হ্যাঁ, 2 নম্বরে পি ছিল 6.28। তাহলে পি কে যদি এ দিয়ে ভাগ করি, 6.28 কে 3.14 দিয়ে ভাগ করলে 2। সিমিলারলি এটাকে যদি এটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাবো 1.33। তাহলে তুমি দেখো এখানে ওই ভ্যালুগুলি পেলাম, 2 and 1.33। এটাকে আমি এখন ইকুয়েশন ফর্মে লিখবো, ডাব্লিউ বাই এ ইজ ইকুয়াল টু পি বাই এ। এখানে তুমি দেখো তোমাদের নোটের ভিতরে এটা একটু ভুল আছে। হ্যাঁ, এটা একটু তোমরা কারেকশন করে নিও, দেয়ার ইজ এ মিস্টেক ওভার দেয়ার, বাট এখানে এই পার্টিকুলার নোটে ইট ইজ কারেক্ট। সো ডাব্লিউ বাই এ শুড বি ইকুয়াল টু পি বাই এ ইন্টু এম প্লাস এন। এই ইকুয়েশন তো আমরা পাইছি আগেই। দিস ইজ আওয়ার ইকুয়েশন, দিস ইজ আওয়ার ইকুয়েশন, পি বাই এ ইন্টু এম প্লাস এন। ঠিক আছে? তাহলে প্লেট ওয়ান এর বেলায় ডাব্লিউ এ, তোমার ডাব্লিউ বাই এ সমান হবে 898। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে পি আছে, পি বাই এ হবে 2। তাহলে দিস উইল বি ইকুয়াল টু 2m প্লাস n। এটার বেলায় আমাদের ডাব্লিউ বাই এ হচ্ছে 793। ডাব্লিউ জানা আছে, তোমার এও জানা আছে 793। দিস শুড বি ইকুয়াল টু 1.33m প্লাস n। এই যে পি বাই এ, 2 নম্বরের জন্য পি বাই এ দেখো 1.33, 2 নম্বরের জন্য পি বাই এ পি হচ্ছে 1/33, এটার জন্য পি বাই এ হচ্ছে 2। তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতেছি যে 1.33 প্লাস 9 শুড বি ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এ। তাহলে ডাব্লিউ বাই এ সমান দেখো এখানে কত আছে, ডাব্লিউ হচ্ছে এটা, এটা আমাদের, আর এ আমাদের কত আছে, এখানে এখানে যদি আমরা এটাই করি, ডাব্লিউ বাই এ শুড বি ইকুয়াল টু এম প্লাস এন। ডাব্লিউ বাই এ সমান আছে আমাদের 898। তুমি এটা একটু দেখো তো যে এটা কারেক্ট আছে কিনা, ডাব্লিউ বাই এ। এবং এটা কিন্তু ডাব্লিউটাতে কত পাউন্ড আমাদের ছিল, এখানে 898। হ্যাঁ, এটা কি পাউন্ড ছিল? এটা বোধহয় টন ছিল মনে হয়। হ্যাঁ, এটা আমি বোধহয় ভুল লিখছি। এটা হচ্ছে টন, এটা হচ্ছে টন, দুটোই হচ্ছে টন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পাউন্ড না, এটা হচ্ছে টন। তাহলে 2.82 টন, এটা হলো 5.6 টন। তাহলে তাই যদি হয়, কিংবা কিপও হইতে পারে, তাহলে এখানে ডাব্লিউ বাই এ সমান আমরা পাবো আসলে 898। আর এটা সমান আমরা পাবো, এখানে ডাব্লিউ বাই এ সমান হচ্ছে 793। তো এই দুইটা ইকুয়েশন, তার মানে তুমি যদি এখান থেকে এন এর ভ্যালু বের করো, তো এন সমান হচ্ছে দিস, আর এখানে যদি এন বের করো তাহলে এন সমান দিস। সো উইল বি গেটিং এ ভ্যালু অফ এম ইজ ইকুয়াল টু 157, এন ইজ ইকুয়াল টু 584। এটাকে যদি আমি এই ইকুয়েশনে বসাই, অর্থাৎ 5 ফিট স্কোয়ার, এটা এই ইয়েতে যদি বসাই, তাহলে আমি এখান থেকে ইকুয়েশনটা পাবো লাইক দিস। এই ইকুয়েশনে আমি বলতেছি, এবং এতে আমরা যে লোডটা নিতে পারবে এই পুটিংটা, সেটা হচ্ছে 1740 পাউন্ড। আমার মনে হয় যে এই যে এটা আমি তো আগেই দেখালাম তোমাদের। থ্যাংক ইউ। আজকে আর ইয়েতে যাইতে পারতেছি না আর কি। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, I believe there should be a lot of confusion. Mr. Bodhi, hello, Sorry, I Mr. was muted, Bodhi. Dr. Abedin. I was Oh, thinking oh, I'm oh, unmuted. oh, oh. Can you Yeah, ask the?
question? Yeah, so we have around 20 minutes. So I'll start with the questions. Please. Yeah. So how to calculate the suitability number of soil? What is the Oh, significance of the suitability number? oh, it is the yesterday's question. Eh? Yeah, Suitability yeah, number, there is a formula of suitability number. Eh? If you there is a book called Ground Improvement by G. Han, and you will find a suitability number equation over there. Not only this book, in many books there is suitability number. What you could do, you could actually go to the internet and you just write it down that suitability number of soil. Then you will find an equation. From there you could get the suitability number. Any other thank, question? thank you, Dr. Abedin. Is there any procedure that exists to calculate the time period of soil, to calculate the natural frequency of any soil? This is again, people are actually interested in is what is called this liquefaction and seismic loading. But that would be discussed by Professor Mehdi. Eh? Yeah, yeah. Okay. Then next question. In reality, we have done all of our laboratory tests using disturbed sample. Yes. Is this No, right? no, no. It is not disturbed sample. Usually, engineering properties, shear strength and consolidation, also the permeability. In most of the cases, we have to do it for undisturbed sample. Engineering property, we cannot do it for disturbed sample. The only confusion is that whenever there is sandy soil, in that particular case, what we used to do, we actually take the discharge sample over there and we do the test. In that particular case, in case of what is called sandy soil, যখন sandy soil হবে তখন আমি এটাকে রিকনস্টিটিউট করতে পারি এক্স্যাক্টলি ফিল্ডে যেভাবে আছে ওর কাছাকাছি আমি রিকনস্টিটিউট করতে পারি বাট হোয়েন এভার ক্লেই সয়েল ইজ দেয়ার ক্লেই সয়েলকে সাধারণত ল্যাবরেটরিতে রিকনস্টিটিউট করা যায় না সেই জন্য ওই ক্লেই সয়েল আমাদের অলওয়েজ আনডিস্টার্ব স্যাম্পলের উপর করতে হবে আর আমাদের স্যান্ডি সয়েল ডিস্টার্ব স্যাম্পলের উপর করলেও আমি এটাকে যখন ওই আমরা ইয়েতে বসাই তখন ওইটা এক্স্যাক্টলি ওর যে ফিল্ডের ডেন্সিটি আছে সেই ডেন্সিটি আমরা মেনটেন করতে পারি এই জন্য স্যান্ডের বেলায় সামটাইমস উই পারফর্ম টেস্ট অন ডিস্টার্ব স্যাম্পল বা ক্লের বেলায় অবশ্যই আমাকে আনডিস্টার্ব স্যাম্পলের উপর করতে হবে What is the difference between saturated unit weight, bulk unit weight, and buoyant unit weight of soil, and which one should be used where? Oh, bulk unit weight, it does mean the soil could be moist. Huh? Bulk unit weight means it is soil could be moist, that means it is not fully saturated. In that case, the weight of the soil divided by volume of the soil, we take certain, say, soil core, we take the weight and we take this volume, we call it actually bulk unit weight. Eh? Saturated unit weight does mean whenever all the voids are filled up with water, then we call it স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট দ্যাট মিনস আমরা যে কাজটা করি যে আমরা ইউনিট ভলিউমের একটা সয়েলের ওয়েট যেটা হবে সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল তার মানে আমি যদি এক সিএফটি স্যাচুরেটেড সয়েল নেই যেটা ফুললি ফিল্ড আপ উইথ ওয়াটার সেটা যদি ওয়েট যা হবে ওয়েটকে যদি ওই এক সিএফটি দিয়ে আমি ভাগ করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট আর বাল্ক ইউনিট ওয়েট তো আমি বললাম আরেকটা বোধহয় বলছে সাবমার্সড ইউনিট ওয়েট পানির নিচে যখন কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল থাকে কিংবা সয়েল থাকে তখন অবভিয়াসলি আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল অনুযায়ী সে তার ওয়েটটা লুজ করে কতটুকু ইকুয়াল ভলিউম অফ ওয়াটারের পরিমাণ লুজ করে তাহলে ইকুয়াল ভলিউম অফ ওয়াটার যদি আমি বলি তাহলে এক সিএফটি যদি সয়েল থাকে তাহলে এক সিএফটি ওয়াটারের ওয়েট কত হবে ওয়াটারের ইউনিট ওয়েট হবে ওই কি জানে বলে সয়েলের ভলিউমের যে আছে সেই একই ভলিউমের যদি আমি ওয়াটার নেই তাহলে তার ইউনিট ওয়েট হবে যেমন সয়েলের যদি 16 হয় ওটার ইউনিট ওয়েট হয়তো হবে 9.81 যখন এই
স্যাচুরেটেড ওয়েট থেকে আমি এটা বাদ দিচ্ছি, অবভিয়াসলি যখন আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল অনুযায়ী যখন সয়েলটা পানির নিচে চলে যাবে, নিচে চলে যাওয়া মানে হচ্ছে স্যাচুরেটেড। স্যাচুরেটেড থেকে যখনই আমি ইউনিট ওয়েট অফ ওয়াটারটা বাদ দিচ্ছি, তখন আমি ইফেক্টিভ ওয়েটটা পাচ্ছি, অর্থাৎ ওই পরিমাণ ওয়েটটা সাথে লুজ করবে, ওইটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, তখন যে ওয়েটটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য সাবমার্জ ইউনিট ওয়েট। বাল্ক হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ড্রাই ইউনিট ওয়েট। ড্রাই ইউনিট হচ্ছে যখন কোনো ওয়াটারই থাকবে না, তখন সয়েলটার পার ইউনিট ভলিউমের যে ওয়েটটা, সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি ড্রাই ইউনিট ওয়েট। সো উই হ্যাভ ফোর টার্মস ওভার হিয়ার: ড্রাই ইউনিট ওয়েট, বাল্ক ইউনিট ওয়েট, স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট, সাবমার্জ ইউনিট ওয়েট। If subsoil investigations are done in dry season, the water level will be lowered, but in Oh, rainy season, the water level increased by certain levels. okay. In such Tomorrow, a case, tomorrow, yeah, tomorrow we'll be discussing this thing. Tomorrow tomorrow we'll or go. Tomorrow, not next tomorrow. session. It is on the Yeah, 19th. okay. On the 19th, because in that day we'll be going through this discussion of the code. Huh? That day we'll be doing this. Next. Can we calculate bearing capacity from SPT for safe foundation? What is safe? Okay, we could actually do that, but we have to use a larger factor of safety. এটাও আমরা নেক্সট ক্লাসে আসলে আলাপ করবো, যখন সাবসারফেস ইনভেস্টিগেশন পড়বো তখন আমরা এটা নেক্সট ক্লাসে আলাপ করবো আসলে। এখন আমরা নেক্সট আমাদের যেটা আছে সেটা আসলে কোড আমরা আইটেম বাই আইটেম বা সেকশন বাই সেকশন আমরা ডিসকাস করব। ইন দ্যাট কেস দিস সর্ট অফ কোশ্চেন্স উড বি কামিং মোর, আই থিঙ্ক। How can we determine whether a soil is consolidated or not? So from if we perform the consolidation test, from there we could know whether the soil is over consolidated or normally consolidated. Usually I should say, whenever you are taking the soil from the field, immediately after that the soil would be over consolidated. Because তোমার আগে একটা লোড ছিল, সে 100 লোড ছিল, এখন তো কোনো লোড নাই, তাহলে ইমিডিয়েটলি আনার পরে ওভার কনসলিডেটেড হয়ে যাবে। আর ফিল্ডে একটা সয়েল নর্মালি কনসলিডেটেড ছিল না ওভার কনসলিডেটেড ছিল, সেটার জন্য আমাদেরকে কনসলিডেশন টেস্টে যাইতে হবে। সেখান থেকে ই লগ পিক আপ ইন্টারপ্রেট করে উই কুড গেট whether the soil was normally consolidated or over consolidated. Why do we consider effective stress in the direct shear test instead of total stress? Are there any reference documents that we can use for unconsolidated undrained test? Which kind of stress should we apply? Unconsolidated, undrained. Yeah, there are two Unconsolidated. questions basically. One, he is asking is that why are we considering effective stress in the direct shear stress instead of total stress? And the second question is, for unconsolidated untrained test, which kind of stress should we use? ও নো নো নো, ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট আমরা এটা যেটা করতেছি যে আমরা বলতেছি যে আমাদের ওই সয়েলটার উপর বর্তমানে যে সয়েলটা যে পজিশনে আছে তার উপর যে ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা আছে, সেই ইফেক্টিভ স্ট্রেসের থেকে ওইটা যদি তার জীবনে ম্যাক্সিমাম হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ নর্মালি কনসলিডেটেড, আদারওয়াইজ আমরা বলতেছি ওভার কনসলিডেটেড। ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে কিন্তু আমরা ওইভাবে একদম যে ইফেক্টিভ স্ট্রেস শুধু ই করতেছি তা না, আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে ফিল্ডে যে ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা ছিল সেটার অর্ধেক একটা করতেছি, ওটা ডাবল একটা করতেছি। এটা কিন্তু টোটাল স্ট্রেসের ব্যাপার এখানে না, যে টোটাল স্ট্রেস আমি দিয়ে, কারণ কনসলিডেটেড যখন হবে সয়েল গ্রেনগুলি যখন কম্প্রেস হবে, কম্প্রেস যখন হবে তখন কিন্তু কন্ট্রাক্ট স্ট্রেসে কিংবা ইফেক্টিভ স্ট্রেসে হবে। ওয়াটারের উপর তো কোনো প্রেসারে সে কোনো কনসলিডেটও করবে না, কোনো শেয়ারও সে করবে না। আমি বুঝাইতে পারছি কিনা আমি জানি না আসলে। যে আমার সয়েল গ্রেনটা যখন স্লিপ করবে তখনই তো শেয়ার হবে, আমি তো শেয়ার চাচ্ছি। তো শেয়ার যদি স্লিপ হয়, পার্টিকুলার উপর যে লোড আছে সেই লোডের জন্য সে আসলে শেয়ার করবে, ওয়াটারের লোডের জন্য এখানে কোনোভাবেই সে শেয়ার করবে না।
ওয়াটারে তো এখানে কোনো শেয়ার স্ট্রেসই নাই। ওয়াটারে তো শেয়ার স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু জিরো। হ্যাঁ, কাজে এখানে এই জন্য আমরা টোটাল যে ওয়েট এটা আমরা কনসিডার করি না, আমরা সাধারণত ইফেক্টিভ ওয়েট কনসিডার করি। আরেকটা জানি কি বলছে সেকেন্ড কোশ্চেন? Undrained test এ কোন kind of stress should we use? Unconsolidated undrained test. ইন এনি কেস ওইটা আমাদের এটার সাথে মানে টোটাল ইফেক্টিভ স্ট্রেসের সম্পর্ক না। ইন অল কেসেস আমাদের ইফেক্টিভ স্ট্রেসের কাছাকাছি একটা, ইফেক্টিভ স্ট্রেস ডাবল একটা, ইফেক্টিভ অর্ধেক একটা ব্যবহার করতে হবে। ইউইউ টেস্ট যখন আমরা করতেছি, এটা হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি ইউইউ টেস্ট হচ্ছে আনকনসলিডেটেড আনড্রেন, তার মানে আমি ওখান থেকে কোনো ওয়াটার বের হইতে দেবো না, আমি ওইটার কোনো ভলিউম চেঞ্জ করতে দিব না। তার মানে হচ্ছে আমি তাড়াতাড়ি লোডিং দিব, সো দ্যাট আনকনসলিডেটেড আনড্রেন কন্ডিশন উইল প্রিভেল। অর্থাৎ এখানে কিন্তু এই যে সেল প্রেশার যেটা দিতেছি সেটা কিন্তু সবগুলি একই ধরনের। একটা নর্মাল, একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ প্রেশারের সমান, আরেকটা অর্ধেক, আরেকটা ডাবল। আমি ওইটাকে কন্ট্রোল করতেছি, যদি তাড়াতাড়ি আমি লোডিং করি ফেল করাই তাহলে ইউইউ, আমি যদি স্লোলি ফেল করাই তাহলে হচ্ছে সিডি। আর আমি যদি প্রথমে আমি ওইটাকে স্লোলি সেল প্রেশার দিয়ে আমি ওইটাকে ওপেন করে দিলাম, সেটা হচ্ছে সিইউ। কাজে ওইটার সাথে ওই ইউইউর সাথে কিন্তু ইয়ের সম্পর্ক নাই। সবগুলি শেয়ারের এই সম্পর্ক হচ্ছে যে হোয়েন এভার উইল বি অ্যাপ্লাইং নর্মাল লোড, নর্মাল লোডের একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ পাওয়ার বাটনের কাছাকাছি হতে হবে, আরেকটা অর্ধেক হতে হবে, আরেকটা ডাবল হতে পারে, টু টেক দি অ্যাভারেজ ইফেক্ট। আমি বুঝাইতে পারছি কিনা? আর ইউইউ সিডি সিইউ এটা আমরা কন্ট্রোল করব যে হাউ ফাস্ট উই আর অ্যাকচুয়ালি গিভিং লোড। ভেরি ফাস্ট যদি দেই ইউইউ, যদি ভেরি স্লো আমরা দেই তাহলে এটি সিডি। এবং যদি আমরা সেল প্রেসারের সময় আমরা স্লো দেই এবং লোডিং এর সময় ভেরি ফাস্ট দেই, তখন সেটাকে আমরা বলি সিইউ। Is there any limit for maximum considered allowable bearing capacity? If you say like this, then you have to consider the structural strength of the footing. Because if it is resting on rock, তুমি রকের উপর যদি একটা রেস্ট করে তাহলে অবভিয়াসলি এটা তো বিয়ারিং ক্যাপাসিটি কোনো শেষ নাই, অনেক বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হবে। সো ইন দ্যাট কেস আমাদের ফুটিং স্ট্রাকচারালি ফেল করবে কিনা সেটা আসলে দেখতে হবে। এটার কোনো লিমিট আসলে নাই। এন্ড বিয়ারিং এর পাইল ফাউন্ডেশন আমরা এন্ড বিয়ারিং এর একটা লিমিট কনসিডার করি। আমাদের নর্মালি সয়েলে আমাদের কোনো রেস্ট্রিকশন নাই অফ, আমি অ্যাটলিস্ট কোথাও দেখি নাই যে দেয়ার ইজ এ রেস্ট্রিকশন অফ ফুটিং বিয়ারিং ক্যাপাসিটি। Sometimes the CD test gives us a very high CN phi value. If we use these values in general bearing capacity formula, the bearing capacity we find is too high. Which capacity values should we consider in this case? নর্মালি আমাদের হচ্ছে যখন সিডি টেস্ট করি, সি এর ভ্যালুটা হাই পাওয়ার কথা না। আমরা ফাই এর ভ্যালুটা মেবি উইল বি গেটিং ভেরি হাই, বাট সি এর ভ্যালুটা কিন্তু ভেরি হাই আমাদের পাওয়ার কথা না। এটা আমরা হয়তো সে আমার মনে হয় যে অ্যারাউন্ড 50-60 এর ভিতরে থাকে কেপিএ তে যদি আমরা বলি। নর্মালি করার কথা না, কারণ এটা দেয়ার মাস্ট বি সাম মিস্টেক। হ্যাঁ, অনেক সময় হয় কি আমাদের যে উপরে যে পিস্টন আছে, এই পিস্টনে যদি ফ্রিকশন থাকে তাহলে ইট ইজ অলসো টেকিং দি ফ্রিকশন লোড, এই জন্য হয়তো আমাদের হায়ারই হইতে পারে। সো উই মাস্ট বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দি পিস্টন ফ্রিকশন। এটা যেন পিস্টন ফ্রিকশন যেন অলওয়েজ আমরা এটাকে গ্রিজিং করে কিংবা এই করে এটাকে অবশ্যই আমাদের এটাকে বলবো যে তার ফ্রিকশন অলমোস্ট জিরো রাখতে হবে। আদারওয়াইজ মেবি উইল বি মেজারিং দি ফ্রিকশন। So, which bearing capacity equation is used in industry, Terzaghi or Meyerhoff? আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা ডিটেলস ডিসকাশন করব যে আমরা বিয়ারিং ক্যাপাসিটি কিভাবে ডিটারমিন করব। হ্যাঁ, আমরা কি একটা ইকুয়েশন নেব না সেভারাল ইকুয়েশন নেব? টাইম বিং আমি বলি নর্মাল প্রসিডিউর হচ্ছে যে আমাদের বেশ কয়েকটা মেথডে আমাদের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফর্মুলা দিয়ে আমাদের অ্যানালিটিক্যাল অঙ্কটা আমাদের করতে হবে। হ্যাঁ, করার পর আমাদের এটা উই হ্যাভ টু ইউজ আওয়ার জাজমেন্ট, এবং জাজমেন্টটা আমরা কিভাবে নিব নেক্সট ক্লাসে আমরা যেহেতু বিয়ারিং ক্যাপাসিটি নিয়ে আলাপ করব ডিটেলস, সেখানে এটা আমাদের উত্তরটা পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, We got to know that particle interlocking
is the reason of the decrease in friction angle of sand at higher normal overburden pressure. Are there any other reasons? Can you just repeat the question? We got to know that particle interlocking is the reason of the decrease in friction angle of sand at higher normal overburden pressure. Are there any other reasons? No, because at higher overburden pressure, some people say that there would be some arching effect, and because of this arching effect, we could actually get these higher values. Otherwise, interlocking, larger the particle, higher would be the interlocking, and higher would be the what is called this angle of interlocation of soil. Okay. From where should we conduct the plate load test? At the surface or the place where the footing is to be placed? Pardon? Can you repeat the Where should we question? conduct the plate load test? Okay. At the surface or the place where the footing is to be placed? Yes, I think it is better to make it at the place where the footing is placed. কারণ প্লেট লোড টেস্ট কিন্তু খুবই একটা ক্রুড টেস্ট এবং আমরা যদি সারফেসে করি তাহলে ওর ফেলিউরিটা আমাদের যেটা হবে সাধারণত আমাদের সয়েল সারফেস যেটা থাকে এটা ডেসিকেটেড থাকে বিট স্টিফার থাকে আমরা একটা সার্টেন ডেপথে যখন যাই সে আমরা যদি 1 মিটার ডেপথে যাই কিংবা 0.5 মিটার ডেপথে যাই ইন দ্যাট কেস আমাদের ডেসিকেটেড লেয়ার যেটা আছে সেটা রিমুভড হয়ে যায় এবং যেহেতু ফুটিং ওখানে রেস্ট করতেছে ফুটিং এর নিচের সয়েলটা দেখে আমাদের কাজ উপরের সয়েলটা দেখা আমাদের কাজ না আসলে There's a related question to it. On which soil type or situation should we use plate load test instead of SPT? No. Plate load test usually for shallow depth, for pavement and for footing at shallow depth. Usually for these things we perform this plate load test. Otherwise আমরা কিন্তু প্লেট লোড টেস্ট করি না আর কি হ্যাঁ আর এসপিটি তো উপরে আমাদের এসপিটি তো আমরা সাধারণত শেলো ডেপ থেকে এসপিটি করি আমরা হয়তো মানে একটা বোরিং এর তো সার্টেন একটা ডেপ থাকে তো প্লেট লোড টেস্ট নর্মালি আমরা শেলো ডেপতে করি পেভমেন্ট রিজনের জন্য মেইনলি এয়ারফিল্ড কিংবা রোড পেভমেন্টের জন্য আমরা মেইনলি এটা করি যদিও আমরা দেখতেছি যে মেট্রো রেলে অনেক প্লেট লোড টেস্ট করতেছে আই ডোন্ট নো হোয়াটস দ্য রিজন হ্যাঁ প্লিজ Load corresponding to 25 settlement, is ইয়েস it ultimate or allowable? ইট ইজ অ্যালাউবল হ্যাঁ If I only have bearing capacity of soil, how can I use pressure diagram to design isolated footing? Or is it necessary to calculate pressure diagram to design isolated foundation? no pressure diagram is not required we actually require two things number one it is the bearing capacity and number two it is settlement we have to calculate the settlement huh? It could be immediate settlement it could be consolidation settlement. So these two are actually required for a safe design of any footing. But usually, if you find out a bearing capacity by using certain analytical formula, and if you use a factor of safety around 3, in that case, আমাদের settlement আসলে খুব একটা ম্যাটার করে না সেই জন্যই ইন মোস্ট অফ দি কেসেস আমরা বেয়ারিং ক্যাপাসিটি বের করে একটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি 3 দিয়ে করে আমরা করি যে ইট ইজ সেফ ফাউন্ডেশন হ্যাঁ স্ট্রেস এনভেলপ আমার ওখানে বের করার আসলে দরকার নাই অনলি স্ট্রেস এনভেলপ আমরা বের করি যে যখন আমাদের আমরা থিওরিটিক্যালি ঠিকই বের করি আমরা প্র্যাকটিক্যালিও করতে পারি যখন সেটেলমেন্ট আমরা ক্যালকুলেট করি একটা লেয়ারের সাধারণত সেটেলমেন্ট যখন থিক লেয়ার হয় সেই থিক লেয়ারগুলিকে কিন্তু আমাদের
মানে কতগুলি স্ট্রিপে আসলে ভাগ করতে হয়। সে আমাদের 20 মিটার একটা থিক লেয়ার আছে। আমি যদি সেন্টারে ওটার সেটেলমেন্ট বের করতে করি, ইট মে নট বি কারেক্ট। এন্ড দ্যাটস ওয়াই হোয়াট উই ইউজ টু ডু, এই 20 মিটারকে হয়তো 3 মিটার 3 মিটার 3 মিটার এরকম করে 6টা কিংবা 7টা ইয়েতে আমরা ভাগ করি। করার পর আমরা ওই যে প্রত্যেক ডেপথে আমাদের স্ট্রেসটা কত হইতে পারে, আমি উপরের যে স্ট্রেসটা সেটা ওই ডেপথে গিয়ে কত হইতে পারে, সেটার জন্য আসলে একমাত্র আমাদের স্ট্রেস এনভেলপ যেটা সেটা দরকার। সেটা তো আমরা রাফলি অ্যাপ্রক্সিমেট মেথডে 1:2 কিংবা 1:3 ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে করতেই পারি। কালকে কালকে এটা আমরা আসলে দেখাবো যে বোরিং এর ডেপথ করতে গিয়ে যে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কি ধরনের হয়। কালকে মানে সরি, আমি কালকে বলতে বোঝাইতেছি 19। Yeah, it's next week. Dr. Abedin, we are approaching 11, so I Okay. think we'll take I, couple of I, more I, I, questions. Or yes, just you take two more questions. Eh? okay, liquefaction and other questions I'm skipping because as Dr. Abedin Yeah, already yeah, mentioned, so those yes. things will be even earthquakes I'm No, skipping. because that one is given by somebody else, so Yeah. I don't want to. Okay, In case next. of calculation of bearing capacity, can we use depth from FGL to footing bottom for Hmm. effective surcharge? Yes, it Ground is. level too. Yeah. Yes, it is the depth of footing we have to consider. DF, we call it DF. Always in your formula, you will find CNC plus half B gamma N gamma plus Q N Q. Q means it is gamma into DF. So more the depth of the footing, more would be the bearing capacity. That's why you have to consider this one. Eh? You cannot ignore. Okay. So the last question we are taking will be for foundation design, should we consider both vertical and lateral load? In this case, what is a vital No, role no, no. for soil bearing capacity? Now, In lateral the, load, lateral load, usually for designing retaining structure, we use lateral load. Eh? Otherwise, we don't consider lateral load. রিটেনিং স্ট্রাকচারের জন্য আমরা করি, নর্মাল ফুটিং এর জন্য কখনো ল্যাটারাল লোড করি না, আনলেস দি ফুটিং ইজ প্লেস নিয়ার স্লোপ। যখন আমরা স্লোপের কাছাকাছি কোনো ফুটিং করি, তখন কিন্তু আমাদের এই ল্যাটারাল প্রেশারটা কনসিডার করতে হবে। বিকজ অফ দিস প্রেশার, আমাদের যে স্লোপটা আছে, দেয়ার কুড বি ফেইলিউর অফ দিস স্লোপ। আদারওয়াইজ নর্মাল ফুটিং এ আমরা যখন হোমোজিনাস এরকম প্লেন গ্রাউন্ড যখন আমরা করি, তখন আমাদের ওই ল্যাটারাল প্রেশারটা ওখানে কনসিডার কোনো স্কোপ নাই। ইকুয়েশনের ভিতরে ওই ল্যাটারাল প্রেশারের কনসিডারেশনটা আছে। ওই যে আমরা আলটিমেট ক্যাপাসিটি বের করতেছি, কিউ আলটিমেট ইকুয়াল সি এন সি প্লাস বি গামা এন গামা প্লাস কিউ এন কিউ, ওর ভিতরেই আমাদের যখন বিয়ারিং ক্যাপাসিটি গুলি ফ্যাক্টর গুলি বের করতেছি, ওর ডেরিভেশনে আমাদের কিন্তু ল্যাটারাল প্রেশারের কনসিডারেশন এখানে আছে। আমরা যখন বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থিওরি পড়বো, উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি লট অফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থিওরিজ। তার জায়গায় বলি, মেয়ার হব বলি, আমাদের কি যেন বলে বাল্লা বলি, আমাদের হ্যানসন বলি, প্রত্যেকটাতেই ল্যাটারাল প্রেশারের ইফেক্টটা ওই ফর্মুলাতে কনসিডার করা আছে। আমি আমি ক্লিয়ার কিনা? okay. Okay, আমি Dr. যেটা Abedin, I think that should be it for today. ওকে, সো ইফ Yeah, ইউ হ্যাভ, there are more ইফ ইউ, questions, but I think we covered most of them, and at least we tried to cover most of them. So ওকে ওকে yeah. ওকে, থ্যাংক ইউ, সো থ্যাংক ইউ, সি ইউ নেক্সট উইক।